Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde Gönül yayını. Ve bugünkü mevzumuz her vakit gibi pek meraklı. Bugünkü yayınımızda biz Cengiz Dağcı'nın hayatına ve icadına bağışlamaya isteyimiz. Yayınımızın misafiri bu meşhur yazıcını araştırgan, onun korkunç yılları romanını tercüme etken bizim sevimli ve hürmetli hocamız, doçent, filologiya ilimleri namzeti Raneta Hoca Gafarova. Bakında bugün biz onun laf edeceğimiz. Keliniz Raneta Hoca'na selamlayıq. Selam aleyküm Raneta Hocam. Aleyküm selam. Böylelikle Raneta Hocam, edebiyatımızda Cengiz Dağcı'nın kalemi nasıl bir yer ala? Elbette Cengiz Dağcı'nın hakkında bahsetmeye ve onu konuşmak benim için büyük bir gurur. Ve bugün bizim sohbetimizni ben başta bir şiirмен başlamaya isteyeyim. Bu Cengiz Dağcı'nın şiiri ve elbette siz onu dinleden sonra anlarsınız. Onun kalemi ve onun yeri kaysı yerini tutkanını elbette anlarsınız. Onun şiirlerinden 46. yılında Londra'da yazılan şiir "Kırım beni anansın." Güneş batar, sukut bulur gol, ırmak, çay, tuman yatar tepelerin arkasına. Çatırdağın kulağına asılgan ay, benzemez mi yaş gelin sırgasına? Men de dertli gecelerin bir sırdaşı, eski çadır sırrın açar dep arz ettim. Yüreğimde ana yurtum toprak taşı, güneşimnin doğmasını çok istedim. Kun doğmadı Kırım'ın semasında, ağlaysın mı, kederlenip yanasın mı? Kırım Kırım, böyle soğuk gecelerde, sen beni yaxşı sözmen anarsın mı? Bu elbette bek nasıl aytayım içinden gelgen heyecanlı bir şiirdir. Cengiz Dağcı bu şiirde o kadar özünü көрсетmeye istedi ve özün yerini bugün Kırım'da onu hatırlaylar mı, bileler mi? Ve özün duyguların Kırım'ın sevgisini bu şiirde elbette bek güzel açıklay. Bakınız 46. yılında yazgan şiiri bugüne kadar aktual mevzu. Cengiz Dağcı elbette bir fenomenalni desek fenomen insanlardan birisidir. Neden? Көрсетecekmin. Bu insan uç kültürünü taşıyan ve içinde tutkan bu uç kültürünü oluşturgan bir yaratıcıdır. Bir taraftan Türk dünyasının insanı elbette Kırım Tatar olur. İkinci, Slav dünyasında yaşayan insan bu Rusya, Polonya. Ve üçüncü elbette bu Avrupa dünyası, İngiltere, Londra'da yaşadı ve ona kaydetmeye gerekiken ve bu üç kültürünü tek yaxşı, iyi taraflarını faydalanıp yazıcı ustalığını meydana getirir. Onun için bunu etmek gerekiken elbette Türk dünyasının edebiyatını, kaynaklarını alıp bu destanlar, güzel şiirler, Yunus Emre, Namık Kemal, Slav dünyasından bu Tolstoy, Dostoyevski, Pushkin ve İngiltere kültüründen elbette bu Shakespeare. Ve bu dolu içi insan elbette bir Kırım Tatar yazıcı olarak bizge bilinir. Ama o kadar büyük bir dolu dünyası, iç dünyası bek dolu. Onun için bence Cengiz Dağcı o bütün
Tur dünyasının edebiyatında ulu bir yazar ve onu uzun eserlerinde ustalıkla onu көрсетті. Ranita hocam, ya Cengiz Dağcı hayırda ve nasıl ailede doğdu? Evet bu pek nasıl aytayım tartışmalı bir mevzu. Men birinci onu aytmayayım, men birinci araştırmacı değilim, Cengiz Dağcı'nın araştırmacı Kırım Tatarların arasında. Bizim belli meşhur şairimiz, aydınımız Yunus Kandым o kadar emek verdi uzun vaktinde ve Londra'ya barıp onu ziyaret etti ve iki romanını Kırım Tatar tiline çevirmeye çalıştı ve oğa hatırladı büyük bir kitap. Ama yazık ki Yunus Kandым çok erken bu dünyanı terk etti ve çok şeyleri elbette böyle edip yazılmaya kaldı. Ve Yunus Kandım'ın verilerine göre elbette Cengiz Dağcı'nın laf etkende ve konuşkanda canlıdan ve onun tuğan yeri, tuğan yaşını elbette detaylı bildi. Elbette türlü böyle çeşitli vesikalar var. 16. yıl diler, 19. yıl diler, 20. yıl diler. Ama Cengiz Dağcı'nın o'zi aytkanına yansınlarda da onu yaza. Anası böyle etip kayıtlay onun tuğan kununu ve tarihini Nemseler Kırım'dan çıkanda. Nemseler Kırım'dan çıkanda bu birinci Dünya Savaşı'ndan elbette Kırım'a Nemseler de o zaman kırgen ediler ve Nemseler 19. yılında Kırım'ı terk etti. Elbette o zaman 19. yılında Cengiz Dağcı dünyaya geldi. Ama elbette onun nasıl bu metrika dediğimiz vesikaları ne zaman yazılgan vesikalarda elbette 1920. yıl geçiyor ve Mart'ın 9'u. Onun için Cengiz Dağcı Gurzuf'ta Demirli Bahçe Mahallesi'nde 5. Mart günü dünyaya geldi. Anasının adı Fatma, babasının adı Emir Suyin'di, babası Berber'di ve Gurzuf'ta bayağı vakit yaşadılar. Son birkaç yıldan sonra 1925 yılında onlar Kızıltaş'ta ağalar ilk başlaylar ve EKMC ağaları Kızıltaş degen koyga elbette koçiyeler ev kurulunda. Son elbette çok böyle olaylar geçiyorların başında çünkü iki ağası da bir emcisi kulak раскулачивание деген böyle olaylarga uğraylar, elbette onlarını kapaylar ve раскулачивание şekilde düşerler ve Cengiz Dağcı'nın ailesi de bu olaylardan çete kalmay, onlar mulsuz malsız kalalar ama hapiste almaylar. Son 1931 yılında onun babasını tutarlar, elbette bu NKVD hadimleri ve oturtarlar ve suçu nedir? Onun nasıl aytayım tabalmaylar banasını. Burası çakkan. Ne için? Emir Suyun Dağcı bu yüzüm çaylarından geçkende yüzümünü öpken, yüzüm yapraklarını öpken ve degen vay vay benim mübarek topraklarım. Bakınız bu iki sözün için insanı 1,5 yılga kapaylar ve elbette bu pek acı durum çünkü onun Kur'an'tasında 8 bala kala, anası 8 balaman ve babası elbette hapiste günlerini geçiyor. Son 1 yıldan sonra
serbestlikке çıkanda Ahmetçik'te kala ve Ahmetçik'te başta kiralık ev tabalar. Şimdi o ev hala tura bu Nижний Госпитальная, Малофонтанная деген sokaklarda biz aytarımız eski Ahmetçik, Старый город. Bu Çekhova taraflarında hala onların küçük evleri, asbapları var. Ve Cengiz Dağcı Arbilik'e ketki geçi elbette bu evde umurunu geçiriyor. Ранит Hocam pek öyle meraklı malumatlarla paylaşasınız. Ya dağcı hayırda tahsil aldı ve zenat boyunca okumadı. Cengiz Dağcı elbette okumuşlu bir insan değil. Çünkü o zamanları şehirde yaşadı ve babası o kadar berber olsa da babası ama bek istedi onun balları okusun deyip. Çünkü onun kardeşleri da okugan, kız kardeşleri med teknikumlarını bitirgen ve öğretmen teknikumlarını bitirgen bir kızlar idi. Tevide Hanım, Ayşe Hanım, Zeynep Hanım. O'zi Cengiz Dağcı elbette mektebini bitirgen, başta Kızıltaş'ın mektebini bu başlangıç sınıflarını onda bitirip, sonra elbette Ahmetçik'e koçken sonra 12. o mektepte başta okuyordu. Son büyük sınıflara geçkende 13. mektepke geçiyor. 13. mektep o bizim elbette bugünkü 14. mektep Karayimskaya sokağında yerleşken bir mekteptir ve bütün yansılarında o mektebin hakkında yazar. Sonda korkunç yıllarında bu mektebin hakkında da yazar. Çünkü bu mektepten direkt pencereden o Tokal Camisi'nin minaresi görünüyordu ve Tokal Camisi'nin minaresinin hakkında da pek çok hikayelerini yazar. Onun için mektebini bitirip elbette onun muradı edi okumağa ve o zaman pedagogika institutuna kire ve o Simferopol Ahmetçik pedagogika institutunda elbette babası pek istedi Kırım Tatar tilinden hocası olsun deyip ama o tercih edip tarih bölümünü tercih etti ve tarih bölümünde okuyor. Onun bir dostu vardı, o dostu da Kezlevliydi. Kırım Tatar dostu onu pek etkiledi. Neden? Çünkü bayağı galiba içinde tolu tarihten bağlı şeyler ve tarihini biz ikimiz yazacağımız. Çünkü böyle onun hatıralardan okuyanda Cengiz Dağcı böyle söyledi. Biz kitaphaneye bardık da ve Kırım Hanlığı'nın hakkında kitap araştırmaya başladık. Ve ne bakayım? Bir şey yok. Ne arşivlerde, ne bir şeylerde. Son onun dostu ayta biz onu yazacağımız ve elbette böyle büyük muradları edi institutunu bitirip ondan bir disertasiya borçalap üniversitede çalışıp ve bilim insan olarak tarihini anlatmak. Onun için onun tarih bilgileri sonradan biz bayağı onun eserlerinde tapıp oluruz. Elbette tahsili çok sürmedi çünkü 1940 yılında o askerlikке çağrıldı. O zaman mecburiydi Sovyet hükümetine askerlik etmeye ve ondan sonra elbette İkinci Dünya cengi başlandı ve Cengiz Dağcı böyle edip institutunu bitire almadı. Ama bence onun bütün hayatı büyük bir üniversitet oldu. Ve hayat üniversitesi hem de tarih bölümü hem de geografiya bölümü hem de dil bölümü esas hayat bölümü böyle edip Bunu hepsini onun icadında görmege mümkün. Bakında biz sizinle laf ederek. Ранит Hocam, ya ne için Cengiz Dağcı Londra'ya düştü? Elbette Cengiz Dağcı'nın
ordusunda o vakit Ekінші Dünya Cenkinde savaşkanda Sovet hükümetine tegmen olarak o görev etti ve baya onun avtoriteti var, nemselerge karşı böyle etip bek cesaretlikmen vuruşa, kureşe. Son esirlikке tuşu Cengiz Dağcı ve eserlikte bu Ukrayna topraklarında Kirovograd degen şehrinde lagerge tuşu, konslagerge ve onda konslagerde 2 yıl süre bek acı yıllarını yaşay ve ebete korkunç yıllarında onu ebete anlata bu autobiyografik romanda. Son eserlikten sonra oğa teklif ettiler o zaman Hitler'in niyeti edi Rusya'ya ya da Sovet hükümetine karşı da bir güçünü toplamak ve o anladı en büyük güç bu tür dünya insanlarıdır. Çünkü Çingenelerini o insan yerine saymaydı, Yahudilerini de aynı şekilde ve oğa bir elit olarak öyle bir büyük derecede Türk dünya insanları geldi. Çünkü onlar da çoğusu bilemiz Sovet Birliği'nin rejimini pek kuvvetli bakmaydılar. Ve elbette bu Uzbeklerden, Tatarlardan, Başkirlerden, Azerbaycanlılardan, Türkmenlerden oluştura bir Türkistan Legionu'na. Türkistan Legionu'nun amacı elbette böyle etip uzun bir taraftarlarını tutmak için elbette böyle Legion'da bütün Türk insanları halkı toplana ve Cengiz Dağcı'nın eserliğinde elbette böyle etip toplaydılar ve o kadar da Cengiz Dağcı yansılarında onu anlatan ben bek kuryeşiydi içimde geçeyim yoğum bir taraftan Türkistan bu benim hayalim idi. Türk dünyasının bir azatlığını görmeye bir taraftan da Sovet hükümeti çünkü ben şimdi onda yaşayamam deyip onun için böyle etip iç dünyasıma kuryeşip elbette Türkistan Legionu'na Arbilik'e kire ve onda görev etti ve onunla etmek gerek. Pek çok malumatlar var ve neden de Türkistan Legionu'nda çalışkan insanlar ya da görev etken insanlar hain olarak sayılarlar ama biliniz ki Nemseler onlara bir silah vermediler çünkü sonuna kadar güvenmediler. Neden? Çünkü bildiler Sovet ideolojisi o kadar güçlü biz onlara silah versek onlar yarın bir gün bize karşı durarlar deyip ve Cengiz Dağcı o vakit elbette yazarlar yazıcı yeteneği de vardı, istidatı da vardı ve jurnalistik tarafından ve gazete, jurnal çıkardı, İdil Ural denen böyle bir mecmua çıkardı ve onda çalışırdı ve makaleler yazardı Cengiz Dağcı. Elbette Cenk'ten sonra 1945 yılında Varşava'ya düştü ve Varşava'da böyle mülteci kamplar bola. Mülteci kampta uzun umur arkadaşını taba bu Regina Polonyalı bir kadın. O da böyle konslagerlerde çekişken bir insandır ve hayatını böyle kurarlar ve Kırım'a kaytmağa elbette o zaman niyet var ama bu birisi oğayta böyle sınırda sizinkilerini tamamen Kırım'da yok ettiler. Böyle edip kele sözleri sürgünlük demiyorlar ama Kırım Tatarlarını bütünle öldürdüler. Ve o yüzden elbette Kırım'a kaytmay son elbette Avrupa da jüriye İtalya ola, Avstriya ola ve sonra da en son durakları bu Londra çıkar çünkü böyle etip mültecilerge böyle etip bir ne diyeyim bereler imkan kaysı ülkede yaşamasını elbette son Londra'ya geliyor ve Londra'da da
Elbette bir tatlı ballı yaşayışı değil. Başta birevinin üstüne çalışıyordu. Sonra yavaş yavaş akça kazanıp Londra'da ev satıp alırlar. Son bir kısmını kafe olarak, lokanta olarak kullanırlar ve bugüne kadar onun evi tura ve Cengiz Dağcı'nın elbette ömrü ve bütün misafirleri o iyide olgan bir böyle tip mekan, tarihsel bir mekandır. Onun için Londra'da son nefesine kadar Londra'da hayatını geçirdi. Раниза hocam, gerçekten de mınашıda siz pek öyle güzel, meraklı malumatlar paylaşasınız. Ve anlaşıla ki Cengiz Dağcı'nın hayatı pek kıyın olgan edi. Buna bakmadan, buna o bizlerge pek öyle meraklı eserlerini kaldırdı. Ve birinci eserleri nasıl mevzularla bağlayadı? Birinci eserlerini elbette o başladı yazmaya da Kırım'da. Kırım'da ve böyle ufak bir hikayeler çıkardı ve Komsomolets degen böyle bir ama eski ismi de Yaş Kuvvet. Böyle gazetada çalışıyordu ve onda 1040 yıla kadar elbette böyle şeyleri çıkardı. Piyasalar yazıyordu. Dramalar da vardı içinde. Elbette en meşhur böyle bir şiirlerin birisinden Söyleniz Duvarlar. Bu şiirini yazganda o bek istedi edebiyat bir dergisine kırsın deyip ve o zaman rahmetli Şamil Aladin'e kettirdi bu uzun eserini, işte şiirini. Şamil Aladin okugandan sonra canını ağırtmayayım deyip onu biraz düzeltmeye gerek. Sen onu Azerbaycan tilinde yazdın. Belki de Azerbaycan bir dergide o çıkar deyip. Neyse de basıla aman Cengiz Dağcı o kadar ondan sonra biraz canı ağıra. Çünkü basıldıktan sonra o şiir biraz değişiyor. Halbuki sözlerini değiştirdiler. Son onun emce kızı Aslıhan Dağcı var idi. Aslıhan Dağcı Ziyadin Cavtöbeli'nin birinci apayı. Ve onlar o zaman elbette birlikte yaşaydılar. Ziyadin Cavtöbeli bilgence o da Kırım Tatar yazıcıların birisidir. Ve o daima oğa böyle yönetiydi. Ne edeceğini nasıl. Ve bütün şiirlerini okugandan sonra oğa etti. Senin canına vurmasın. Sen hikayeler yaz. Sen hikayelerini yazganda bir güzel şeyler çıkar. Onun için böyle bir nasihat olarak ve oman elbette baya hikayeler çıktı. Böyle hikayelerden onlarını da Yunus Kandım Kırım Tatar tiline çevirdi. Cenaze degen bir güzel bir hikayesi var. Anam bir hikayesi var. O birinci böyle eserleri desek. Son elbette Londra'dan sonra büyük bir yazıcı hayatı başlana ve böyle o kadar. Раниза hocam, mına korkunç yıllar, öyle güçlü romanlarından biri sayıla ve siz bu romanını tercüme ettiniz. Cengiz Dağcı'nın tili hakkında ve bu roman hakkında ne aytmağa mümkün? Cengiz Dağcı elbette bu romanı 2014 yılında bu belli olgan olaylardan, Kırım'da olgan olaylar bilesiniz, işgal olayları. Gerçek o vakit o kadar tesavvurlandım, o kadar tesavvur demeyeyim, gerçek ağladım. Men için o sanki men bir vatanımdan joytaman vatanımını deyip, çünkü men o vakit Türkiye'deydim. Ve tekrar bir geçen içinde tekrar Cengiz Dağcı'nın bu romanını okudum ve özüme böyle söz verdim bu romanını Rusça çevirecekmen ve Rusça laf etken insanlarga, Rus şovinistlerge bu Cengiz Dağcı'nın bir hain değil, bu yazıcı ve
onu bir sırağa Solzhenitsyn'in koymasını böyle etip niyetledim. Neden de bugün Solzhenitsyn'in ya da Şalomon'un ya da o kadar çok böyle romanların hakkında biz çok şeylerini biliyoruz. Neden de Cengiz Dağcı'nın eserlikке düşken günlerini, onun acı zulümlük yaşaganlarını biz bilmeyecekmiz. Ve elbette bu romanı çevirgende gerçek bir satırman, bir kelimemen de ağladım, bir kelimemen de böyle Kırım'a da bek sındım. Ve elbette bu roman en güçlü romanlarından birisi ama böyle baksan pek basit tilmen, Türk tilmen yazılgan. Cengiz Dağcı bu romanı Kırım Tatar tilinde yazdı. Çünkü o zaman 46. yılında yazdı. Bakınız ne kadar yaşayışı kıyın olsa da bir şeye bakmadan bu yazıcı ustalığını joyetmayayım diye bu romanını yazdı. Ve roman bek meraklı. Neden meraklı? Çünkü o böyle etip epistolar deyimiz, hem de mektuplardan kele, hatıralardan kele ve eser, roman böyle tarzı da içinde ve onu okuganda gerçek hayran kalasın onun tiline. Ve korkunç yıllarının çevirmesi hem de kıyın edi hem de kolay edi. Kıyın neden? Belki de ben de Oman beraberlikte bu olaylarını yaşadım. Çünkü mesela ne diyeyim, romanda böyle sözleri geçiyor. Rus askerleri değil, Rus ordusu değil ya da Türk askerleri ya da Türk ve bu meselede elbette çevirimenin tercüme etken de sen düşünesin. Kaysi sistemini anladı. Çünkü ben onu Rusça'ya çevirsem Ruski soldat olarak gelecek ve elbette bu biraz yanlış olacak. Çünkü Rus askerleri degende ya da Rus subayları degende bu Sovyet hükümetin subayları keli. Ve elbette bunlar biraz kıyın idi. Onu anlatıp çünkü şimdi ta bir kere ikinci basımda çıkacak böyle notlar ve en güçlü bence korkunç yıllar değil de bazıları aytalar korkudan gelmedi Cengiz Dağcı ama bu kadar korkan insan böyle romanı hiç yazmaz. Korkunu o yendi ve korkudan bir şeyden korkmay Kırım Tatarlarını o vakit seslendirmeye çalıştı. Ve şimdi ben bir parçanı o romandan okuyayım çünkü o parça o kadar onun iç dünyasını açar ve tek onun değil, bütün Kırım Tatarların iç dünyasını açar. Bu romanda geçen Sadık Turan, bakınız Sadık ve Turan. Adı da pek böyle anlamlı ve Turan degende elbette Türkistan regionu geliyor. Turancılığın hakkında da böyle mevzu geçiyor. Ve Sadık Turan o vakit mektepte okuyor ve Tokal Camisi'nin minaresini görüyor. Ve o vakit 34. yılında bilirsiniz Sovyet hükümetleri kiliselerini yıkarlar, camilerini yıkarlar. O vakit tamamen dine karşı bir böyle hareketler geçiyor. Ve onun bu minarenin yıkılması o kadar keçi ve o hastalana, o kahraman Sadık Turan ve bir ayın devamında laf etmiyor. Ve babası oha bir arkadaş ola ve babası çok şeylerini anlatar ve bir günü neyse de ve o yerlerden geçmeye de korku başlıyor çünkü yıkıntılarını görgende elbette yüreği açıyor. Ve babası oha daima aytar, sen ondan korkmayacaksın. O bizim topraklarımız. Ben şimdi sizge bir parçanı okuyayım ve o parçada bütün bizim tarihimiz. Buyurunuz. Biz bularga yıkıntılarını değiller. Bakıp korkmak gerekmiz.
Düşmanlarımız korksınlar. Hem de nasıl korkarlar? Korkularından bizge zulümlerini yaparlar. Korkmagan olsalar yapmaz edilir. 100 yıldan beri bizni yok etmeye tırışırlar. 150 yıl. İşte bu yurtta biz bir avuç Tatar halkı. Bizni bütünle yok etmeye içlerine rahat olmayacaklar. Bizler maf olganımızın son olar ruhumuzdan o güne titreyecekler. Bizim ruhlarımızdan da korkacaklar. İşte bu bence bu romanın en büyük kulminasyonu dediğimiz biz edebiyatta böyle etip cevabı. Gerçi biz daima böyle ruh ile yaşayımız. Ne kadar bizge zulümlükler etseler bu korkudan ve Cengiz Dağcı oğa bir doğru cevap verir. Bugün de onun men sizge can yürekten bilesizim ayrıca men nedarım korkunç yılları tercüme etkeniniz için. Çünkü bizde bütün onun eserleri Atatürk tilinde yok. Şunun için bunu seve okuduk ve bilesizim Cengiz Dağcı bu eserinin vasıtasıyla bizlerini Kırım'ını daha çok sevmege öğretti. Daha çok mana vatanseverliğimizni açtı. Bu mana bizge bu eserini okumağa mına sizin tercümeniz vasıtasıyla çok sağ olunuz. Bu romanға öyle emniyet ayırganınız için. Ve Ranet hocam bilesizim da bir roman var. Biz bu roman hakkında men mesela pek az eşittim. Ama genç Timuçin romanı hakkında da biraz bizlerge hikaye etiniz. Ne için genç Timuçin öyle pek meraklı tarihi bir serlevası. Elbette Cengiz Dağcı'nın uzun tarih istidatını çünkü tarih bölümünde 2 yıl okugan olsa da ama içinde bayağı bilgiler, malumatlar kalgandır ve sonra da genç Temujin 1969 yılında yazılgan bir eserdir. Ve genç Temujin elbette bu Cengiz Han'ın bizim böyle ulu kahramanımızın ve bütün Türk dünyasının temeli olarak böyle etip sayayı ve onun hakkında bir böyle etip eser yazar. Ve onların arasında bütün eserlerin arasında Kırım Tatar mesela mevzusu olsa bu tamamen bütün Türk dünyasıdır ve bu elbette Cengiz Dağcı'nın Cengiz Han'ın elbette adları olar elbette tek addaşlar elbette bir adına olarak ve onun gençliğini anlatar, yaşlılığını nasıl geçti ama onun romanını okuganda çünkü iki bölümden geçiyor bu roman ve Ak Tatarlarına ayta, Naymanlarına anlata, Kok Mongollarına anlata ve onların arasında olan çatışmalar, çarpışmalar ve o devrin kurumu, urf adetleri, o kadar çok tafsirleri mesela o kadar böyle elbette şimdi romanın okumağa ben isterdim ama o vaga pek çok vakit geçecek. Bir atını anlatkanda sen o atka ve bu büyük bozkurtlar elbette bu çöllerin hakkında aytkanda şaşıp kalasın. İnsan sanki er yerine gezgen o kadar korgen ama Cengiz Dağcı böyle etip baksak Kırım'dan gayrı başka Türk dünyasına barmadı. Türkiye'de de barmadı. Ve onun için bu genç Temujin bu roman bence pek kuvvetli bir renkli romanlardan birisi. Bence Kırım Tatar edebiyatında Türk edebiyatında elbette çok böyle şeyler yazılan ama bence Cengiz Dağcı'nın bu romanını yazmak için elbette Rus dilinde pek çok şeyler, malumatlar bilemiz. O malumatlar o kadar yüksek derecede belli ve o malumatlara dayanarak elbette uzun Türk dünya
sının bakışını ebeti geç tumuncinge kırsetti. Onun için herkese tavsiye eteyim bu romanı okunuz. Çünkü o kadar çok Tatarların hakkındaydı. Çünkü bu kabileler, bu sülaleler nasıl kele, belki de biraz sıkıcı kelek ama tarihçilerge ve Türkolojilarga bence pek gerekli bir romanlardan birisidir. Ve daha bir roman, Yansınlar romanı bu eser. Bu eserinin özgünlüğü nede saklı? Yansınlarını elbette Cengiz Dağcı yavaş yavaş toplamaya başladı 1988 yılında. Ben başta böyle etap şiir okudum da. Şiir elbette birevleri hatırlarım Cengiz Dağcı'nı ya da bilirlerim yoğum. Ve sanki bu şiirge 46. yılında yazgan şiirini o sanki 88. yılda tekrar bu meseleye aylana. Ve Yansınlar Rus dilinde отражение böyle edip çevrili. Yansınlar 5 bölümünden oluşa ama bugün de bilingen 4 bölüm çünkü 5. bölüm neyse de basılmadı ve Yansınlarda elbette büyük malumatlar. Tek Cengiz Dağcı'nın özü hayatını anlatmay elbette birinci Yansınlarda Cengiz Dağcı bu uzun hayatını yaza ve içinde çok acayip bir şekilde Türkler var, Kırım Tatar Türkleri. Ben okuganda mesela birinci Yansınlarda çok şaştım. Sonra da o zaman barımda da bu çiçeğimi ostırdım. Oha bir bazardan apayı getire bir otlar. Son otların arasında bir çiçek çıka. Bu çiçek ne değil? Bu Kırım çiçeği. Ve o çiçekni ostırıyor. Uzun böyle sakske koyup onu ayrıca. Ve o çiçek ose ve her gün o çiçekle laf etti. Vay nasıl bu çiçek? Çünkü onu anlata böyle yaprakları, güzel süsmeleri, sırga çiçek, sırgalı çiçekleri çıka, mor renkte, pembe renkte. Son anladım bu elbette fuksiya ve Kırım'da ebek yaygın çiçeklerden birisidir. Çünkü Kırım Tatarların azbarında bu çiçek sırga çiçek dediler. Kırım Tatar azbarında bu çiçekler var idi. Ve bakınız bu yansınlarda sen hem de onun hatıralarına kırıyorsun ve o dünyasının bilmem çünkü birinci Yansınlar maha bek güçlü geldi. Ben Dortmund'da okudum. Nasıl o Ahmethan Sultan gele onun yanına taba ve gerçek şaşıra çünkü Ahmethan Sultan işte böyle Kırım Tatar yazıcısı var ve elbette bilemiz Ahmethan Sultan bu meselede pek kuvvetli bir insan idi ve Londra'ga gelgende uğrayuğa ve birinci sefer gelgende elbette laf eteler. İkincisinde gelgende Lenin bayrağı nushalarını getire, bütün plastinkalarını getire ve onun böyle o anlataydı. Ben okumayacağım tek aytayım. Vaktim vardı. Regina evine kireydi. Ben barda oturup 2 saat Kırım'da geziydim. Koyaydım plastinkamını Sabriye Recepova, Zeynep Luman, Füzi Bilalova ile bütün Kırım'ı gezip, Lenin bayrağını okup sanki Kırım'da olup çıkaydım. Elbette bence bu pek duygulu bir şey. İkinci Yansınlarda bu 90. yılda kitapını nasıl yazganını, neden de bu kitabını yazdı ve ona açıklamalarını veriyor. Üçüncüsünde tekrar da
korkunçlarga aylana ve uzun yaşayışını ve anasına mektuplarını anlata ve dördüncü obek biraz mağa ağır geldi çünkü konslagerin yaşayışını tek tek kun onu anlata ve beşincisi böyle 94. yılda men ve içimdeki men деген böyle yansılarını yazıp başladı. Ana aytamında sona kadar elbette yazık ki da o belki de o tüken neşriyatı onu alıp basar ama 5. yansılar maalesef yoktur. Ama o bek güzel ve tolu tarihimen şeydir. Tek uzun duygularını aytmay, gazetaların hakkında yaza, New York Times'te nasıl Kırman alakalı makalelerini okudu. Bu bizim milli mücadelemen, hareketmen bağlı kahramanların hakkında Amerika gazetesinden, Radyo Svoboda'dan, Azatlık'tan nelerini dinlegenlerini o kadarlık insan araştıra. Ve elbette içinde o daima yansınları da böyle başlana. Ben Kırım'da yaşamadım ama Kırım'ı özüm içimde taşıdım. Kırım'dan bir dakika ayrılmadım. Onu öyle yansınlar bir güzel bir bence edebiyat numune onu söyleyeyim. Çünkü ben böyle şeylerini daha okumadım. Айтасыңыз, Ранет hocam, pek tesirli attı buna öyle koz yaşlarımız çıxa. Bakınız da bir eserler var. Buna onun asıl da bütün eserlerini alsak ve o bütün serlevalarına göz taşlasak yurtunu gayip etken adam. Anama mektuplar buna siz aytıp geçtiniz. Onlar da insan. Bütün buna bu eserlerde demek esas mevzusu esas duygusu bu vatan duygusu öyle mi? Elbette vatan duygusu. Güçlü desek er romanı güçlü. Men için 4 romanı en güçlüdür. Ve o romanlar elbette korkunçlar, yurtunu kaybetken insan, adam. Onlar da insandı. O topraklar bizimdi. Bakınız en başlıklarında nasıl aytayım bütün cevaplar. Men şimdi onlar da insandı romanını çevireyim, tercüme eteyim. O büyük bir romanlardan birisi ve gerçek aytsam biraz kıyın kete. Neden? Çünkü Cengiz Dağcı bu romanda lirik olarak çıkar. Çünkü o kadar çok Kırım'ın güzelliğini açıklay. Ben o kadar çok başka tilde araştırdım. Kırım'ı böyle edebiyat tilinde, Rus dili olsun, Türk dili olsun ya da İngiliz dili olsun bir yerde tabalmadım. İnanılmaz derecede. Cengiz Dağcı'nın bu peyzaj diyemiz, tabiatını açıklaganda şaşamam. Demin Prişvin'den de büyüklüğüne gitti ve Paustovski'nin çünkü o Rus edebiyatında en meşhur böyle doğalını yazgan insanlar. Men şimdi bir onlar da insandı bu romanının bir küçük kısmını okuyayım da parçanı siz onu anlarsınız. Elbette o Türkçe. Kırım Tatar tilinde onu Yunus Khan'ın başladı çevirmeye ve Yıldız Mecmuası'nda 2 yılın devamında parça parça çıktı ve son kadar basılmadı. Çünkü elbette bilemiz Yunus Khan'ın bu dünyadan gitti. Şimdi onlar da insandı. Şimdi bir baş kahramanının çünkü baş kahramanı Bekir böyle ayta. Bekir şose kenarında kadar gitti. İneğini taş duvarlarından sarkan incir dalına bağladı. Yan başındaki taşa çöktü. Geçişten
esen hoş serinligi içine doldurak ister gibi gömleğinden düğmelerini çözdü. Kahve renkli kuzu derisi kaplağını arka yaka attı. Solda yükselen dağların sırtındaki yaylalar. Ayı Dağı'nın eteklerinde, Karadeniz'in sessiz yaylarında bir göz attı. İçinin bütün duygularını dile getirmek ister gibi mübarek topraklar dedi. Kırım'ın burası çok güzeldi. Solda dağların üstünde yayla. Tavlı bir beygir sırtlı gibi temiz ve parlaklı. Aşağıda koyun gerisinde tutun aranların kadar inen koyun yeşil ciliz çamlıklar, kadife yamaçlarında örtülü dağların derisi yüzülmüş hayvan eti renkinde çıplak yerleri ışıklar altında yanıyor. Elbette inanmazsınız iki sayfa tek bu bir köşesi Kızıltaş'ın köşesi. Şimdi hepimiz Kırım'a geçtik ve Kırım'da Ayıda Kızıltaş adalar deyimiz ve Gelinkaya, Topkaya tepelerinde sanki gezemiz. Ve mençe bunun ustalığını elbette Rus diline çevirmek, bu Rus dilin zenginliğini görsetmeye men tırışamam. Ama ben ne aytmak isteyeyim? O kadar çok ve büyük kelime varlığı var idi Cengiz Dağcı'da. Bu o kadar çok şeyini yazma ve onlarını mecaz anlamda da demek bu metaforik tarafından her şeyini anlatmak, kahverenkli, ay indi deyimiz, sırğa çiçekti, yıldızların altında oturamam. Onun için böyle taraftan da Cengiz Dağcı'nın tilini elbette incelemek gerek. Yazık Kırım Tatar tilinde biz onu okuyalmayız ve çoğusu okumay. Ama elbette Türk tilinde Allah rahmet eylesin. Elbette eline sağlık demeyeyim ama o kadar büyük bizge bir hazine bıraktı Cengiz Dağcı. Ve endi biraz bizlerge anlatınız. Cengiz Dağcı'nın kahramanları olar kimler ve en çok nasıl obrazlarını kullanır? Elbette Cengiz Dağcı'nın o hayatında, onun ortamında olan insanlarını elbette o canlandıran. Bu sabit, aytamam sabit deme basit, böyle temiz, kalpli, cesur, asıl Kırım Tatar insanlardır. Onların arasında çobanlar, tütüncüler, tarlacılar, berberler, komünistlerge karşı milletçiler. Ve bakınız ne kadar bu büyük bir renkli galeriye desem çünkü bu böyle büyük bir personajlarını görsetmeye sen hayran kalasın. Hem de içinde bizim asıl Kırım Tatar adları geçi. Bekir, Ayşe, Zeynep, Mustafa, Remzi, Sadık, Selim, soyadları Çilingir, Turan, Baytal, Batal, Seydali ve elbette sen bunlarla beraberlikte o insanlarını sanki bizim konumuzda onlarını benzetmeye çalışasın ve elbette bu insanlar, onun kahramanları
Men aytmayın Cengiz даже o kadar utopik olarak, idealistik olarak Kırım Tatarlarını tek yaxşı taraftan көрсеткені. Gerçek er romanını okuganda sen şaşasın ne kadar temiz ve adaletli temiz bizim Kırım Tatarlarımız. Ve o vakit bizim Tatarlarımızını көрсеткенде elbette sen cesurlanıyorsun ve gurur duyasın insanlarga. Çünkü bir şeye bakmadan kurişeydiler. Mesela onlar da insan idi. Sonuna kadar Kırım Tatarlar köylerini yakalar komünistler, kulaklar kelip ve kureşeler, davalaşalar, o topraklarını savunmaya çalışalar. Neyse de bu köyden tek 3 insan sağ kala Ayşecik, Remzi ve onların balası ve nasıl kaçalar ve köreler. Elbette sonuna kadar davalaşalar ya da o topraklar bizim de tekrar bizim Kırım Tatarların karakterlerini көрсете. Mesela Selim Çilingir o kadar cesur bir insan ve içinde hem de komünistik ideolojisi otura hem de milletçilik otura ve kaysı birisi yeneceğini görmeyi sonuna kadar elbette milletçiliği böyle yeni ya da korkunç yıllarda Sadık Turan ve Oman beraberlikte savaşkan onun arkadaşı Süleyman ve Mustafa Ahmetli böyle geçiyor onun kahraman adı nasıl Oman beraberlikte geçiyor ve İngiliz dilinde de bayağı eserleri vardı ve onun eserlerinde elbette İngiliz kahramanları geçiyor. Mesela Marcus деген bir eseri var o tek İngiliz dilinde ve tekrar insan ve onun köpeğin hakkında güzel bir böyle hikaye yazar ve tekrar insanın yaxşı taraflarını көрсетпеге çalışa. Çünkü bu da bence Cengiz даже özü bek böyle cömert bir insanıydı, açık yürek insanıydı ve temiz insanıydı ve yaramayan şeylerini görmeye tırışmaydı ve bence da onun içinde de başka milletlerin karakterleri geçiyor. Mesela bir doktor var, Kazan Tatar doktoru, onun hikayesi, Azerbaycanlı Eskender böyle bir kahramanı var. Kırgız Kılıçbay böyle kahramanı çıka ortağa. Ruslar bir sıra var, birisi bek güzel tarafından көрсете, bazılarını elbette bu Sovet hükümetinin rejiminde olan komünist sistemasının nasıl örnekleri de var. Onun için bence o şimdi yurtunu kaybetken insan adam bu romanda elbette bu korkunç yılların devamı ve o romanda o sanki Kırım'a kaytıp geliyor ve Kırım'da onun kardeşini rast getire Bekir ve neden de yazdınız bu yurtunu kaybetken insan siz Kırım'a kaytmadınız degende o aytты, men Dostoyevskiy'nin Karamazovlar arkadaş kardeşler romanını okup oğa benzeyen böyle etip şeyini көрсетmeye tırıştım. Çünkü bu hayat tecrübesi ve hayat bizim yaşayışımızın sorunları. O daima böyle etip çıkacak. Onun için aytamın men bu romanını çevirgende ve onu okuganda deymen bu Dostoyevskiy'in Kırım Tatar variantıdır. Buna böyle kahramanları, güzel kadınlar, kadınlarga o kadar hürmet, bir çirkin kadını yok romanda, o kadar kadınlarga hürmet көрсетеді ve kızlarını, kadınlarını, ihtiyar kadınlarını anlatkanda sen sevdalanasın ve bütün bu obrazlar gözünün önüne geliyor.
Пек мирахлы Ранет Hocam, мен білесем, бүгінгі сүбетімізден сон әрбір қырым татары Cengiz Dağcıны башындан сонындан оқымақ керек ве sonra біле оқып, насыл bizim yazıcılarımız бар, бұны білмек керек ве қырымны да çok sevmek керек. Ранет Hocam, Cengiz Dağcı мына siz açıkladınız onu yazıcı olarak, ama onun şiirleri var, mına güzel şiirінен siz бүгінгі yayınımızını açtınız ve onun nazmı, şiiriyeti hakkında ne айтмаға мүмкін? Şiriyetini Yunus Kand'ın o ayrıca büyük bir makale böyle yazdı. O bir güzel bir onun incelemesi ve şiriyeti elbette 16 şiiri var Cengiz Dağcı'nın şiiri ve onlar evde biraz böyle nasıl aytayım, kolayca okuyorsun o şiirler, mesela ana şiiri, keçi şiiri, köpek şiiri, ama içinde de tabiatman bağlı şiirler de o kadar çok ve onun içinde bir böyle uzun bir şiir var, şimdi ben onu açıp aytayım ve elbette şiir şiirlikte nasıl aytayım, gerçek o yazıcı olarak onun kalemi daha büyük güçlüydü. Çünkü şiir yazmak güzeldir ama en güçlü şiirleri bence o Cenk'ten sonra olan şiirler. Çünkü 19. yıldan başlayıp o şiirlerini yazdı ve bu şiirler basıldı Kırım'da ve en uzun bir şiirde Kartanay Kuvana uzun bir şiir. Bu Tornuman Kartanay'ın laf etkenin arasında böyle bir sohbet, o da güzel bir şiir. Güzel şiirden birisi 41. yılda bu Cenk'te yazılgan şiir Kuşlar Türküsü. Onu da okumak gerek. Bakamam vaktimiz çok vaktimiz kalmay. Ama okunuz 16 şiirin içinde özünüzge beğenген bir şiir tabarsınız. O da bir acayip bir Cengiz Dağcı'nın Kırım Tatar tili, Yalıboy tilinde düşüngen yazılgan ve elbette olar başta Türkçe basılgan bu şiirler, sonra da Yunus Kand'ın onlarını Kırım Tatar tiline çevirmeye hareket etti. Olar Kırım Tatar tilinde de basıldı. Bunun için onu böyle de podcast olarak ve müzik olarak şiirlerini Cengiz Dağcı'nın dünyasında şiirler okusak, o da güzel bir program olur bence. Ve Ранет Hocam, білесіз, я не үшін мына бойлы көрімлі yazıcı şair бүгінгі күнде Қырымда ясақ yazıcılarından бірі sayıла. Elbette bunda siyasettir. Bunu kaydetmek gerek. Cengiz Dağcı bugüne kadar yazıcı olarak biz onu tanıyımız. Ama bir yazıcı birliği onu özün azası olarak tanımadı. Bunun içinde siyaset otura elbette bu Türkistan Legionu'nun etkilediğinden bu büyük bir onun otoritetine zarar getirdi ve sonuna kadar ne Türkiye Yazarlar Birliği ne Kırım'da yazıcıların birliği ve başka birliklerini kıralmadı Cengiz Dağcı. Evet, o sol kadar yüreğinde böyle bir nasıl yara olarak durdu. Çünkü insan o kadar çok eserler dünyaya hediye etti ama bir yazıcıların birliği onu kabul etmedi. Bu siyasi. Son yasak, bence bu elbette tekrar bir oyunlar, Sovet döneminden kalgan bir oyunlardan birisidir. Çünkü bilesiniz bizim halkımızın daima böyle bir karşı sistemaga karşı bir halk olarak geçiyoruz, dissident olarak diyeyim. Ve Cengiz Dağcı o da bu meselede onu da kaldırmadılar ve bu onu hain olarak çıkardılar. Ama biz yüzce baksak tarih olaylardan ne kadar insanlar eserlikli düşüp sonra eserlikten sonra onlara bir şey olmadı. İnsan bir kere silah almayı bir
Sovet soldatını öldürmedi. Ayda bir vesikalar olsa. Bu Türkistan Legionu'nun en son vakit bir böyle bir inceleme konu oldu ve Kazan Tatarların desteğiмен ve Kazakların desteğimen elbette açıklamalar ettiler ve inşallah belki de bu Rus şovinistlerge bunu anlatmaya ikna ederimiz ama insan istemese elbette bu siyaset kırdı ve onlar için o yasak. Ama bir romanını okuyan olsalar bir radikal ekstremist böyle çağrılar romanda yok. Onun için ben Rus dilini, onun romanlarını çevirmeye çalışamam. Bu Rus şovinistler okusunlar da ve bu şeyler onun üstünden düşsünler. Ne kadar Sovet yazıcılar böyle disident olarak bakınız Pasternak var içinde, Solzhenitsyn var, Limonov var. Aman onların romanlarını okula, neden de Cengiz Dağcı'nın romanları okulacak. Bu büyük bir bizge saldırı. Çünkü o büyük güçlü bir yazıcılardan birisidir. Evet, bütün dünya onu tanıyor ama mana Kırım'daki olan hakimiyet bugün bizim yazıcımızını böyle korumlu yazıcımızını yasak etti. Ranit hocam, ben de isterdim ki mana halkımızga Cengiz Dağcı'nı okumak için halkımızı biraz Cengiz Dağcı'na icadına celp etmek için ne etmeyi isterdiniz? O halkımız tek Cengiz Dağcı'nı okumasın, bütün romanlarını okusun, bütün yazıcıların romanlarıyla tanışsın. Ama eski Kırım'ını bilmek için ve asıl Kırım nasıl olganına Cengiz Dağcı'nı okumak gerek. Siz onu okuganda hem de toponimik tarafından bütün yer adlarını canlandırarsınız. Çünkü bilmegen yer adlarını bilirsiniz. Çeşmeden başlayıp dağın tıpı, üstü, karakterlerini, belki de onun kahramanları bizge örnek olur. Biz onlardan örnek olarak faydalanırız. Ve İnanılmaz. Sen onun romanlarını okuganda hem de yüzümçülük nasıl Kırım'da geçiydi ve tutunculuk Kırım Tatarların arasında en meşhur böyle zenatlardan birisidir. Belki de bu taraflardan bizim halkımız hem de tutunculuğunu yaratır bu dünyaya ve yüzümcülüğünü her şeyini yaza. Onun için Cengiz Dağcı'nı okumak gerek ve onu yüzünü görgende o kadar onun şen tebessümü var ve o tebessümge bakıp insan böyle insan tek güzel şeylerini yazar deyip okumak gerektir. Bence böyle. Ranit Hoca çok sağ olunuz. Öyle bir bugün ayrette kaldırdınız. Her vakit gibi sağ olunuz böyle meraklı sübet için, bizlerge böyle tercümeler yapkanınız için, böyle bilgilerini paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarız. Sağ olunuz Ranit Hocam. Sizge de sağ olunuz diyeyim. Çünkü bugün neyse de birinci kere Cengiz Dağcı hakkında Kırım Tatar dilinde güzel bir saatlik açıklama oldu ve bence Cengiz Dağcı'nı biz neyse de ana vatanға kaytarmağa tırıştık. Tek onun elbette cenazesi mında oldu, onun mezarlığı mında ama tırı Cengiz Dağcı olmadı. Ve bence bugün bu programda biz onu tırıldırdık ve Cengiz Dağcı'yla Kırım'ını bayağı gezdik. Sağ olun sizge. Çok çok sağ olun. Siz sağ olunuz Ranit Hocam. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızda yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri bizim sevimli hocamız, doçent, tercüman, filologiya ilimleri namzeti Ranit Hoca Gafarova olgan edi. Bugün bizler Cengiz Dağcı'nın icadıyla tanışıldık.
келiniz edebiyatımızga dikkat ayırayık ve böylelikle vatanımızına daha çok seveyik. Biz ise yayınımızı yekünleyimiz, yayınlarımızı meslektaşlarım devam ete bizle olunuz. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanга koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-Han Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti.
Шайыр Амди Герайбай 29 жашында миллетчиликте кабатланып, Москвада Бутырка апсханесинде вахшиже өлдірілді. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 жашында қазанды, 25 жашында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешаль олды. Айше Сетмуратова 27 жашында адалет күрешіне кірішті ве бұтын өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Генч ве яшлар. Федакарлық ве қараманлық үшін күреш мейданы ачықтыр. Салям алейкум, хайрлы шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бгунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 5 часов в этой студии с гостями мы будем обсуждать самые актуальные новости и события сегодняшнего дня. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы по обсуждаемой теме студии. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Андрей Павловский, народный депутат Украины 5-го та 6-го скликань. Вітаю вас, пане Андрею. Салям алейкум. Вітаю вас и наших глядачей. Я предлагаю начать наш эфир с последних новостей из временно оккупированного Крыма. Там российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении крымских татар, которых незаконно перевезли на территорию России, участников так называемой Алоштинской группы по сфабрикованному уголовному делу. Хизбут Тахрир об этом сообщают. Крымская солидарность на своей странице Facebook. Эти былинные сроки, которые были вынесены крымским татарам, прокомментировала омбудсмен Людмила Денисова. Давайте послушаем ее цитату. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Лінур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років. Також відповідно до судової ухвали всі вони впродовж перших 2 років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року. Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж 2 років. Так, я продублирую еще раз. Оккупационные суды вынесли Ленуру Халилову 18 лет, Руслану Месутову 18 лет, Руслану Нагаеву 13 лет, Эльдару Кантемирову 12 лет лишения свободы. Ни за что. Как би ви це прокоментували? Бачите, ми бачимо, що в черговий раз Росія, як окупант, знущається над представниками корінних народів, в першу чергу кримсько-татарського народу. І причому, що вражає, які величезні терміни, там по 18 років виносять, да? В цивілізованих країнах, особливо європейських, взагалі навіть от і в українському законодавстві навіть таких термінів величезних не передбачено. Да? Я навіть скажу, що навіть більше того, сталінський режим не виносив такі терміни. Там були любимий термін 10 років, правда, що вони потім продовжували по декілька разів. Але напряму навіть сталіністи не наважувались такі терміни давати, як зараз в путінській Росії, і накадумцям за політичні справи присуджують.
А что мы можем с этим делать сегодня? Украина может ли каким-то образом влиять на такие подобные решения? Безумовно, Україна має звертати увагу світової спільноти, що Росія, незаконно окупувавши, захопивши Крим, знущається над громадянами України, а всі вони, я так розумію, і громадяни України. І треба привертати, відповідно, увагу світової спільноти, в правозахисні міжнародні організації більш активно звертатися. І та ж Людмила Денісова, яка про це повідомила, могла би більш широку діяльність на підтримку кримських татар розвернути. Я маю на увазі в международной сфере. Ну вот информационный шум, который создается вокруг этих процессов, вокруг этих незаконных приговоров и так далее. Ну вот в итоге что он дает, на что он может повлиять? Ну, я би не казав, що це інформаційний шум, але кожен раз нагадування і про Крим, і про політичних ув'язаних в Криму, це буде привертати увагу. І, як кажуть, капля точить камінь. Ну вот кроме привлечения внимания и в ответ получения высказывания недовольства, обеспокоенности и так далее, что вот конкретно мы можем каким-то образом, есть какие-то механизмы влияния или нет? Ну, зрозуміло, що влада Росії розуміє тільки мову сили. Ну, з іншого боку, ми бачимо майже щотижня повідомлення, що там спіймали якихось людей, які підривали на користь Росії стабільність в Україні, чи там якихось російських шпигунів СБУ знайшло, да? То я думаю, що оцей запас оцих сепарів, шпигунів російських – це гарний такий обмінний матеріал, щоб потім от тих же кримських татар, політичних в'язнів, вимінювати на цих російських посіпак. Вы знаете, что совсем скоро, уже 30 августа, должен состояться инаугурационный саммит Крымской платформы. Вот как вы считаете, Крымская платформа поможет ли каким-то образом политическим заключенным, освобождению политических заключенных? Возможно, она может отрегулировать эти вопросы? Ну, зрозуміло, що Кримська платформа навряд чи так напряму допоможе і Крим повернути, і політичних в'язнів зразу звільнити. Але це ще, як дипломати кажуть, це ще один буде переговорний майданчик міжнародний, який буде дозволяти Україні ще раз і ще раз привертати увагу до кримської трагедії, кримських проблем і підключати міжнародні сили до допомоги в вирішенню цих проблем, в тому числі допомоги звільненню політв'язнів. Ну, давайте подробнее остановимся на теме Крымской платформы. Уже стало известно, кто именно представит Канаду на саммите Крымской платформы. Канада подтвердила уже свое участие. Представлять государство будет спикер Сената Джордж Фьюри. Об этом сообщил посол Украины в Канаде. Давайте послушаем его цитату. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну недекоративну підтримку нашої боротьби. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Лаврова о крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией. Кулеба также отметил, что Лавров вчера незаконно посетил оккупированный Крым. Давайте послушаем его цитату. Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її шабашем. Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте. Тарас Загородній, політолог, керівний партнер національної антикризової групи, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Пане Тарасе, 23 августа уже состоится саммит Крымской платформы. Как вы считаете, сможет ли Крымская платформа отыграть свою роль в направлении деоккупации Крыма? Какой она должна быть? Я думаю, что идея очень хорошая. Судя по достаточно нервной реакции Российской Федерации, она попадает в цель.
Россия активно торпедирует эту платформу по всем своим дипломатическим каналам. И я считаю, что это очень правильный посыл для того, чтобы напомнить многим, особенно европейским странам, которые хотят забыть эту тему, что она есть, это раз, привязать к этой теме, осложнить отношения, в том числе с Российской Федерацией. Но и главное, в зависимости от статуса людей, которые приезжают, мы понимаем, кто реальный союзник у нас. То есть если приезжает посол Польши, приезжают страны Балтии в очень высоком статусе, Канада приезжает в очень высоком статусе, мы видим реальных союзников наших, которые готовы нам помогать. Не только в контексте Крыма, а в контексте противодействия, например, Северному потоку и желанию Германии выстроить отдельные отношения с Российской Федерацией. Я считаю, что это большой плюс. Но все же, кроме заявлений, деклараций и так далее, мы сможем увидеть некую четкую дорожную карту по деоккупации Крыма, четкий план, как это видит Украина, что она может представить нашим западным партнерам, которые приедут на саммит? Ну, смотрите, дальше все зависит больше от Украины, потому что Украина еще не воспользовалась всеми механизмами, например, в части там, и работы в ООН, в части, в первую очередь, нанесения максимального экономического ущерба Российской Федерации. Это вопрос, связанный с подачей в суд на аннексию Крыма, вытребование с России огромных денег, а они нам в действительности должны в данном случае, потому что мы должны понимать, что России нужно качать со всех сторон, в первую очередь в экономической плоскости. Чем меньше у них будет денег на содержание империи, тем быстрее пройдет деоккупация Крыма. Сейчас власти принимают уже закон о переходном правосудии. Я думаю, что это, возможно, тоже на Крым будет распространяться. Расширение гуманитарных программ, в первую очередь, дать возможность молодежи, которая сейчас находится в оккупированном Крыму, активно поступать в украинские вузы, организовывать возможную поддержку, в том числе медийную, всем людям, которые сейчас находятся под репрессиями. Это будет сильно очень расшатывать ситуацию в Крыму, несмотря на активное противодействие Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел Украины сообщает о том, что на саммите Крымской платформы будет представлена стратегия деоккупации Крыма. Я так понимаю, что речь идет о том документе, который недавно приняли в Совете национальной безопасности и обороны. И по итогам саммита говорят, что будет подписана некая Крымская декларация, Крымская хартия, все называют ее по-разному. Вот что может быть в этом документе? Ну, смотрите, декларация — это тоже вопрос, это же не международный документ. Это в первую очередь, как бы, называется декларация в данном случае, это как бы пожелание о намерениях. Но мы должны это тоже делать, каждый шаг, который позволит приблизить, сформировать, усилить антироссийскую коалицию, это тоже шаг большой. А все дальше зависит в том числе от позиции Украины, от нашей активности, о том, как, ну, например, прокуратура Крыма, которая у нас работает на подконтрольной территории Украины, она возбуждает ли уголовные дела пачками за попытку репрессии на территорию полуострова, за сотрудничество с оккупационной администрацией. Если нужно 100 тысяч дел возбуждать, так возбуждайте 100 тысяч уголовных дел, подавайте в розыск этих людей. То есть это только от этого зависит нас. Но, к сожалению, я не верю, что до смены Путина в России это что-то произойдет. Но в суд, например, на Россию мы уже можем сейчас подавать, получать компенсации, получать деньги, которые могут идти в том числе на обустройство тех людей, которые эмигрируют с Крыма, потому что из-за репрессий, помогать им финансировать стройки и финансировать нашу армию. Только
в таком долгосрочном периоде мы сможем это осуществить. То есть правильно ли я вас понимаю, мы как страна, как Украина, как государство, которое идет на территории которой идет война, ее территория оккупирована, должны стать примером нашим западным партнерам, конечно. приводить доводы и аргументы, чтобы те как бы поддерживали нас и ужесточали санкционное давление. Затягивали их в том числе в крымскую проблематику, потому что многие европейские страны спят и видят, чтобы забыть Крым. Они специально разводят эти вопросы, мы должны об этом напоминать и привязывать это к Донбассу. Спасибо вам большое. Спасибо большое, що в наше время подключились к нам в ефір. Тарас Загородній був з нами на прямому зв'язку. Політолог, керівний партнер національної антикризової группы. Пане Андрею, как вы видите саммит «Крымская платформа»? Вот на ваш взгляд, в каком случае она может быть эффективной? Какие вопросы она должна, в свою очередь, поднимать и как она будет их решать? Ну, безумовно, я погоджуюсь з паном Тарасом. Головне призначення цієї Кримської платформи – не дати забути про кримську трагедію, посилити. Треба спільне комюніке, звернення до інших країн щодо посилення інших стран санкцій щодо країни-агресора. Ну і так само, я сподіваюся, що будуть якісь практичніші вироблені кроки всередині України. Ну, наприклад, ми маємо вже прокуратуру, да, Кримської Республіки. А що нам заважає створити уряд Криму в екзилі? Да. Можна так само з тих, хто переїхав на територію України, чи там хто може проголосувати, з представників кримського, татарського народу, інших керівних районів, створити Верховну Раду Криму. Щоб всі державні органи Криму були сформовані і були десь їх там в Херсоні, поближче до Криму, щоб вони знаходились. Що коли прийде час, щоб вони були вже сформовані і повністю перейшли, перехопили владу на себе, щоб не було необхідно втрачати час, там якісь організаційні моменти по перебиранню влади в Криму, коли це прийде можливість повернути. А как вы это видите? Вы считаете, это реально вот здесь на территории Украины сначала создать Верховную Раду Автономной Республики Крым, которая непосредственно уже назначит правительство Автономной Республики Крым? Ну, как это можно осуществить? Не имея прямого доступу в Крим. В вопросі виборів і так далі. Що заважає? У нас багато є людей, які втекли, є переселенцями з Криму, вимушеними переселенцями з Криму, живуть тут в Україні. Вони могли би проголосувати на таких довиборах. Крім того, люди поки що мають можливість виїжджати з Криму сюди на територію України. На день виборів всі бажаючі могли би приїхати завчасно і проголосувати. В кінці кінців можна було продумати якісь варіанти, щоб люди, які продовжують вважати себе громадянами України, вони могли в режимі онлайн навіть з території Криму проголосувати за своїх представників Верховної Ради Криму. І таким чином поновити державні органи українські. А что это дало? Ну, давайте представим, что здесь, на территории материковой Украины, есть правительство в экзиле, хотя, наверное, неправильно называть это правительством в изгнании, потому что это все одна территория. Ну вот все же, вот здесь правительство Автономной Республики Крым. Ну чому? Просто вважати повноцінним, то окупаційна влада, а тут буде повноцінна влада Криму, так, яка буде чекати свого часу, щоб там поновити владу України і корінних народів в Криму. Ну і вони могли би певну роботу вести, в тому числі і по поверненню Криму, да, видавати відповідні документи, да, які би могли би передаватись на територію Криму там, і так далі, і так далі. Можна було би дійсно вести списки тих, хто там переслідує, наприклад, тих же кримських татар, інших політв'язнів і так далі, щоб потім вони підпадали під відповідні санкції і кримінальну відповідальність. І так можна багато чого іншого, уряду завжди робота знайдеться. А как... Уряд міг би формувати вже плани соціально-економічного розвитку Криму після його звільнення від російської окупації. Верховна Рада Криму могла би готувати відповідні
документи, постанови, там, законодавчі документи, які би були би в руслі реалізації цієї урядової програми соціально-економічного розвитку Криму і так далі, поновлення прав там народів Криму і так далі. Ну и наверняка на международной арене, на международной площадке это і усилило от ви позицию Украины. підказали правильно, і якраз керівництво уряду Криму, Верховної Ради Криму могло би представляти інтереси Криму на міжнародному рівні. Безусловно, да. А как сегодня, вы сегодня видите ли вот такое системное видение руководства Украины по деоккупации Крыма? Вот понятно, что Украина определила для себя политико-дипломатический путь своих территорий, но это только лишь санкционное давление, и это единственный путь, на ваш взгляд? Ну, не можна виключати будь-який шлях, який би дозволяв звільнити Крим і інші окуповані території від влади агресора. Зрозуміло, що про деякі шляхи краще публічно не казати. Але влада України повинна не виключати жодного шляху, який і не тільки воєнний, інші там розвідувальну діяльність і так далі. Ну, є різні шляхи, міжнародну, там, специфічну і так далі. Є різні шляхи, і Україна повинна їх всі використовувати на 100%. Не казати, що от ми такі дуже м'які, помірковані, будемо тільки дипломатичні методи. Будемо використовувати, безумовно, дипломатичні, а про деякі методи ми промовчимо. А вот Крымская платформа – это один из путей, правильно? Безумовно, безумовно. Кримська платформа – це якраз той дипломатичний шлях, мирний дипломатичний шлях, про який ви казали. Вы знаете, что за день до проведения Крымской платформы Киев должна посетить канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Штефан Зайберт. Также он сказал, что за день до приезда сюда она посетит еще и Москву. Давайте послушаем ее представителя Кабмина ФРГ Штефана Зайберта и вернемся к нашей беседе. Візит Ангели Меркель до Києва – це один епізод із серії контактів на найвищому рівні, які присвячені все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні та в світі, у США, це Північний потік-2, озброєння, енергетична безпека Європи і так далі. Це невичерпний список. Ну вот сейчас послушали пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который прокомментировал, какие именно вопросы будут обсуждаться на саммите Крымской платформы. А, собственно, сейчас давайте послушаем представителя Кабмина ФРГ Штефана Зайберта. Если у нас есть его цитата, можем ли мы ее вывести? У п'ятницю 20 серпня федеральний канцлер відправиться до Москви. На початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом. Вот не кажется ли вам странным, что 20 августа Меркель встречается с Путиным, приезжает в Москву, потом 22 августа, за день Крымской платформы, она находится в Киеве и проводит здесь переговоры с Зеленским, и поскольку, вот насколько я поняла, на Крымской платформе все же ее не будет, потому что сказали, что это будут однодневные визиты. Что это все означает? Ну, з одного боку, з урахуванням того, що Меркель вже цієї восени йде в відставку, їй залишилось при владі декілька місяців, це певним чином і такі і візити прощання, да, прощальні такі гастролі. Ну, а вона на завершення своєї діяльності хоче показати, що їй не байдуже питання україно-російських відносин, війни на Донбасі і так далі. Да, но визит совсем недавно был президента Зеленского в Германию, даже месяц максимум прошел с тех пор, как он был в Берлине, проводил 4-часовые переговоры с Ангелой Меркель. Ну и вот сейчас вдруг она снова приезжает сюда. К чему на жаль, наскільки мені зрозуміло, на тих переговорах попередніх з Меркель не вдалося досягти порозуміння, тому кожна сторона залишилась на своїх позиціях.
Ну, і з урахуванням позиції Меркель, її діяльності навколо Північного потоку. Можливо, вона сподівається, що вона привезе якусь пілюлю, щоб підсластити для української влади ту дійсність і, скажімо так, недружню позицію Німеччини фактично по відношенню до України. Подивимось. Я сподіваюся, що вона не буде тиснути у зв'язку з цією формулою Штайнмаєра, але, можливо, буде йти мова про якусь компенсацію, тому що дії Німеччини, Меркель, Байдена, вони поставили фактично під загрозу існування роботи української газотранспортної системи. І, можливо, буде мова йти про якусь компенсацію від тих збитків, які їхня діяльність і, ну, так скажемо, потурання Путіну призводить до того. Можливо, це буде обговорюватися. Ну вот к Северному потоку-2 мы еще вернемся в контексте визита президента Украины Зеленского в Вашингтон. Существует такая конспирологическая теза и идея, что якобы Ангела Меркель приезжает в Украину сразу после визита в Москву, чтобы добиться того, чтобы Украина имплементировала формулу Штайнмаєра в украинское законодательство. Знаете, что после переговоров с Зеленским в Берлине несколько раз прозвучала эта теза, потом в Министерстве иностранных дел Германии также говорили о необходимости выполнения того коммюнике, которое было заключено после Парижского саммита. И вот говорят, что сейчас Меркель приезжает убедить Украину, заставить Украину выполнить эту формулу. Насколько это реально? Можливо, що будуть прив'язувати формулу Штайнмаєра до, так скажемо, можливості якогось мінімального функціонування газотранспортної системи України. Типу, ми вам там домовимося з Росією, що вона буде якийсь мінімальний обсяг газу давати в газотранспортну систему, щоб вона могла функціонувати, а ви нам за це імплементуйте формулу Штайнмаєра. Так, а що їм це від явно буде не на користь. Я сподіваюся, що президент Зеленський розуміє це і не буде піддаватись тиску, а щоб його підтримати в цьому, сподіваюся, що от патріотичні, патріотичні сили, активісти, вони вийдуть зустрінути Меркель, щоб подякувати їй за Північний потік і за формулу Штайнмаєра, і щоб підтримати пана Зеленського на державницькій позиції, що в дні візиту Меркель такі люди будуть на Банковій і будуть відповідним чином діяти. А разве, мне просто непонятно, разве Меркель не понимает, что имплементировать формулу Штайнмаєра в украинское законодательство нельзя? Это противоречит нашим национальным интересам, и по итогу имплементации этой формулы мы просто получим конфедерацию в нашей стране. Юридично це неможливо зробити, тому що це протирічить Конституції України. Ну, вряд ли мы можем предположить, что Меркель просто не в курсе. Этого же не может быть. Це такі сумнівні російсько-німецькі відносини, да? Те, що вони вважають, що своя сорочка, я маю на увазі німців, ближче їм до тіла, що треба будь-що робити гешефт і комерційні інтереси понад усе, от воно. Тоді, коли вони так думають, да, про свою комерційну вигоду, то вони забувають про свої цивілізаційні, європейські, демократичні принципи. Вони фактично їх віддають, продають на поталу Путіна. Ну, сподіваюся, що нова влада Німеччини буде більш принципова в цьому питанні. Вот мы с вами упоминали визит президента Украины Зеленского в Вашингтон. Там в США конгрессмены ждут Зеленского, чтобы выразить поддержку Украине. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пингус. По его словам, после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода «Северный поток-2», президент Джо Байден оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки. Давайте послушаем цитату Пинкуса и вернемся к нашей беседе.
Незважаючи на те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися із Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо буде робитися акцент на економічній і військовій допомозі. Це питання про непорушність кордонів України з поверненням Криму і відновленням Донбасу не підлягає обговоренню. Ну вот по итогам этого визита, чего вы ожидаете? Это будет очередной такой декларативный визит с нужными правильными тезисами, но без конкретики? Или же будут какие-то конкретные договоренности, соглашения и так далее? В сфері безпечності, Є безумовно, що від візиту Зеленського до Сполучених Штатів і зустрічі там з Байденом всі очікують в першу чергу вирішення безпекових питань, фінансових питань, взагалі поглиблення взаємодії України і Сполучених Штатів. Зрозуміло, що навіть у Сполучених Штатах конгресмени, сенатори не вдоволені такою позицію адміністрації Байдена щодо Північного потоку, намаганням умиротворити агресора в особі Путіна. Тим більше є досвід європейський, коли Гітлера так само умиротворяли, все рівно це не зупинило його агресії. І з іншого боку, це відбувається зараз в світлі подій Афганістану, де якраз от адміністрація Байдена показала всьому світу на подіях в Афганістані, на ситуації навколо Північного потоку, якраз таку, скажімо, всьому світу показали слабкість Сполучених Штатів. Я думаю, що їм треба відновити, щоб до них відносились, як і раніше, як до світового лідера, а не до лідера, який здає свої позиції і слабше. Бо от така слабкість, вона буде і далі провокувати недругів, ворогів. В вопросе Северного потока-2 это слабость США или Германии? Це шкурний інтерес германських еліт, скажімо так. І дипломатична слабкість Сполучених Штатів, які таким чином за рахунок інтересів України вирішили поновити, покращити свої відносини з німецьким партнером. Так. Але чомусь це відбулося за рахунок здачі інтересів України, якщо називати речі своїми іменами. І ми повинні про це казати в очі, в тому числі і нашим союзникам і партнерам. Що, ребята, ви в цьому питанні ви нас просто зрадили, як зрадили своїх союзників в Афганістані, кинувши там людей на призволяще. Ну вот помимо эмоциональности, да, вот таких вот резких слов и так далее, вот, а что мы можем конкретно предложить в обмен на Северный поток-2? Что мы можем попросить в качестве гарантии сохранения транзита газа через нашу страну от Соединенных Штатов Америки, от Германии? Вот скоро уже будет визит. С чем должен поехать Зеленский? Допомога Україні могла би бути більш суттєвою і більш дієвішою, як і в сфері безпеки, так і в фінансовому плані. Зверніть увагу, що в Афганістані Сполучені Штати витратили більше $1 трильйона, і все це пішло як вода в пісок. Да? А якщо б частину хоча б цих грошей вони надали на допомогу Україні, то Україна була б дійсно значно сильніша і так далі. Ну, вот, кстати, Можна було Афганистан входит в 17 стран, которые являются в список 17 стран, которые являются основными союзниками США вне Североатлантического альянса. И сейчас многие украинские политические эксперты говорят о том, что в обмен на Северный поток-2 Украина могла бы попросить статус основного союзника США вне НАТО. Но смотря на то, что происходит в Афганистане, насколько это нам нужно? Ну, по-перше, зрозуміло, що в силу причин, і от в тому числі проросійської позиції і Німеччини, і в деякій мірі Франції, найближчим часом Україна навряд чи отримає статус члена НАТО. Але от вимагати від тих же Сполучених Штатів надання статусу союзника поза межами НАТО, Україна, я вважаю, що після того, що відбулося навколо Північного потоку, ми маємо повне моральне право не просити, а вимагати цього. Тим більше, що такий статус надає право розширеної як і військової допомоги,
так і фінансової, отримання там так званих технологій подвійного призначення і так далі, щоб могло би дійсно укріпити обороноздатність України. Ну, а взагалі-то от з тих подій, що відбуваються зараз в світі, і українським елітам, і владі треба зробити певний урок, що завжди в критичній ситуації треба більше сподіватися на свої власні сили, на власний народ, на власні ресурси, ніж очікувати допомогу ззовні. Ну, вот, да, если говорить о собственных ресурсах, о собственных силах, если мы предположим, что после запуска в эксплуатацию Северного потока-2 Россия прекращает транзит газа через нашу страну, что мы делаем с нашей газотранспортной системой? Как нам дальше быть? Ну, дивіться, у нас все-таки ми певний час прогавили. У нас з 2014 року, коли фактично війна почалась з Росією, був час, щоб будь-що за будь-яку ціну збільшити видобуток нашого власного українського газу. А у нас ресурси І якщо такі б є? були, безумовно, якщо б це було б зроблено, ми могли б нашим українським газом наповнити наші підземні унікальні газові сховища. Ніде в Європі такого нема. І потім вже в цю газотранспортну систему шляхом реверсу, в зворотньому напрямку її запустити і закачувати з Карпат, де знаходяться ці підземні сховища, наш український газ і на всю Україну його розповсюджувати. Да? І не залежати від російського газу вже по-справжньому. Не так, щоб нібито ми в Європі купуємо газ європейський в тих країнах, які вони видобувають. Хоча насправді це просто такі от схеми, що через посередником купуємо той же російський газ там значно по дорожчій ціні. А от саме наголос. До речі, і пан Коболєв, і Вітренко, коли їх брали на роботу перший раз в Нафтогаз, у них головним пунктом було прописано в контракті збільшення газу нашого українського власного видобутку. Але, на жаль, вони тільки знизили на мільярд видобуток. А сколько для этого примерно времени нужно? Для того, чтобы увеличить газодобычу? Ну, знаєте, в критичній ситуації, коли то есть, треба к примеру, все, то відбувається мобілізація сил. Все Я почему спрашиваю, к примеру, до 2024 года, когда заканчивается контракт с «Газпромом», можно это сделать? Пам'ятаєте, ще за часів Порошенка була затверджена державна програма 2020. Тобто була вимога до керівників «Нафтогазу» до 2020 року з 15 мільярдів кубів газу збільшити видобуток до 20 мільярдів газу. З цього ми так на тому ж рівні залишили, а і то кажуть, що і на мільярд менше видобували. Тобто за цей час до 2020 року, от, коли приймалась програма в 2016-му, да, за 4 роки це можливо і практично це фахівці її писали, виконати можна. Просто треба було відповідні ресурси, не розпиляти їх, а от ціленаправленно, пріоритетно, точково направляти на видобуток, на закупівлю нового обладнання, там, нових технологій і видобутку саме українського газу. І зараз це, знаєте, почати робити добру справу ніколи не пізно, тим більше, якщо від цієї справи залежить безпека держави. Зараз це можна так само відновити цю програму і добивати збільшення видобутку українського газу. Шукати інші альтернативні шляхи і джерела енергії. Пан Андрей, вы несколько раз упоминали тему Афганистана. Я бы хотела остановиться подробнее на этой теме и обсудить ее. Пресс-секретарь политического офиса Талибана Мухаммад Наим заявил, что в воскресенье война в Афганистане закончилась и призвал международное сообщество к мирным отношениям. Давайте послушаем его цитату. Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось. І ми не хочемо завдавати шкоди іншим. Ми просимо всі країни та організації сісти з нами для вирішення будь-яких питань. А президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну перед наступлением талибов на Кабул, признал их победу. И он считает, что теперь Талибан несет ответственность за страну. Правда, в отставку он еще не подал. Давайте послушаем его цитату.
Таліби виграли судження меча і зброї, і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків. Їм належить новий історичний тест. Або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато акшари в страху через ненадійне майбутнє. Ну а сегодня в столице Афганистана, в Кабуле, стало известно, что люди прорываются к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти движением «Талибан». Тем временем крупные авиакомпании начинают избегать воздушного пространства Афганистана. Как сообщает ФПФ со ссылкой на очевидцев, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула в надежде вылететь из Афганистана. У нас есть это видео, и я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экраны, посмотреть. Ну, в результате военные Соединенных Штатов Америки начали делать предупредительные выстрелы в воздух. Коммерческие рейсы из Кабула были отменены после хаотичных сцен в аэропорту, которые мы видели сейчас. К нашему эфиру я предлагаю підключити Дениса Москалика, координатора напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денису, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Денису, что вы думаете относительно того, что сейчас происходит в Афганистане, относительно того, насколько все же стремительно Талибан взял под контроль всю территорию Афганистана? Ще ситуація є прямим наслідком виведення американських військ. По суті, сили уряду, кабульського уряду, вони були розбиті не стільки фізично, скільки знищенням з морально-психологічної точки зору. Основною опорою, власне кажучи, режиму кабульського була присутність американців. Не стільки і не лише за рахунок величезної допомоги, по суті, оскільки американські іноземні сили. Пане Денису, к сожалению, к сожалению, мы вас очень плохо слышим. Я затрудняюсь даже разобрать то, что вы говорите. Мы попробуем еще раз сейчас вас перенабрать и наладить связь, и восстановить связь. Наши технические сотрудники сейчас попробуют исправить эту ситуацию. Пане Андрею, провалились, можно сказать, все эти 20 лет Афганской республики. И действительно, на ваш взгляд, это то, что сейчас происходит в Афганистане, это результат вывода войск американских из Афганистана, или же это в принципе было ожидаемо и так собственно и могло произойти, и должно было произойти? Можливо, це результат, в тому числі, тих стратегічних помилок, які були зроблені керівництвом Сполучених Штатів, в тому числі в 20 років тому назад, коли були прийняті відповідні рішення вводити війська на територію Афганістана. А з іншого боку, виходить так, що вся оця 20-річна діяльність, втрати людські, фінансові, які понесли Сполучені Штати, вони закінчилися. Таким фіналом, фактично поразкою Сполучених Штатів в Центральній Азії. Если говорить... А моральної точки зору, виходить якось некрасиво, що Сполучені Штати поспіхом вийшли з Афганістану, кинувши на призволяще, а можливо і на смерть, фактично своїх союзників і тих людей, які з ними співпрацювали в Афганістані. Ми бачимо, що вони навіть могли б вже тоді забезпечити хоча б евакуацію всіх бажаючих, не тільки іноземців, журналістів, а всіх афганців, які з ними співпрацювали. Це по силам Сполучених Штатів і іншим західним країнам. Замість цього вони відміняють комерційні компанії, західні авіакомпанії, рейси до Кабулу. І кидають тих людей фактично непризволяще. Єдине, що є сподівання, що керівництво Талібану заявило, що оголосило загальну амністію, що воно не буде репресувати ні чиновників, ні тих людей, які там спрацювали з американцями.
Ну, в найближчі дні це покажуть, наскільки це правда. Ну вот по поводу ошибки вывода войск, не потому что этот вывод войск состоялся сам по себе, а каким образом именно он состоялся, потому что американские средства массовой информации пишут о том, что вот не было четкой дорожной карты вывода американских войск, не было подготовки правоохранительных органов, афганских военных со стороны американских военных, не было вот этой дорожной карты передачи даже военной власти от американцев к правоохранительным органам Афганистана и так далее. Вот это все-таки является результатом, или же такой процесс был неизбежным? Ну, було зрозуміло, що після виводу військ Сполучених Штатів та влада, яка залишається, вона довго не протримається. Просто ті ж Сполучені Штати, їхні аналітики, ніхто навіть уявити не міг, що це так скоро відбудеться. Да? А з іншого боку, коли вони все-таки це передбачали, то треба було поступово виводити війська, поступово налагодити цивілізовану евакуацію всіх бажаючих і так далі в інші країни Заходу. А почему, на ваш взгляд, Байден принял такое решение? Ну, зрозуміло, що для Сполучених Штатів це все-таки важкий фінансовий тягар, коли є свої там внутрішні економічні проблеми і так далі. І тим більше ми вже казали, що Сполучені Штати за ті роки, що там були, витратили на Афганістан більше $1 трильйона. Ну, от тепер маємо таку ситуацію. Ну і зрозуміло, що такий відступ Сполучених Штатів із Афганістану, із Північного потоку, да, відмова від санкцій, ще раз скажу, що це всьому світу показує слабкість Сполучених Штатів. І це буде провокувати різного роду талібани по всьому світу, які будуть активізуватися. А что это означает для Украины? Вот какой мы можем извлечь из этого всего урок? Как нам нужно смотреть на это все? Ну, керівництву України треба дійсно з цього винести уроки, зробити висновки і в першу чергу розраховувати на самих себе, на власні сили, ресурси і розвивати власну обороноздатність, посилювати військово-промисловий комплекс, почати фінансувати відповідні наукові розробки і так далі. Тобто припинити в якійсь мірі пограбунок країни. Тому що коли мені кажуть, що Україна бідна країна, то я сміюсь з того. Це є неправда. Україна по природним ресурсам найбагатіша країна в Європі. Просто її треба трохи менше грабувати, і ми здобудемо власні ресурси і фінансові, і природні, і направимо на більш, так скажемо, інші цілі, ніж до того було, на цілі розвитку України, на посилення власної обороноздатності. Можна відновити ряд програм, в тому числі і побудови там ракетних програм, тому що у нас без діла стоїть Південмаш, найбільший завод, який може випускати сучасні ракетні комплекси, які не завадять нам для оборони. Да. Так само треба загрузити авіаційні підприємства, той же Київський авіазавод. Ну що заважає дати державне замовлення уряду авіазаводу Антонова, наприклад, щоб вони випустили 10 військово-транспортних літаків, які будуть не зайві зараз нашим Збройним силам. Але це замовлення, воно відновить життя цього заводу, а той буде давати замовлення субпідряди, суміжникам. Да? Відновиться робота не тільки одного підприємства, а цілої галузі, десятків підприємств. Будуть створені десятки нових робочих місць, і приватним, в тому числі, підприємствам будуть замовлення, які обслуговують і так далі. Ну, тут не треба винаходити колесо. Да? То багато країн виходило таким шляхом, коли розміщували державні замовлення своїм оборонним підприємствам, військово-промисловому комплексу, а той вже як локомотив витягував інші галузі за собою.
Да, зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Андрію. Спасибо большое, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Андрей Павловский, народный депутат Украины 5-6 скликання, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываем сейчас буквально на 5 минут. И после вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Вкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Коршкенджи, дослар. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya
Rabbim bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga, sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум. Я приветствую всех тех, кто только подключился к нашему эфиру и кто находится вместе с нами, смотрит наши эфиры. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии мы с нашим гостем и гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Це народний депутат України 8-го скликання пані Виктория Пташник. Витаю вас, пані Виктория. Ассаляму алейкум. К сожалению, этот эфир мы начнем с не очень хороших новостей в Крыму, с новостей из оккупированного Крыма. Российский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении крымских татар, которых незаконно с оккупированной территории вывезли на территорию России, участников так называемой Алуштинской группы по сфабрикованному уголовному делу Хизбу Тахрир. Об этом сообщает на своей странице Facebook общественная организация «Крымская солидарность». Собственно, вот эти былинные сроки прокомментировала представитель Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсмен Людмила Денисова. Я предлагаю вместе послушать ее цитату. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Лінур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років. Також відповідно до судової ухвали всі вони впродовж перших 2 років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року. Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж 2 років. Пані Виктория, вот такие вот сроки. Як би ви це прокоментували? Ну, ви знаєте, я взагалі зрозуміла, що на превеликий жаль це не перша така новина, але кожен раз, коли я чую подібну новину, відверто кажучи, я не можу спокійно сприймати. Тому що коли Путін руйнує долі 18-річних хлопців і звинувачує їх в тероризмі, ви знаєте, просто ніяких слів немає. Тому мені здається, що зараз Україна мала би і українська влада зайняти дуже жорстку позицію. По-перше, має звучати заява міністра закордонних справ, додана до заяви пані Денісової. Я би винесла би постанову Верховної Ради, проголосувала, і я розумію, що у народних депутатів зараз канікули, вони там виїжджають кудись і так далі, але тим не менш, якщо ми напередодні створення Кримської платформи говоримо про те, що питання Криму нам важливе, я маю на увазі державі Україна, мені здається, що дуже потрібно реагувати належним чином, показувати, тому що
публічні отакі заклики посадових осіб, публічна постанова Верховної Ради – це не виключно слова, це означає сигнал про те, що українська держава буде боротися за своїх громадян, по-перше, буде збирати доказову базу для того, щоб далі Путін опинився в міжнародному трибуналі. І останнє, я думаю, що виступати Зеленському як представнику, людині, яка займає найвищий пост в державі і яка має опікуватися зовнішньою політикою, питаннями миру і безпеки, на міжнародній арені йому потрібно зараз дуже гучно говорити про те, що Росія – країна-агресор. Не та сторона у нас є, а є країна-агресор, яка окупувала Крим, яка окупувала Донбас, яка переслідує тут громадян України, не дає їм жити, виносить незаконні вироки. І саме тому ми вимагаємо від всіх країн Європейського Союзу, від Сполучених Штатів, Канади і інших країн посилення санкцій проти Російської Федерації. На превеликий жаль, я можу констатувати, що питання посилення санкцій від влади Зеленського, я не знаю, коли воно звучало. 2 роки останніх не звучить взагалі. Я пам'ятаю, коли я працювала у Верховній Раді 8-го скликання, ми говорили про це постійно. Ми постійно, незважаючи від того, чи це були народні депутати в коаліції, чи це були проукраїнські народні депутати, але які перебували в опозиції. Ми разом, виїжджаючи за кордон, або тут в Києві, зустрічаючись з представниками, різними дипломатами, ми постійно першим питанням у нас стояло те, що, дивіться, переслідують кримських татар, переслідують інших громадян. А от доказова база. Саме тому, будь ласка, повертайтеся до ваших представників ваших держав, з послами, коли ми говорили, і вимагайте питання посилення санкцій проти Російської Федерації. Тому що це не виключно українське питання. Наразі Україна вже 7 років бореться за демократію, фактично в Європі, і стримує оцю російську навалу, на жаль, долями багатьох українських громадян. Тому мені здається, що якраз європейці, люди, які сповідують демократичні цінності, вони мають гуртуватися. Але ж ви розумієте, що без позиції, жорсткої позиції президента України нічого не буде. Но при этом уже 8-й год оккупации Крыма, уже невероятное количество политических заключенных, а Верховная Рада Украины все еще не приняла законы о политических заключенных, о статусе политического заключенного. Почему? Что мешает? Что мешало? Ви знаєте, я не знаю, що зараз заважає. Я думаю, що обов'язково потрібно такі закони приймати, звісно, для того, щоб надати певного статусу, юридичної процедури, зрозуміти, яка доказова база, які права, які наслідки і так далі. Тобто це питання врегулювати, хоча деякі українське законодавство, я би сказала, що дозволяє це робити зараз. Але чи будуть взагалі такі закони ухвалені? Я не знаю. У мене зараз немає відповіді на це питання, тому що такий закон необхідний? Я вважаю, що так. Тому що органи влади тоді чітко розуміли, що вони роблять, хто за що відповідальний. Далі, коли ми маємо збирати і яким чином цю доказову базу, коли ми маємо подаватися в міжнародні суди. Тобто якась процедура, щоб певні представники органів державної влади не могли зволікати тоді, коли це потрібно діяти. Тому що зараз, наприклад, створюється Кримська платформа. Я вітаю цю ініціативу, я вважаю, що це дуже правильно, але що мене дуже турбує? Пани Виктория, мы обязательно вернемся к Крымской платформе. Я просто сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру аналитика Крымсос и правозащитника Евгения Ярошенко, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Евгене, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум салям, доброго дня. Да, пане Евгене, сегодня суд в Ростове-на-Дону вынес очередные незаконные приговоры крымским татарам. Я продублирую для нас, для вас, для наших зрителей еще раз. Ленуру Халилову 18 лет, Руслану Месутову 18 лет, Руслану Нагаеву 13 лет, Эльдару Кантемирову 12 лет лишения свободы. Что думаете, что мы можем с этим делать? Да. Хотел бы для начала назвать статистику. По данным нашей организации, на данный момент 100 человек находятся за решеткой в рамках политически мотивированного уголовного преследования в Крыму. В эту цифру не входят те, кто находится под домашним арестом или чья свобода ограничена в какой-то другой форме.
Касательно нынешних крымских татар, которых приговорили, они являются частью самой большой группы политзаключенных. Это так называемые дела Хизб-ут-Тахрир. Из сотни политзаключенных 74 сейчас находятся за решеткой именно по вот этим делам. Из них 34 уже приговорены к длительным тюремным срокам, 40 еще ожидают тоже длительные приговоры продолжительностью до 20 лет. Мы видим, что Российская Федерация использует свое антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство для подавления любых групп, которые демонстрируют хоть наименьшее недовольствие с политикой оккупационной администрации. И поэтому статья 205.5 является таким удобным инструментом преследования, в первую очередь, крымских татар и мусульман, вешая на них ярлык террорист по каким-то надуманным доказательствам, что они причастны к Хизб-ут-Тахрир. Хизб-ут-Тахрир — это легальная организация на территории Украины, на территории большинства стран мира, но в России она считается террористической, и так как Россия считает Крым частью своей территории, поэтому и мы видим такие вот витки преследований в отношении крымских татар именно по вот этой статье. Пане Евгене, вы наверняка находитесь в коммуникации с адвокатами, которые защищают политических заключенных крымских татар. Вот какие факты несостоятельности этих судебных процессов вы бы привели самые яркие? Ой, вы знаете, тут множество, так мягко говоря, несостоятельности судебных процессов, что, наверное, не хватит даже, так сказать, даже нескольких страниц документа. Ну, во-первых, доказательная база. Вот если говорить про Ленура Халилова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Эльдара Кантемирова, фактически единственным доказательством обвинения является аудиозапись их разговора о политике и о религии. Скорее всего, это была аудиозапись, сделана путем прослушки в мечети в Алуште и ее окрестностях. Почему так? Потому что эта мусульманская община находится в конфликте с духовным управлением мусульман Крыма, которое подчинилось оккупационной власти. Это может рассматриваться как давление на эту общину, чтобы она была более лояльная Думку и Эмирали Аблаеву. Далее, следующий элемент. В последнее время мы слышим новости, как многим крымским татарам, политзаключенным крымским татарам, не разрешают в суде выступать на родном языке. И это яркий элемент нарушения права на справедливый суд. Независимо от того, что человек совершил, он имеет право себя защищать на родном языке. Если суд и другие участники процесса не говорят на крымско-татарском языке, то должен быть обеспечен переводчик. Далее, вопрос судебных заседаний. Они, как правило, проводятся или в закрытом режиме, или в формальном открытом. Но тот факт, что если даже судебные заседания открытые, то на них впускают около 10 человек. То есть не впускают журналистов, даже не все родственники могут попасть, не могут попасть представители дипломатических учреждений. А закрытость судебных заседаний дает основание проводить неадекватное, несправедливое, заангажированное судебное заседание. С правозащитной точки зрения, что сегодня мы можем делать, что могут сегодня делать правозащитники в вопросе защиты прав человека на территории временно оккупированного полуострова и этапированных с Крыма на территорию России политических заключенных? Ну вот, сегодня у нас 16 августа, сейчас как никогда удачный момент для того, чтобы максимально мобилизировать международное внимание к проблемам политзаключенных. 23 августа, ровно через неделю, в Киеве должен быть официальный саммит под эгидой Крымской платформы. И это именно
удачный момент, чтобы привлечь внимание к сегодняшнему приговору и к судьбе всех тех политзаключенных, которые находятся в местах несвободы в Крыму или были вывезены незаконно на территорию Российской Федерации. Это повод требовать от международных партнеров, чтобы расширяли санкционный список, чтобы санкции охватывали не только каких-то 100 или 150 человек, они охватывали того же сегодняшнего судью, который вынес приговор, начальников СИЗО, где содержались политзаключенные, и где им не оказывалась медицинская помощь, когда они жаловались, требовали как-то помочь им. Это следователи ФСБ, которые фабриковали дело. Это тот же Мирали Аблаев, которого многие религиозные деятели обвиняют в сотрудничестве с ФСБ и так далее. Список таких лиц должен расширяться по мере увеличения политически мотивированных уголовных дел. А здесь на материковой части Украины список этих лиц, причастных к таким незаконным обыскам, приговорам и так далее, ведет прокуратура Автономной Республики Крым. Вы с ними находитесь в сотрудничестве, в коммуникации? Ну, лично наша организация еще не занималась санкционным списком, поэтому здесь не можем сказать. Но есть определенные вопросы, которые тоже от Украины надо требовать. Это в первую очередь нужно изменить закон про санкции. Для сравнения, закон про санкции был принят только в 2014 году, когда уже началась агрессия России против Украины. И он прописан очень абстрактно, он не охватывает в должной мере те категории лиц, которые бы могли попасть. Поэтому многие правозащитники требуют, чтобы этот закон был изменен и был максимально соответствован санкционному законодательству ведущих государств, как, например, Соединенные Штаты, Великобритания, страны ЕС и так далее. Пане Евгене, вы упомянули Крымскую платформу. Вот как вы думаете, вопрос политических заключенных на каком уровне будет подниматься? Входит ли ваша организация в экспертную сеть Крымской платформы? Обсуждали ли там тему политических заключенных и, собственно, стратегическое видение того, каким образом их защищать, освобождать и так далее? Да, в рамках Крымской платформы есть 7 тематических групп. И вот одна из групп посвящена правам человека и нарушению международного уголовного права. И политзаключенные как раз являются одним из важнейших, их тема является одной из важнейших в повестке дня как раз вот этой вот экспертной группы. И поэтому наша организация активно принимает участие вот именно в этой экспертной группе, посвященной правам человека, и будем использовать все возможные механизмы, чтобы на встрече с международными партнерами об этом заявлять. Но пане Евгене, объясните, пожалуйста, нам популярно, вот чем конкретно будет заниматься экспертная сеть Крымской платформы и вот эти 7 групп, которые вы отметили, вот в чем будет заключаться их работа? Это будет создан какой-то центр, офис? Как будет реализована эта работа? Да, 7 экспертных групп на разную тематику, от прав человека до экологии. В каждой группе там примерно по 10, по 20 экспертов. Здесь включаются как украинские, так и иностранные эксперты, которые периодически будут собираться, будут обсуждать какую-то тематику, давать рекомендации Украине и другим государствам, международным организациям, чтобы повысить качество Крымской платформы, ну и чтобы, потому что мы понимаем, что без хорошей экспертизы, без качественной аналитики заниматься такими серьезными проблемами, как деоккупация Крыма, вряд ли получится эффективно. Пані Вікторія. У мене, пане Євгене, якщо можна також питання поставити. А скажіть, будь ласка, ці експерти вже відомі прізвища, да? Чи хтось вже підтвердив те, що буде брати участь в різних цих експертних групах? Тому що я заходила на сайт, присвячений Кримській платформі, поки що ці розділи не заповнені. Я не зрозуміла, чи вони не заповнені, тому що технічно ще не встигли сайт заповнити, чи ще якісь обговорення тривають щодо наповнення, власне, цих експертних груп?
Дивіться, вже було 10 днів тому запуск експертної мережі Кримської платформи, і там кожна з груп представляла свої напрацювання. І там виступали по 2 експерти від кожної групи. Тобто, якщо у Фейсбуці знайти онлайн-трансляцію якраз запуску Кримської платформи, то там можна побачити частину експертів. Це, як правило, або представники тих громадських організацій, які послідовно займаються питаннями Криму, або незалежні експерти, які теж володіють такими питаннями, як воєнна складова чорноморської безпеки, екологія, санкції і так далі. Дякуємо вам, пане Євгене. Чохсагун, що наше время підключились к нам в ефір. Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Кримсоц, був з нами на прямому зв'язку. Ну что ж, подробнее на Крымской платформе давайте остановимся и обсудим, учитывая, что сегодня стало известно, кто именно будет представлять Канаду на инаугурационном саммите, а именно посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что Канаду будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри. Давайте послушаем его цитату. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну недекоративну підтримку нашої боротьби. Как вы считаете, от уровня представительства будет ли зависеть эффективность работы Крымской платформы? Или это не имеет Це значения? одна зі складових, звичайно. Ну, чесно кажучи, я від Канади і не очікувала якогось більш нижчого рівня, скажімо так, тому що Канада завжди була нашим партнером, нас підтримувала, і в тому самому санкційному режимі вона досить жорстко виступала і була однією з перших країн, які санкції проти Російської Федерації запроваджували. Тому чудово, що далі Канада послідовно продовжує нас підтримувати. Але, ви знаєте, я б хотіла сказати... Так, я от подивилася із одного боку інформацію, скільки ж представників країн будуть брати участь у цій Кримській платформі. Міністр Кулеба говорив про 42 країни. Так? А з одного боку це надзвичайно, здається, що багато, да? Аж 42 країни. Але я хочу нагадати всім нашим глядачам, що питання окупації Криму на міжнародному рівні, от, ну, на такому вже дуже серйозному рівні вперше прозвучало ще в 2014 році навесні у резолюції Генасамблеї ООН. Пам'ятаєте, скільки країн тоді? 100 країн проголосували. Тому я думаю, що створюючи таку Кримську платформу, амбітною задачею для України мала би бути не 42 країни, а десь наближення, ну принаймні, до залучення всіх тих представників, які в 2014 році проголосували за дуже важливу для нас резолюцію Генасамблеї ООН. І, власне, тоді виступали і визнали те, що Крим був окупований. Тому, ну, нехай тоді наші глядачі самі для себе розуміють, чи 42, ну, ця от цифра в 42, це надзвичайно круто, чи є певні ще у нас є можливості, куди зростати. Чому ми говоримо саме про цю резолюцію? А что изменилось, на ваш взгляд? Ведь наверняка Министерство иностранных дел Украины, оно ведь отправляло запросы и приглашало многие страны, различные страны. Я не думаю, что они ограничивались 42 странами. Правильно? Ви знаєте, мені здається, що змінилася взагалі політика, власне, держави Україна на міжнародній арені. Я не бачу, щоб ми зараз так само потужно виглядали, як ми виглядали до президентства Зеленського. У мене складається враження, що Зеленський, от як він, ви пам'ятаєте, приходив на свою посаду, з чого це починалося? Він говорив, що для того, щоб досягнути миру якогось, та надо, як він говорив, просто перестати стріляти. Або він дуже хотів поглянути в очі Путіну і вважав, що він там мир якийсь знайде. І таким чином до нас повернеться там Донбас, до нас повернеться Крим. І це питання виключно, ну, якихось його двосторонніх перемовин. Більш того, я не виключаю, що Зеленський ще досі власне, не відмовився від цієї ідеї про двосторонні перемовини з Путіним. Хоча я не підтримую абсолютно цю ідею, вважаю, що, ну, дай Бог, щоб от двосторонні
двосторонні, принаймні, перемовини не сталися. Тому що я не дуже вірю в можливість, власне, сильної позиції держави Україна в таких перемовинах. І вважаю, що позиція Зеленського якраз би могла би бути більш сильною, якщо б він долучав би наших іноземних партнерів. Так или иначе, Крымская платформа, саммит Крымской платформы, такой масштабный международный саммит впервые за последние 8 лет организован именно сейчас с инициативой президента Украины Зеленского. Ведь это можно было сделать и раньше, и при каденції Порошенка, нет? Ви знаєте, я вважаю, що головне не форма, а головне сутність. Дуже буде чудово, якщо цей саміт наповниться це буде неодноразова подія, а там будуть вирішені конкретні кроки, прийняти ухвалений конкретний план дій, який потім будуть імплементовувати не тільки Україна, а й всі ті країни, які приїдуть, візьмуть участь і підтримують, скажімо, якусь резолюцію, яка буде там винесена. Я буду дуже задоволена, якщо буде підніматися питання санкційного режиму проти Російської Федерації. І прямо на саміті країни також підтвердять, що вони готові посилювати санкції, принаймні щодо компаній, які зараз Керченським незаконно побудованим мостом користуються. Напевно, що до них потрібно ці санкції застосовувати. От такі речі мали бути ухвалені. Але в той же час у мене є певні занепокоєння, які випливають з того, як взагалі українська влада діє. Вони, знаєте, дуже потужно вміють серіали знімати, відосики, показувати, цікаві фільми, скажімо так, сценаристи, актори у нас при владі. Така вже сталася реальність. Але чи є якийсь певний результат від їхніх дій? Дуже багато можна сфер брати і, власне, показувати, що такого результату немає. Тому я би дуже не хотіла, щоб Кримська платформа, яка зараз гучно запускається, щоб вона стала виключно такою красивою формою, обгорткою, за якою ніяких дій не буде, власне, далі проводитися. Тому що, ви ж погодитеся, що це може бути саміт, прийшли, поговорили, а далі нічого. А що дальше? А далі Зеленський буде піаритися з одного боку перед українськими виборцями, показувати. Вони ж зараз, я дивлюся по ефірах, як приходять слуги народу, чи там прихильники, люди, які працюють в команді Зеленського, у них є такий посил, який погоджений з їхніх якихось темниках. Вони кажуть, що вперше, нарешті, питання Криму звучить, власне, завдяки політиці Зеленського. Але це ж неправда. Я працювала в парламенті, я знаю, що у нас кожна делегація, яка їздила і в Європарламент, і делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, в ОБСЄ і так далі, всі піднімали питання Криму. Ми завжди більш того, подивіться, скільки резолюцій було ухвалено, починаючи з тієї ж Генасамблеї ООН, але на основі цієї резолюції далі і резолюції ПАРЕ, і окремі, власне, слухання в Європейському парламенті. Це ж не просто, вибачте, так, що там чомусь депутати Європарламенту вирішили подивитися і винести це питання, знаєте, на обговорення. Ні. Для того, щоб це питання виносилося на обговорення, цьому передувала величезна робота і президента Порошенка, і всіх проукраїнських народних депутатів на різних рівнях, з різними політиками. А далі для того, щоб нас підтримували окремі країни і, власне, в ПАРЄ ухвалювали, наприклад, резолюцію. Це ж не знов-таки не просто прийти на засідання комітету, там відпрацювати і прийти на засідання Так, я розумію, це колосальна робота. До цього є певні перемовини, зустрічаються, працюють, переконують, тому що там же і російська пропаганда працює, розумієте? Тому говорити те, що питання Криму не піднімалося, і вперше його піднімає Зеленський, мені здається, трошки цинічно. Как минимум несправедливо, но але він буде на цьому піаритися. Возвращаясь опять к резолюциям, которые вы отметили выше, к декларациям, резолюции, которые сейчас принимаются в Парламентской ассамблее Совета Европы, и не только. Но тут тоже вопрос, а что дальше? Вот что делать с этими резолюциями? Ці резолюції, наприклад, якщо взяти оцю резолюцію ще 14-го року Генасамблеї ООН, я можу вам сказати, що завдяки цій резолюції, по-перше, кожен рік генеральний секретар ООН звітує щодо ситуації в Криму.
на такому високому рівні. Він говорить і доповідає про переслідування кримських татар, про режим Російської Федерації, про те, як вони порушують Декларацію прав людини, а завдяки тому, що вона була ухвалена. Тобто, може, глядачі наші думають, що нічого, що ухвалили і ухвалили, там, стурбувалися, висловили занепокоєння в черговій європейській державі. Ні, це не так. Тому що далі є певні наслідки. І після цього... Да, просто вот эти наследки, вот эти результаты, политика. санкционное давление, вот как видят, да, Санкційна приняли резолюцию, политика. но как-то Россия не выполняет эту резолюцию, она игнорирует ее, и на нее никак это не влияет, говорят многие. Ну, я розумію, але з іншого боку, санкційна політика діє. І якраз коли Росія не виконує конкретну резолюцію, це привід для того, щоб запроваджувати або посилювати санкції проти російських компаній. Я була свідком також в одних перемовинах, зокрема там з німецькими і французькими дипломатами, які розказували про те, що дуже потужна російська пропаганда працює. І у них задача, оскільки їхні російські компанії дійсно терплять збитки від санкційної політики, їхня задача ще на 17-18 роки була взяти, прибрати ці санкції. І тому у них був фокус навіть щодо цього. І ви знаєте, мені здається, що, ну, звісно, і європейські ж партнери, ви розумієте, що вони зацікавлені торгувати з Російською Федерацією. Очевидно, що це економічна вигода. Але завдяки тому, що на такому міжнародному рівні були ухвалені певні резолюції, де зафіксовано факти переслідування, в тому числі кримських татар, порушення декларації і так далі, країни просто не могли собі дозволити зняти санкції, тому що юридично підстав ніяких немає, розумієте? А насколько были ужесточены санкции именно из-за Крыма, кейс Крыма и Донбасса за последние 7 лет, с тех пор, как они были приняты и имплементированы? Я можу сказати, що за останні... Я не говорю про другие пакеты санкций за хакерских атак России, Навального, Скрипалей и так далее. Вот чисто кейс Крыма и Донбасса, по этим темам были ужесточені санкції? Я знаю, що вони посилювалися так, але це було до президентства Зеленського. І я не пам'ятаю, чесно кажучи, от зараз не хочу, знаєте, вводити глядачів в оману, але я не бачила дійсно того, щоб санкції проти Російської Федерації посилювалися під час каденції Зеленського. Більш того, мені здається, що я от дивилася, наприклад, згадую останній виступ президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Мене дуже він обурив, тому що він виступав там так, начебто у нас в Україні вже все нормально. Все вже повернулося на... Він сказав, запрацював нормандський формат, нарешті він розблокований. Він жодного слова не сказав про те, що Росія є країною-агресором. Він жодного слова не умовився про санкції. Але він показував таку картинку, що начебто з його приходом на посаду президента вже все нормально, ми вже домовляємося з Російською Федерацією. Він сказав, що працює оцей режим тиші на Донбасі, зокрема. Ну, это было, пани Виктория, это было в сентябре. Да, но ведь ситуация с сентября очень сильно изменилась. Правильно. Не кажется ли вам, что все-таки риторика Зеленского, вот она изменилась? Он с человека, с пацифиста, который действительно пытался увидеть мир в глазах у Путина и закончить войну на Донбассе, какая разница, каким путем, главное мир, превратился в человека, который говорит, что единственным путем разрешения войны на востоке Украины является вступление Украины в НАТО. Или человека, который говорит, что если бы русские и украинцы были одним народом, то в Кремле бы развивался бы украинский флаг. Ну, так или иначе, эту трансформация ведь свершилась. Или я ошибаюсь, возможно? Вы меня поправите. Певна трансформація Зеленського відбувається. Скоріше вона відбувається під тиском патріотичних сил. Я вважаю, певних активістів, які виходять, висувають червоні лінії Зеленському. Я думаю, що скоріше от вони є тим каталізатором зміни трансформації Зеленського. Так. Але погодьтеся, якщо він виступає навіть в минулому році з такими меседжами, що в Україні все в порядку, то очевидно це є підставою для європейських держав, які давно мріяли зняти санкції, заради своєї економічної вигоди, підставою фактично, принаймні не посилювати
російських санкцій, а деякі країни можуть задуматися і це взяти і захопитися як за такий крючок, який сам Зеленський закидує для того, щоб взагалі російських санкцій не існувало. Тому тут не може бути, знаєте, якоїсь політики подвійних стандартів. Зеленський не може себе поводити так, щоб догодити і одним там громадянам, які, можливо, є у нас, звісно, громадяни, на превеликий жаль, я знаю, які досі хочуть якогось миру з Російською Федерацією, які досі чомусь називають, що у нас не війна, а кажуть, що у нас громадянський конфлікт, це громадяни України. І парадокс в тому, що Зеленський намагається сподобатися ним також. І у мене от складається таке відчуття, що у нього немає в душі курсу на Європейський Союз і НАТО. Я дуже чудово пам'ятаю там одну закриту зустріч з ним ще як кандидатом в президенти, коли йому задавали це питання про те, що ви будете з НАТО робити, з Європейським Союзом. Наводили приклади, що от же Україна в особі Верховної Ради і президента Порошенка ухвалили зміни до Конституції, де ми вже визначилися, вже курс визначений, закріплений на рівні Конституції, слава Богу. Зеленський тоді дуже невпевнено виглядав. Він відповідав так, що по НАТО і Європейському Союзу він прийде, коли стане президентом, він проведе референдум. Причому він досить не знав, як реагувати, коли йому наводили приклади. От Брекзит вже відбувся, вже в Великобританії референдум провели, а колишній прем'єр-міністр Кемерон навіть посади своєї фактично позбувся, змушений був, через результати такого референдуму, хоча дуже безпечно ставився, коли політично оголошував і показував, що ми ж демократична країна, можемо все вирішувати на референдумі. А Зеленський якось нівелював значення цього питання, і у мене до сих пір немає, от знаєте, він почав, можливо, говорити про НАТО, дійсно, не на початку своєї каденції, а тільки зараз. Але у мене немає такого відчуття, що він щиро переконаний, що Україна не зможе зберегти свій суверенітет, не зможе бути потужною незалежною державою, якщо буде якось намагатися загравати з цими позаблоковими статусами. Коли я чую заяву представника його фракції, голови фракції Давіда Арахамії по Китаю, там якомусь комуністичному режиму і так далі, це все мене наводить на думку, що немає у Зеленського визначеної чіткої політики. Немає політики щодо того, які держави 100% є наші партнери, союзники, з якими ми маємо розвивати наші відносини, з якими себе поводити обережно, а хто є державою ворогами, зокрема Російська Федерація. І він начебто через своїх оцих представників він тестує, чи буде популярна ця думка, чи ні. І це мені точно не подобається. По поводу стран, с которыми нужно быть осторожной, и по поводу стран, которые преследуют свои экономические интересы, я предлагаю становиться подробнее обсудить Германию, потому что 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев с официальным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что планируют обсудить в рамках визита, рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Давайте вместе послушаем его цитату. Візит Ангели Меркель до Києва – це один епізод із серії контактів на найвищому рівні, які присвячені все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні та в світі, у США, це Північний потік-2, озброєння, енергетична безпека Європи і так далі. Це невичерпний список. Официальный представитель кабинета Кабмина ФРГ Штефан Зайбарт сказал, что канцлер Германии Меркель перед визитом в Киев посетит еще и Москву. Вот его цитата. У п'ятницю 20 серпня федеральний канцлер відправиться до Москви. На початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом. Олексій Гетьман, військовий експерт, аналітик відділу інформпідтримки Центру головного управління Нацгвардії України у 2019 році. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салам алейкум. Да. Пане Алексею, не кажется ли вам сомнительным визит канцлера Германии Ангелы Меркель сначала в Москву 20 августа, а потом 22 августа в Украину за день до проведения саммита Крымской платформы? Вот сегодня стало известно, что эти визиты будут однодневными. Очевидно, что на Крымскую платформу Ангела Меркель не приедет.
Что вы думаете по этому поводу? Ну, звичайно, це викликає певний подив, це викликає занепокоєння. Спочатку приїхати до Російської Федерації, а потім їхати до України. Значить, треба щось погодити з президентом Росії Путіним. Ми не знаємо, про що буде, ніхто не знає поки що, про що будуть ці розмови між Меркель та Путіним, але то, що вони відбудуться, і це розмови, якщо буде розмова про Україну, то вони будуть без України. Ми цього колись не допускали, зараз це постійно ми бачимо, що йдуть розговори про Україну без України, чого не можна допускати. А про що буде розмови, як це буде виглядати? Ну, давайте подивимося на цю зустріч, принаймні частину цих розмов ми побачимо в спільній прес-конференції, яка буде після цієї зустрічі. І тоді можемо робити висновки. Але насамперед це не є позитивный сигнал для Украины. Вот политические аналитики в Украине предполагают, что Ангела Меркель будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Это возможно? Настаивать где? В России? Украине. Украине? Да, во время визита в Украину, во время переговоров с президентом Украины Зеленским, она может настаивать на имплементации формулы Штайнмайера. Вы наверняка слышали недавнее заявление и Ангелы Меркель, и Мааса о том, что это необходимо сделать. Ну, це починалося ще з Мореля, коли щось схоже пропонувалося. Потім формула Штайнмайера. Формула Штайнмайера в тому вигляді, в якому нам її преподносять, вона в Україні не може бути імплементована і не може бути задіяна. Це, простіше кажучи, ми кажемо, формула Штайнмайера, наче код Шрёдінгера, якісь складні слова, якісь незнайомі на прізвища іноземні. Давайте скажемо просто. Формула Штайнмайера, і от це, що вони пропонують, провести вибори на тимчасово непідконтрольних територіях України, і щоб ми визнали цю обрану, так звану обрану, ми розуміємо, як будуть проводити ці вибори, щоб ми цю владу визнали. Ці вибори мають бути проведені під егідою ОБСЄ чи якісь інших там наглядових структур, але в будь-якому випадку вони не будуть проведені по українським законам. Тому що для того, щоб вони були проведені по українським законам, там мають бути представлені всі політичні партії, навіть ті, які, може, навіть категорично не сприймаються в тій частині, взагалі на сході України. Мені хотілося б запропонувати пану Штайнмайеру приїхати і готувати, не хочу рекламувати, давайте візьмемо так, що на слуху правий сектор. Нехай вийде з прапором правого сектора, стане по центру Донецька на площаді Леніна і починає агітувати. І скільки секунд він це зможе робити? Про які вибори на непідконтрольних територіях може йти мова? І що це значить? Вона буде наполягати. Хай наполягає. Да, це неможливо. А вот такой вопрос. Якісь самоповаги треба мати. Да, я разумела. Да, пане Олексію, а вот такой вопрос. Если даже предположить, что выполняются все пункты по части безопасности, устанавливается украинский контроль над украино-российской границей, демилитаризируются территории, проводится верификация этой демилитаризации, представлены на этой территории все политические партии, выборы могут проходить под гидой и под просмотром различных международных мониторинговых миссий и так далее. Насколько можно все равно проводить выборы на территории, которая на протяжении 8 лет находилась под оккупацией и под пророссийской пропагандой? Досвід показує, що територія, яка знаходилася під впливом певних політичних сил на протязі принаймні 12 років, я маю на увазі Німеччину, вибори там проводились через 4 роки після закінчення Другої світової війни. Я вважаю, що для того, щоб можна було провести і зняти оцього зомбування людей, яке робить російське телебачення і те телебачення, навіть це телебачення назвати ваше, треба певний час, щоб там працювало українське телебачення, щоб там все, що було українське, принаймні хоча б декілька років.
Я не можу, ну я зараз скажу, там 4 роки, як вже досвід є, а може 2,5 роки. Ну, це треба подивитись, але є певний час для того, щоб люди адаптувалися до нових реалій. Що і пробачте, ще є певний час, щоб люди, які зараз є тимчасово є переміщені особи, я з цими людьми спілкуюся. Там дуже багато людей, які не втікали від мобілізації, що з одного, що з іншого боку. А саме люди, які уїхали, вони кажуть, хлопці, ну нам кажуть, тим, що не з сходу України, говорять, дайте нам можливість повернутися. Ми дуже добре знаємо, хто і що там робив. Дайте нам тільки повернутися. Повірте на слово, ми Донецькі, як люди кажуть, ми там Донецьк порожняк не гонять, ми там дуже швидко з цими людьми, які позахоплювали наші будівлі, наш бізнес, наше майно. Ми дуже швидко з ним розберемось, і ви навіть здивуєтесь як. Оце вони кажуть. Тому треба, щоб ці люди повернулися, треба, щоб повернулася українська влада, українські засоби масової інформації на цій території, і через якийсь час, ну я думаю, що це не менше 1 року має бути, не менше. Там можна буде вже проводити вибори тільки не під егідою, як то кажуть, не під ну, нехай будуть будь-які міжнародні партнери, спостерігачі, навіть з Росії. Хто завгодно там може знаходитись, але тільки по законам і по правилам нашої Центральної виборчої комісії. Інші варіанти, всі інші варіанти, це, пробачте, вони не дієздатні, і це просто розмови. Я думаю, що для того, щоб просто подивитись на реакцію людей, як вони буде відбуватися. І якщо так, будь ласка. Просто мені дуже було цікаво послухати вашу співбесіду щодо Зеленського. Якщо в мене хвилина є, я хотів свою думку висловити. Так, будь ласка. З приводу цієї людини. Дивіться, багато творчих людей або спортсменів, вони, ну хтось так, скажімо, хтось так, хтось по-іншому, хтось цікавиться політикою, і ну, політика це, якщо ти не цікавишся, вона зацікавиться тобою рано чи пізно. Вони висловлюють якісь свої політичні висловлювання чи політичні погляди. Деякі люди взагалі, ну, вони дуже далекі від цього. Я маю на увазі творчих людей, спортсменів, таким, яким був Зеленський. За весь час його перебування, і коли він займався своєю основною роботою, він не робив якихось політичних заяв. Він не робив, ну, було таке враження, що він цікавиться політикою тільки з точки зору гумору, ну, не дуже інколи високої якості, але ми його бачили людину, яка по великому рахунку далека від політики. Ми зараз намагаємося аналізувати, що він думає і що він говорить, і як він відноситься до тих чи інших наших, ну, до вступу до НАТО, до приєднання до Європейського Союзу і так далі. Я думаю, що він взагалі ніяк не думає. Він каже те, що йому пропонують його режисери. Я не маю на увазі зараз банально Коломойського чи ще когось. Так, а хто ці режисери? Це велика група людей, яка працює над... У них багато фокус-груп, і вони постійно дивляться. У них головне – це втримати рейтинг для того, щоб Зеленський і ті люди, які навколо нього, як можна довше протримувались при владі. Вже йдуть розмови про другий термін. Вони постійно дивляться, які висловлення, які дії максимально не знижать його рейтинг. А якщо знижать, ну треба щось робити інколи. Знижать не дуже сильно. Тому він зрозумійте, це для мене, знаєте, як було, як то кажуть, откровення. Я просто в один час зрозумів, він просто грає роль. В нього немає позиції. Його запитаєте, чи добре, чи НАТО, чи не добре. Там його колег запитали, скільки стран в НАТО. Вони не могли сказати. Скільки в ЄС? Близько не могли сказати. Про яку позицію з них ви кажете? Це людина, це актор, який грає роль. Зрозуміло. І роль президента. А люди, які стоять навколо, це на рівні науково-дослідного інституту. Це не дурні люди. Вони роблять йому, і він каже ті речі, які йому... Ну, пам'ятаєте, як йому зустріч з тим Смоконом була? Почитай щось, друже. Почитай, щоб ти був
курсі. І дружину треба було його переконати, щоб вона йому дала книжки почитати, щоб він пішов підготовлений. Да, я зрозуміла, пане Олексію. Да, я просто хочу Він грає роль. Да, я зрозумела. Я просто хочу вернуть нас все-таки. У нас информационно-аналитическая программа не про личность Зеленского. И я бы все-таки хотела вернуться к новостям и обсудить вместе следующие важнейшие новости. Вы знаете, что приближаются учения Запад-2021, которые должны пройти уже в начале сентября этого года. И учитывая последнюю враждебную риторику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, на ваш взгляд, как военного человека, несет ли это угрозу нашей стране? Це несе таку приблизну угрозу, як було скупчення військ біля наших кордонів, не так давно, коли це спроба залякати. Поки що, наскільки мені відомо, білоруські військові вже перекидаються до Афганістану, там, я не знаю, що вони будуть, з талібами чи обнімати, чи воювати. Позиція, Російська Федерація взагалі каже, що ми домовимося з цими людьми. А з приводу цих навчань, це буде черговий раз спроба налякати Україну. Україну налякати важко. Спробувати нас, побратимами, налякати якимось навчанням. Навряд чи. Це спроба налякати людей на кшталт Зеленського і цих людей, які знаходяться навколо нього. Я не думаю, що ці навчання перетворяться на якусь військову агресію. Це буде лише, як ти кажеш, демонстрація сили. І я припускаю, що під час навчань можуть на інших частинах нашого, скажімо, фронту можуть відбуватись провокації, які ще сильніше будуть лякати сьогоднішню владу. От мені здається так. А очікувати, що ці навчання перетворяться в військову агресію? Ні. Хоча вони це будуть репетувати. Вони будуть відпрацьовувати, пробити коридор до питної води. Інші якісь локальні, я не знаю, що у них там в генеральному штабі, які плани, але точно зрозуміло, що це буде в тому числі відпрацьовувати локальний чи повномасштабний наступ на Україну. Вони будуть тренуватися. Дякую вам дуже, пане Олексію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, аналітик відділу інформпідтримки Центру головного управління Нацгвардії України 19-му році. Тем временем Европейский Союз отреагировал на последние политические задержания и обыски в Беларуси. Там соответствующее заявление опубликовал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петр Стана. Давайте послушаем его заявление. Режим продовжує кричуще нехтувати основними свободами, останніми затриманнями політичних опонентів і тих, хто стоїть за ініціативою «Сход». ЄС закликає режим звільнити усіх затриманих і натомість брати участь в інклюзивному процесі, який заслуговує на довіру. Научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмар предположил, что хотя белорусский диктатор Александр Лукашенко уже несколько раз говорил, что вскоре покинет пост, все его поведение свидетельствует об обратном. Возможно, таким образом он ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем, либо о династической передаче власти, заявил он. Давайте подробнее послушаем. Згадка Лукашенка про свою відставку свідчить про те, що Росія постійно чинить на нього тиск, щоб він здійснив конституційні зміни, які зменшили б роль президента і розширили повноваження білоруського парламенту. При цьому Кремль забезпечує розстановку сил, що гарантує Москві контроль цих нових повноважень білоруського законодавчого органу через прокремлівські партії і ЗМІ після відходу Лукашенка. Росія також швидко розширює свою економічну, політичну і військову присутність у Білорусі. Усе це схоже на спробу Москви контролювати Білорусь з Лукашенком або без нього. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Веру Хартона, громадську діячку, члена руху сильних жінок Білорусі, акторку, режисерку. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Вера, вітаємо вас. Селям алейкум. Чуєте? Вітаю, салам алейкум. Да, вітаємо. Скажите, а вот эти конституционные изменения, расширение полномочий парламента и тому подобное, это бы устроило белорусский народ, протестное настроение Белоруссии или же нет? Нет, конечно же нет. Лукашенко пытается себя легитимизировать. То есть он
потерял всякую легитимность, и теперь ему нужно во что бы то ни стало эту легитимность восстановить. Что он будет сейчас делать? Он будет проводить референдумы, какую-то конституцию, будет придумывать народное собрание. И все, что мы можем сделать, чтобы его не легитимизировать, это вернуться к Конституции 1994 года. Так, а что это означает? Раскройте, пожалуйста. Это означает, что в 1996 году Лукашенко провел свой первый референдум после того, как он совершил первый вооруженный захват власти. После чего, для того, чтобы у власти остаться, избежать импичмента, ему нужно было проводить какие-то действия. И он начал менять Конституцию, чтобы как можно больше взять власти, как можно больше получить прав, начать назначать всех своих людей везде, где только можно, и окончательно узурпировать власть. Если мы вернемся к Конституции 1994 года, мы отрубим тот сук, на котором сидит Лукашенко. А как это можно реализовать? Как вы видите этот путь? Потому что Александр Лукашенко сейчас так уверенно держится за власть, занимает такую довольно враждебную риторику в отношении Украины и европейских держав. Уже возле Минска там начал строить лагеря для политических заключенных. Очевидно, что количество репрессий будет расти. А как вы видите дальнейшее движение белорусского народа и будущее Беларуси? Белорусский народ обрел субъектность. За этот год белорусский народ стал народом. И если мы начнем борьбу за Конституцию 1994 года, мы эти позиции отвоюем. Потихоньку силовики тоже начинают понимать, что над ними произошло насилие. Их заставили участвовать в этом беззаконии. И сейчас продолжают это беззаконие обещаниями хороших зарплат в Москве, тем, что они должны быть с Москвой, тем, что они должны участвовать в военных кампаниях Кремля. И, видимо, скоро их пошлют воевать в Украину, пошлют воевать, наверное, в Афганистан, в Африку или куда-то еще. И многие белорусские военные, помня опыт прошлого, этого уже не так хотят. Радужная зарплата из Москвы уже не кажется такой хорошей. А когда вы говорите о борьбе белорусского народа за восстановление и возвращение к Конституции 1994 года, вы имеете в виду протестные акции методом ненасильственного сопротивления, я так понимаю, верно? Я думаю, что белорусский народ уже начинает понимать, что ненасильственное сопротивление ни к чему не приведет. Очень многих групп сейчас, которые начинают спорить и говорить о том, что сопротивление должно быть, может быть, в рамках ненасильственного протеста или даже насильственного протеста, в зависимости от того, кто что может сделать. Но сопротивление должно бить в очень серьезные зоны режима. Режим должен видеть, что сопротивление уже не с цветочками, а люди берут в руки вилы. А что может стать триггером для очередной волны протестов сейчас? Этого в данный момент не знает никто. В конце концов, мы можем думать о том, что это будет и сам референдум, и, может быть, военные учения, которые приведут к какой-то военной кампании, в которой не хотят участвовать люди в Беларуси. Это может быть какая-то реализация московских проектов, когда вот эта гибридная аннексия Белоруссии станет понятна, люди начнут это видеть и начнут против этого восставать. Также может быть ухудшение финансового положения, связанное с тем, что вводятся санкции, и зарплаты будут падать. И вообще, в принципе, обстановка в стране, она не улучшается. Ситуация очень плохая. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Вера Хортон была с нами на прямой связи. Громадська діячка, член руху сильных жінок Беларуси, акторка та режиссерка. Пане Виктория, а как вы видите выход из этого политического кризиса, в котором сейчас находится Беларусь? Есть ли какая-то панацея от того, что начудил Лукашенко? Конечно. Ви знаєте, мені здається, що тільки що дуже оптимістично звучало про те, що білоруський народ отримав свою суб'єктність. Хоча я дуже хочу це бачити, мені дуже би хотілося, щоб оцей початок такої білоруської революції призвів, власне, до
того, щоб народилася би нація, готова би протидіяти, власне, таким певним узурпаторським методам, які проводить Лукашенко за допомогою Російської Федерації, до речі. Але моє враження все ж таки, що потрібно якийсь ще час і багато важких кроків здійснити білорусам для того, щоб оця суб'єктність була. Тому що те, що я зараз споглядаю, це успішне з боку Лукашенка пригнічення різних протестантських рухів. Подивіться ситуацію з тим, як посадили літак. Я була просто шокована від того інтерв'ю, яке дав Протасевич. Я ще більше була шокована, яке інтерв'ю дала його дівчина. Да? Тобто, це означає, що спецслужби проводять з ними певну роботу. Потім навіть не в прямому ефірі, вони бояться в прямому ефірі після проведення роботи, я думаю, дуже небезпечними, да, жорсткими методами з ними спілкуються. Да. Але навіть після цього вони не те, що навіть прямий ефір не пускають, вони не можуть записати відео і одним єдиним шматком в ефір вставити. Там, зокрема, з дівчиною Протасевича шматками монтувався цей сюжет. Просто жахлива ситуація. Тобто вони абсолютно не допускають жодного інакомислення. А якщо ти не підтримуєш, не визнаєш те, що саме Лукашенко є, там, за його думкою, легітимним президентом, не підтримуєш дії влади, тебе влада білоруська буде переслідувати. Тому дуже погана у них ситуація. Чому погана? Тому що я з боку України, я би розглядала би Білорусь як продовження кордону з Російською Федерацією. Я бачу так, на превеликий жаль для білорусів, що Білорусь, можливо, не юридично, але фактично, вона вже стала частиною Російської Федерації. До юридичного якогось приєднання, може бути там декілька років лишилося. Да? Хоча юридично воно навіть не потрібно, якщо фактично буде. Интересно, как это будет оформлено? Я думаю, що може якимось союзом держав, в якому президент, так званий, самопроголошений президент Лукашенка отримує якусь посаду. І для нього це певні торги. Я бачила новину про те, що голова Конституційної комісії в Білорусі вже заявив про те, що вони хочуть зміни до Конституції внести і прибрати, власне, цю норму про суверенітет Білорусі. Вони кажуть про те, що про незалежність і так далі, що це просто потрібно привести у відповідність до фактичних дій, адже Білорусь є державою, яка входить у цю співдружність держав, так? І фактично вона бере в цьому участь, тому ці норми потрібно там якось трансформувати. Але я думаю, що це ж абсолютно непроста історія. Це ж на догоду Путіну, зрозуміло, для того, щоб показати, що держава Білорусь не існує, немає никакой незалежности, суверенитета и так далее. А вам не кажется, что некоторое время все же Лукашенко пытался маневрировать и лавировать от России? Сейчас у него шансов вообще не осталось? Мені здається, що так, він намагався, але шансів у нього взагалі немає. Більш того, для того, щоб протидіяти, власне, білорусам, які виходили на акції, які дійсно обурювалися цими нелегітимними виборами абсолютно, сфальсифікованими, він, замість того, щоб піти і визнати те, що вибори не відбулися на його користь, він вирішив шукати допомогу у Путіна. І таким самим чином він фактично здав державу, здав її суверенітет, і от бачимо таку ситуацію. Що мене обурює з боку України, знов-таки? Слава Богу, що Україна, звісно, не визнала його президентом, але ви знаєте, після того, як Лукашенко зробив оці останні свої заяви, я чекала якихось більш рішучих дій від України. Я не маю на увазі там заяви і так далі. Я маю на увазі те, що, напевно, ми мали би згадати про такі органи, як Рада нацбезпеки та оборони. Тому що це компетенція саме цього органу вирішувати питання безпеки, стратегії, оборони і так далі. Так, в останнє время якраз РНБО дуже багато рішень приймає. Останнім часом, на превеликий жаль, РНБО перебрала на себе функції, не притаманні абсолютно йому ні юридичні,
юридично, ні фактично, і намагається стати і правоохоронним органом, і судовою системою, і ще питання тарифів вирішувати, що абсолютно є несенітницею. Натомість, коли лунають небезпечні заяви від країни, яка з нами має спільний кордон, мені здається, якраз термінове Зеленський мав би зібрати це засідання РНБО закрите і далі вирішити, що ми робимо. Посилюємо охорону кордону, можливо, там якісь воєнні додаткові формування злучаємо, я не знаю. Але мав би бути схвалений план дій. Особливості після вбивства Шишова. Звісно. Але я не бачила ніякого засідання РНБО, я не бачила, власне, нічого з боку його, для того, ніякі кроки не робилися для того, щоб його скликати. І якось ми дуже спокійно відреагували на цю ситуацію, нам спокійно чомусь. Хоча все ж таки я наголошую ще раз на тому, що кордон з Білоруссю треба розглядати як кордон з країною-агресором, яка має у нас на території зараз російські воєнні угрупування, збройні сили і так далі, яка веде проти нас війну, яка окупувала Крим, яка вбиває до сих пір українців на нашій території. Пані Виктория, мы сегодня уже упоминали Афганистан. Я бы хотела остановиться на этой теме подробнее. У меня есть несколько вопросов. Как известно, Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Пресс-секретарь политического офиса Талибана Мухаммад Наим заявил в воскресенье, вчера вечером, что война в Афганистане закончилась и призвал международное сообщество к мирным отношениям. Давайте послушаем его цитату. Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим. Ми просимо всі країни та організації сісти з нами для вирішення будь-яких питань. Президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну перед наступлением талибов на Кабул, признал их победу. Он считает, что теперь Талибан несет ответственность за страну. Давайте послушаем его цитату. Таліби виграли судження меча і зброї, і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків. Їм належить новий історичний тест. Або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато ахшари в страху через ненадійне майбутнє. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал нынешнего американского лидера Джозефа Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане. Те, що Байден накоїв з Афганістаном, це щось легендарне. Це увійде в історію як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії. Байдену слід піти у відставку після ганьби, допущеної ним в Афганістані. Около 70 стран, среди которых и есть Украина, выступили совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, оставить Афганистан после перехода власти к Талибану. Давайте послушаем цитату. Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це робити. Дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими і необхідно підтримувати спокій. Вот прошла срочная новость, которую я бы хотела зачитать. В аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военнослужащим. Двух нападавших застрелили военные США. Об этом сообщает CNN. Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки заявил, что мужчины были вооружены, однако он не может подтвердить, или являются ли они членами Талибана. Кроме того, один американский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате другого инцидента в аэропорту. Однако, по словам чиновника, обстоятельства не подтверждены. Также сегодня в столице Афганистана Кабула люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти движением Талибан. Мы можем увидеть вместе сейчас это видео. И тем временем крупные авиакомпании начинают также избегать воздушного пространства Афганистана. Пани Виктория, еще 5 недель назад в Афганистане ситуация была совершенно другая. Там в руководстве страны находился Ашраф Гани. Что произошло
И как вы оцениваете такое стремительное движение Талибана, стремительный захват власти, городов и так далее? Что произошло? Ви знаєте, я би хотіла би спершу прокоментувати заяву Трампа. Мені здається, що це важливо. Коли Трамп говорить про те, що Байден має піти у відставку через, власне, ці події, допущення, так, як він сказав, що він допустив, власне, таку ситуацію в Афганістані. Я, відверто кажучи, трошки здивована, тому що я пригадую, що саме президент Трамп підписав тоді мирну угоду, ви пам'ятаєте, на початку 2020 року з талібанцями про те, що до 1 травня цього року американські війська НАТО будуть виведені в обмін на те, що талібанці почнуть мирні перемовини з, власне, урядом Афганістану. Далі саме Байден дату цю змінив, виведення, я маю на увазі, американських військ і військ НАТО, з травня на якийсь вересня цього року. Але ми розуміємо, що, напевно, вже так не відбудеться. Тому говорити зараз і звинувачувати саме діючого президента Сполучених Штатів, мені здається, що якось, принаймні дивно. Зрозуміло, що там своя політична боротьба, і Трамп намагається це використати, але, принаймні, це нечесно. А кадри, які сьогодні ми побачили з літаком, вони є абсолютно шокуючими, звісно, дуже шкода людей. Далі, що далі буде, які будуть подальші події, і що, очевидно, що буде багато біженців, очевидно, що певний масив, напевно, і до України приїде. Я, звісно, дуже вдячна, можу сказати, що і тут підтримати роботу українських дипломатів і всієї української команди, яка спромоглася в такій ситуації вивести там 79, здається, українців, якісь такі цифри. Тобто, в такій ситуації, коли важко звідти взагалі вилітіти, що вони доставили українців, власне, і там не тільки міжнародних дипломатів в Україну, але натомість там, здається, біля 50 українців ще там лишається. І тому дуже хотілося б вірити, що все ж таки ми будемо спроможні все зробити. У нас все вдасться, я маю на увазі, як у держави Україна, для того, щоб вони безпечно потрапили до своїх домівок і отримали, власне, такий захист. Єдине, що з цього, я бачу з боку, знов-таки, Російської Федерації, там, здається, що вже якісь новини про те, що вони свої війська намагаються туди, чи, може, я помиляюсь, але я вбачаю, що вони свою військову присутність в державах, які там межують з Афганістаном, вони будуть посилювати, очевидно. Тому можливо, це трошки відверне увагу Російської Федерації, я маю на увазі події в Афганістані, стосовно збройної присутності, і трошки менше буде тиск воєнний, принаймні, на Україну. Шкода, що, звісно, саме такими подіями ми отримуємо це, але потрібно про це говорити. Я предлагаю підключити к нашому ефіру директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки Олександра Коренькова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю. Пане Александр, что думаете относительно того, что сейчас происходит в Афганистане, относительно того, как стремительным образом Талибан взял под контроль всю территорию Афганистана? Я б хотів вас трошки виправити, тому що все ж таки не всю територію. Є ще провінція Панджшер, яка контролюється сином Ахмад-Шаха Масуда. І він якраз збирає опозиційні талібан війська для того, щоб почати боротьбу проти них. Все повторюється, як у 2000-х роках. І я б навіть, сказав, що якщо б ще залишився б живим Хамза бен Ладен, це син бен Ладена, то ми б мали приклад династичного конфлікту в 21 столітті. Тому що і у талібів є син Мулли Амара, який очолює талібів, військове крило. Эти последователи Ахмад-Шах Масуда могут организовать такое антиталибовское движение, которое было тогда, подобно Северному альянсу? Без підтримки зовні навряд чи. І я думаю, що вони, максимум, що вони зараз зроблять, це спробують захистити власну провінцію від захоплення талібів. Але це вже потенційна опозиція надалі. Тому що, дивіться, зараз те, що відбувається в Афганістані, це, по суті, зародження хаосу.
таліби, попри заяви, що вони контролюють і забезпечують безпеку, і вони гарантують всім безпеку, насправді не контролюють повністю ситуацію. Те, що ми чуємо з політичного офісу Талібану в Катарі, відрізняється від того, що ми бачимо в Кабулі. Якщо в Катарі заявляють, що всіх простили і нікого не будуть атакувати, і взагалі чекають на створення нового уряду, який буде інклюзивним, то в Кабулі ми бачимо, що в людей вже стріляють. Американських солдатів, яких самі заявили, тільки що вже починають стріляти. Тому насправді це зародження хаосу, який загрожує не тільки Афганістану, і не тільки навіть регіону, а в першу чергу, мабуть, і всьому світу. Тому що зараз терористи з інших країн вже вітають талібів з перемогою, і вони вже починають нотатки записувати, як таліби досягли такого успіху, щоб активізувати свою боротьбу. І це може спричинити той самий мотиваційний вибух, який був після виведення військ Радянського Союзу з Афганістану, коли створилася власна Аль-Каїда, коли вона почала формуватися як саме мережа. Так само і зараз. Перемога талібів, вона спонукає міжнародних терористів до повторення цього досвіду, до наслідування, до спроби хоча б наслідування. Разведка Соединенных Штатов Америки еще полгода назад сообщала и предупреждала о падении правительства и о возможности захвата власти талибами. На что рассчитывали Соединенные Штаты Америки, когда уходили с Афганистана? Насправді для всіх, я думаю, всіх в світі це стало сюрпризом. Всі сподівалися на афганську армію, яка роками виховувалася, спонсорувалася, підготовлювалася американцями. І те, що сталося, це катастрофа, але причин тут декілька. Взагалі це питання на $1 мільйон, те, що стало ключовою причиною. Одна з причин – це, звичайно, не бажання самих афганців воювати за демократію. Це так і сталося. І це може бути і причиною, і наслідком корупції, і наслідком романтичного сприйняття талібів як таких от борців проти окупантів. Це може бути і наслідком невдоволення уряду, але по факту ми бачимо, що афганці не захищали свій режим, той, який існував останні 20 років. Кстати, интересно, почему все же не оказалось никакого сопротивления со стороны местного населения? Или же вот нынешний Афганистан это и есть в принципе талибы и Талибан, как говорят многие политические аналитики? Ні, насправді це не таліби і не Талібан, тому що Афганістан сьогодні це 25% міського населення, а може і більше. Це доволі освічена нація, яка за останні 20 років зробила, хоча і невелика, але все ж таки крок до більш демократичної системи свободи. Проблема в тому, що в Афганістані, це одна з причин, в Афганістані зараз нове покоління, яке не знало, хто такі таліби насправді. Зараз більшість населення до 20 років віком. І вони насправді не уявляють і не знають, як жити при талібах. Натомість вони звикли, що у них є певні свободи, але є і певні проблеми, як корупція в судах, наприклад, або корупція в сфері освіти. І, звичайно, багато молодих людей, багато нового покоління в Афганістані хотіло щось кращого. Але те, що вони отримують, навряд чи буде співпадати з тим, що вони бажали. Тобто я думаю, що це з одного боку. Це недовіра до існуючої влади, корупція і, з іншого боку, бажання чогось нового, що може бути дійсно більш ефективним. Знаєте, це щось схоже, що було на Донбасі в 2014 році, коли місцеве населення, я сам з Донбасу, я знаю, як це воно відбувалося, коли місцеве населення хотіло, щоб збереглися і українські зарплати, і українські права і свободи, і це було під російським прапором. Не все населення, частина, звичайно, але це дуже схожі наративи. Тобто, я думаю, в цьому основна причина. Інша причина – це дуже вдала і дуже логічна стратегія талібів. Вони замість того, щоб демонструвати свою жорстокість, як в 90-х роках, демонстрували назовні свій такий вигляд змінившихся, більш поміркованих. Вони обіцяли не мститися тим, хто працював на уряд Афганістану. Вони обіцяли, що вони будуть дозволяти жінкам ходити на роботу і отримати освіту. Тобто вони зробили таку картинку, на якій багато хто купився насправді. Але зараз, як ми бачимо, що ця картинка, на жаль, не відповідає дійсності. А може і на щастя. Да, а как вы для себя объясняете действия все же Соединенных Штатов Америки? Это провал, как сказал Трамп, или такая многоходовка? Ні, насправді, репутаційно це, звісно, провал. Я думаю, що Байден залишиться в історії як один з президентів, який, звісно, призвів до найбільшої репутаційної катастрофи в США. Але фактично, політично це логічний крок.
От як правильно сказала пані Вікторія, то ще Трамп почав цей процес. Насправді Обама вже починав перемовини з талібами, хоча і такі підкилимні. Але американці зрозуміли, що військовим шляхом вони не здолають талібів. Це було зрозуміло ще у 2009 році, коли навіть після збільшення кількості військ нічого не сталося в Афганістані. Тобто таліби не перемогли. І далі вже після цього існувало питання, а як, власне, вийти, щоб не втратити лице. Трамп намагався вивести шляхом мирних перемовин, шляхом змушення талібів до поступок. А Байден просто вирішив швидко це зробити. Він думав, що так буде безболісніше, тому що він, як і багато хто в світі, сподівався, що афганська армія, афганська поліція буде здатна тримати ситуацію під контролем. Але цього не сталося. І в цьому, мабуть, і найбільша репутаційна втрата. Інша репутаційна втрата, за яку можна і треба критикувати США, це те, що вони вели перемовини з талібами без участі афганського офіційного уряду в Кабулі. І це підірвало легітимність самого уряду. Якщо з кимось домовляються за вашою спиною, то вас не слухають, тобто вас не поважають. І для афганців це теж було показово, що якщо американці напряму домовлялися з Талібаном, відповідно і влада в руках Талібана, а афганський уряд – це тимчасово. І це так само зіграло свою роль в деморалізації і афганських чиновників, і солдатів. Але тут причина комплексна. Ну, если мы говорим, что Соединенные Штаты Америки уже не гегемон в мире и они отказываются быть мировым жандармом, то не грозит ли это опять сферами влияния других стран, распределения мира в зону этих сфер влияния? Россия, Китай, Иран и так далее. Ну, я думаю, знаєте, зараз вихід з Афганістану – це настільки як геополітична поразка США насправді, як створення нових геополітичних і регіональних безпекових проблем для інших акторів. І Китай, і Росія зараз думають над тим, як вони будуть далі працювати з тим, що зараз створюється в Афганістані, як вони з цим будуть давати ладу. Їм менше, мабуть, зацікавленості буде в розширенні своєї зони впливу кудись в Африку або на територію Східної Європи, тому що під боком у них фактично на кордоні з Китаєм і через Центральну Азію на кордоні з Росією створюється взагалі, можна сказати, це напівтерористична держава. Тому що таліби – це терористи. Використовують тероризм для досягнення політичних цілей. І як з цим потім зладнати? Тому що американці, треба віддати їм належно. Вони 20 років несли цей тягар відповідальності за безпеку в регіоні і в цій країні. А во что, на ваш взгляд, теперь это может вылиться? Потому что я вот сегодня читаю новости, читаю аналитиков и так далее, уже говорят о том, что под угрозой может быть Таджикистан. Вот ДКБ заявили, что в случае чего они готовы оказать эту помощь Таджикистану. Могут ли талибы пойти дальше? Знаєте, як прогнозувати, це невдячна річ. Є кілька сценаріїв. Один сценарій малоймовірний – це те, що таліби дійсно колонами військовими поїдуть на північ країни і почнуть захоплювати Таджикистан і Узбекистан. Це малоймовірний сценарій, тому що таліби, по-перше, вони самі заявляють, що вони суто афганський рух, і вони звикли партизанити на своїй території. Я думаю, їм не буде зручно воювати на території Таджикистану, де вони мають не таку підтримку, як на півдні Афганістану, наприклад. Другий сценарій – це те, що таліби не захочуть атакувати північ і своїх сусідів. Але вони не зможуть контролювати ті групи, які захочуть. Тому що насправді Талібан – це не одноманітний, не монотонний рух. Це кілька груп. Є в ньому радикали, є помірковані. І радикали – це в першу чергу молоді бойовики, які виросли на війні, які стали командирами, отримали владу завдяки війні, зацікавлені в продовженні цієї війни. І для них створити нову військову базу, наприклад, для поширення впливу на Узбекистан або Таджикистан немає ніякої проблеми. Я, знаєте, що думаю? Що нам в аналізі того, що може відбуватися в Афганістані, треба враховувати досвід Ірану. Тому що в Афганістані може бути побудована та сама теократична система. І як і Іран, Афганістан може використовувати для збереження цього режиму, Талібану, використовувати проксі-війни, так звані. Тобто використовувати інші групи для дестабілізації своїх сусідів. Це вже зараз може відбуватися в Пакистані, тому що в Пакистані існує свій пакистанський Талібан. Може це відбуватися і в Таджикистані, і в Узбекистані. Я думаю, і Північний Кавказ недалеко від цього, тому що багато польових командирів в чеченській війні проти Росії, вони саме отримали підготовку в Афганістані часів талібів.
Тому тут багато шляхів для розвитку цієї ситуації, я так сказав. Да, ну а все же, как, по-вашему, будет складываться международное признание талибов? Вот это новое государство, которое они организовали и назвали, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, Исламский Эмират Афганистан, верно? Так, правильно. Вони так його і назвали. Ну, по-перше, вперше Ісламський Емірат Афганістан так само визнавали кілька держав. Це був Пакистан, здається, Саудовська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати. Я думаю, ці ж країни десь недалеко від того, щоб визнати вдруге. Китайці пообіцяли визнавати. Розумієте, визнання – це ще не вирішення проблем, з якими стикається Афганістан. Афганістан – це зараз 40 мільйонів населення, і за 30 років буде вдвічі більше. Уявіть собі, що в країні, яка територією більше за Україну, трошки більше, живе 40 мільйонів населення в бідності, яке отримало бойовий досвід, де купа зброї, де купа різних радикальних груп. І ніхто не знає, як це населення поведе себе. Тому що якщо афганців за часів американської допомоги могли ще очікувати на якісь фінансові підтримку, там, інвестиції, вони отримали гроші ззовні. Так була побудована вся ця країна. То зараз у них цих грошей не буде. Ні китайці, ні Пакистан не будуть давати тих мільярдів, які давали американці. В таком случае можно ли предположить, что сейчас разыграна такая шахматная партия, вот есть вакуум безопасности, который заполнят, собственно, талибы и фундаменталисты, представители Аль-Каиды и так далее. И это остров, собственно, такой глобальной опасности на границах Ирана и России, частично, которая может отразиться на Средней Азии и, главное, на Китае. Может, все-таки это сознательно сделано или нет? Я вам скажу, давайте згадаємо, що першими, хто постраждав від влади Талібану, одним із перших, були саме США, хоча у них немає спільного кордону. Для джихадистів немає кордонів. Якщо ви думаєте, що створивши десь осередок джихадизму в Афганістані, США можуть спокійно за цим спостерігати, це помилкове явище. Це помилкова думка. Чому? Тому що джихадисти використовують і будуть використовувати Афганістан, як використовували Ірак і Сирію для підготовки атак, в першу чергу, проти західного світу. Тому не можна сказати, що американці хитро так розрахували, щоб дестабілізувати Іран. Якщо буде створена така джихадистська терористична держава, квазідержава на території Афганістану, то від цього постраждають всі. Я думаю, не тільки США, а там і Філіппіни, є і Індонезія, є і Індія. Тобто буде боляче всім, я думаю. І всі зацікавлені в тому, щоб це не сталося. І мені дивно дещо позиція Росії. У них дуже така дивна позиція в цьому плані. Вони, мабуть, заслуговують на премію Дарвіна. Тому що вони, думаючи, що після виходу американців з Афганістану, вони отримали перемогу таку геополітичну. Але насправді ні, тому що Росія одна з перших, хто постраждає у разі, якщо в Афганістані буде створено такий осередок нестабільності, осередок джихадизму. Что нам, как Украине смотреть на эту всю ситуацию? Какие уроки нам нужно извлекать? Как это все может отразиться на Украине? Я думаю, одна з проблем, яка очікує на Україну, по-перше, це захист наших громадян, які є в Афганістані. Це перша проблема, яка потрібно вирішувати. Друга проблема – це наплив біженців, які ж так само може. Звичайно, ми не пріоритетна країна для афганців та для біженців, але все одно до цього треба готуватися. По-третє, це, звичайно, готуватися до можливого зростання джихадизму і джихадистської небезпеки в Україні. Бог милував нас від того, що у нас до цього не було таких терактів, як, наприклад, там в США або в Західній Європі. Але я ж кажу, що перемога Талібану створить новий наратив для джихадистів всього світу. І хто може гарантувати, що в Україні не з'явиться якась група, яка захоче спробувати повторити цей досвід? Тому до цього так само треба готуватися. Ну і, звичайно, я думаю, висновок, який треба зробити для України, один з головних, що в захисті своєї безпеки і своєї територіальної цілісності треба в першу чергу покладатися на самих себе. Навіть якщо є партнери, це дуже добре, якщо є партнери, але партнери іноді можуть змінювати свої позиції і політичні погляди. Тому треба бути готовим самостійно впоратися з небезпекою. У 2014 році ми відстояли Україну від своїх талібів, якщо їх можна так назвати, які були підтримані Росією. Але ніхто не гарантує, що ми не стикнемося з новою навалою.
ще гіршою. Тому тут потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. І це один з найголовніших поворотів, здається, цього конфлікту для України. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Кореньков був з нами на прямому зв'язку, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Пане Вікторі, вот у нас буквально минута-полторы до завершения нашего эфира. Как это может отразиться на нашей стране? Я би сказала про те, що Зеленському і його команді треба, знаєте, взяти цю ситуацію і вчитися краще на чужих помилках, ніж робити свої. А нехай ці абсолютно жахливі кадри з літаком, людьми от стоять у них в очах, і вони розуміють, що це ж також не просто так, да, всі ті події, які в Афганістані відбулися, власне, мали місце. А шалена корупція, я думаю, що це перша причина. І коли реформа армії там справжня не відбувалася, і там гроші розкрадалися, а замість конкретних військових службовців записувалися мертві душі, власне, напевно, це все призвело до того, що вони мали, незважаючи на підтримку Сполучених Штатів, напевно, не дуже потужну армію військову, якщо таліби змогли отак от перемогти. Тому я би побажала українській владі працювати над підтримкою української армії, над справжньою її реформою, не забувати про те, що наших військових потрібно підтримувати, в тому числі розблокувати різні державні закупівлі, які були заблоковані Міністерством оборони, і, власне, робити це одним з пріоритетів, враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні, на превеликий жаль, триває війна. Дякую вам дуже, пані Виктория. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Виктория Пташник, народный депутат Украины, 8-го скликания, была гостем нашей студии. Мы с вами не прощаемся, прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию, продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Не переключайтесь, Коршкенча. Қырым-татарым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым-татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр, Қырым-татар адым. Қырым-татарым, юрегім көнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорар семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым-татардыр. Миллетім.
Маарифчи, неширчи, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muhariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве ер заман бұл студияға чықар екенде сізлерге хайырлы хаберлер бермеге істер едім, ама не язықке хайырлы хаберлер Қырым ишғал алтында болынғаны, Украина женг içerisinde болынғаны вақытлары чоқ yüz берме, чоқ сасен хайғылы хаберлерле сізлерні селямламаға мечбур қалам. Бүгін бөлек қайғылы ве çok kederli haberler sırasında bu nevbetteki Kırım Tatarlarına siyasi mabuslarımızga işgalcilerinin hukumunu çıkarganlara malum olğanı gibi Rusiyanın Cenubi Arbiy mahkemesinde Rostov-na-Donu'da yerleşken mahkemesinde Aluşta grupası sözde Hizbut Tahrir davası boyunca kabahatlangan 4 semiddeşimizge karşı hüküm çıkarıldı.
Оларға çok uzun müddetler берілді бізде bulunuf müddetleri ve biz Kırım-Tatar yayınlarımızdaki program başlarını bu meseleye elbette ki bağışlayımız ve bu meseleni müzakere etemiz. En baştan keliniz bu gibi kanunsuzca çıkarılgan kararga Ukrayna Yukarı Şurası'nın insan hakları temsilcisi Lyudmila Denisova nasıl bir tepki berdi beraberlikte dinleyik, sonra advokatlarını yayınlarımızға bağlayacağımız. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Лінур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років. Також відповідно до судової ухвали всі вони впродовж перших 2 років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року. Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж 2 років. Bizler şimdi canlı bağda advokat Aydırağa Azamatov var. Aydırağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Aydırağa, sizin imayeniz altında siyasi mabus Eldar Kantemirov bulunaydı. Ona bugün işgalciler 12 yıl hapis cezası hükmünü çıkardı. Yani bu kadar hükmünü bekleydiniz mi? Sizni bu karar şaşırttı mı ya da yok? Мүмкін болса мен рус тілінде айтарым. Buyurunuz. Ну, честно сказать, при таком судебном процессе, который был в нашем деле, то есть процесс абсолютно не был равным, отсутствовал полностью принцип состязательности сторон. Я не ожидал какого-то положительного результата, честно говоря, для наших подзащитных. Уже где-то, наверное, с момента, когда сторона защиты начала представлять свои доказательства, было видно, что суд вот явно берет сторону обвинения, и рассчитывать на объективность, рассчитывать не приходилось на объективность суда. По сути, сегодняшний результат это показал и доказал, что, к большому сожалению, наши подзащитные получили обвинительный приговор, и эти очень огромные жестокие сроки, а для некоторых из наших подзащитных, это для Месутова Руслана и Халилова Линура, это по сути, я думаю, что это смертный приговор с их возрастом, и с 18 лет лишения свободы это приравнивается к смертной казни в условиях колонии, в которой они будут находиться. Конечно, yaşındalar Aydır Bey, başlar sözünüzü böldüm. Да, они находятся пока в следственном изоляторе в Ростове. Руслан Месутов в 1-м следственном изоляторе, остальные 3 в 5-м следственном изоляторе. Ya Ruslan Bey Mesutov kaç yaşında? Lenur Bey Halilov kaç yaşında? Руслан Месутов 56-го года рождения, если я не ошибаюсь. Ленур Халилов тоже 58-го, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть обоим за 60 лет и 18 лет лишения свободы. Bu 70-80 yaşına kadar demek hapiste bulunabilirler de anlamına geliyor. Hatta bu aytkanınız gibi böyle idam dep adlandırmağa bile mümkün. Ya Aydırağa, şimdi bundan sonra ne yapılacak? Şimdi siyasi mabuslarımız kayda bulunalar ve siz imayeciler olarak, advokatlar olarak növbetteki hareketleriniz neden ibaret olacak? Безусловно, мы не согласны с таким приговором. Ни один из защитников не согласен. Мы не говорим о том, что он суровый, и мы говорим о том, что он абсолютно незаконный. И мы будем бороться дальше, чтобы признать его незаконным, чтобы людей признали невиновными, и они были на свободе. И мы сейчас готовим апелляционные жалобы на этот незаконный приговор, и в ближайшее время апелляционные жалобы будут поданы. Sonra Avrupa Şurası İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edeceksiniz anlaghanıma göre değil mi?
Ну, конечно, безусловно, с учетом изменений, которые произошли абсолютно недавно, нам теперь придется еще пройти кассационную инстанцию. Если раньше нам достаточно было пройти стадию апелляционной инстанции и обращаться в Европейский суд по правам человека, а относительно недавно эти изменения произошли при обращении в ЕСПЧ, и нам уже нужно пройти стадию кассационной инстанции. А это очень длительное время. Апелляционный суд как минимум полгода назначает к рассмотрению апелляционной жалобы, а может быть и больше займет времени. То есть это уже говорит о нескольких, так скажем, ну, может год, может два займет стадию вот этих судебных инстанций. Я Айдыраға сесим абуслернен лaf etme imkanlarınız oldu mu? Олар не айталар асылында белгіде бір месажлары бардыр біздерге, yollаған сізлерге, халқымызға вейлахрияйды имкан olmadı. Мы сегодня до процесса и после процесса пообщались со своими подзащитными. Честно говоря, и в связи с тем, что председательствующий судья, который зачитывал приговор, настолько быстро прочитал приговор, и в связи с тем, что они не услышали, какие сроки им дали, они не поняли, сколько кому какое наказание дали, и нам пришлось где-то минут 10-15 после процесса разъяснять каждому, какой срок назначен судом, как они будут отбывать эти сроки, и о дальнейшей нашей стратегии нам удалось поговорить. Мы им разъяснили, что мы будем делать дальше, и что они будут делать дальше, они нам тоже рассказали. Каждый из них готов дальше бороться, они стойко слушали сегодня приговор, не отчаиваются вообще, честно сказать, что и вот в них нас радует то, что они понимают, что это политически мотивированное дело, что они не получили эти сроки за преступления реальные, они получили эти сроки за их взгляды, и не более того. Они знают это, и их семьи прекрасно это понимают и стойко держатся. Я Айдыраға да шуны сұрайжақ едім, яғни шымды олар следственный изолятор деген жерде болуналар, я енді белі ма, іште апис мұддетіні кечірмек үшін қайда yollayacaklar bizim siyasi mabuslarımızını, ya da bu енді апелляциядан sonra belli olacak? Дело в том, что лицо подлежит отбыванию наказания только после того, как приговор вступит в законную силу. До тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, они должны содержаться в следственных изоляторах. Будет ли это Ростов или это будет другой регион Ростовской области, а может быть какой-то другой регион, мы пока не знаем. На сегодняшний момент они находятся в городе Ростов-на-Дону. И только лишь после того, как апелляционные жалобы будут рассмотрены апелляционным военным судом, и этот приговор вступит в законную силу, тогда уже их должны будут этапировать. Как показывает практика, многих политузников по таким статьям в России этапируют в Татарстан или в Башкортостан. То есть в основном это Башкортостан, исправительные колонии Башкортостана. Но есть один момент. Сегодня суд объявил о том, что первые 2 года каждый из 4 будет отбывать наказание в условиях тюрьмы. Будет ли это Башкортостан, мы пока не знаем. Может быть, это будет и другой регион Российской Федерации. Ve apellasyon şikayet yani ne vakit bakılabilir en yakın müddette? У нас есть 10 дней для подачи апелляционной жалобы. У наших подзащитных с момента получения на руки копии приговора тоже 10 дней. Как показывает практика, это не раньше полугода, может даже и больше займет времени. Айдыраға бағда болыңыз, лütfen сондырменіз бағыңызны. Мен шымды yayınımızға да Эльвина ханым Кантемированы бағыламаға isteyim. O bizle canlı бағда sizin qorçalağınız siyasi mabus Эльдар Кантемировның өмір arkadaşı. Selam aleykum Эльвина ханым.
Алейкум селям. Ассаламу алейкум. Сіздің бүгін өмір арқадашыңызға 12 ел апес мұддеті шығарылды ве дегер семедлешлерімізге де 18 елдан 13 елға қадар бойлы мұддетлер шығарылды. Яғни біріншіден сізлерге Аллахтан сабырлар тілейміз, құвет ярдым тілейміз. Екіншіден есе шуны сұрамаға сен асында сіз бойлы қарар шығарajağını bekley ediniz mi? Sizin için böyle şaşırtıcı bir haber oldu mu ya da aksine bunun ile bağlı hiçbir böyle umutlarınız bile yok idi? Bağışlarsanız ben rus dilinde айтарым. Сегодня я переживаю, на русском буду говорить, да, день тяжелый. Мы ожидали такой приговор, потому что как бы много процессов было подобных, нигде не рассматривались ни доказательства виновности, ни невиновности обвиняемых, да, наших близких, наших родных. Все данные суды идут по одной и той же схеме, это скрытые свидетели, записанные ими аудиопрослушки. Никакие доказательства и аргументы стороны защиты не берутся, поэтому мы ожидали такие сроки, что будет обвинительный приговор, и от российских судов мы не ждали ничего хорошего. Ya Omur arkadaşınız ne laf etme imkanı oldu mu? Burada bir mesaj belki yollağandır halkına. O Balaban hepsilerge selam verdi. Cemaatini bizim yanımızda adamlarına, потом всем журналистам, правозащитникам, всем, кто старается. От нас они получают информацию, письма получают, в которые мы пишем, сколько людей прилагают усилия для их освобождения, сколько создается различных мероприятий, что постоянно работают различные медиапроекты создаются, что журналистов много, правозащитников, адвокатов работают на пути их освобождения. Люди пишут им постоянно, люди приходят на суды. Сегодня мы им сказали о том, что приехали люди из Крыма поддерживать их. И они передают огромную благодарность, они не сломлены, они готовы продолжать дальнейшую борьбу за мирную, за свое освобождение. Да? Это не приговор, они не опускают руки после этого. Они будут готовиться с адвокатами вместе к апелляции. Как сказал наш адвокат, я читала его пост уже в Фейсбуке, далее, возможно, будет кассация. То есть приговор — это не точка, а какой-то лишь этап. И наши родные готовы бороться, они не сломлены. Передавали огромный салам и благодарность всем, кто помогает нам. Алейкум селям. Ve Elvina Hanım şunu da soracak idim. Yani bugün Ukrayna devletinden mında çalışkan akırçılayıcılar, siyaset erbapları ve ilahri. Onlardan bir beklentileriniz var mı? Yardım etme meselesinde sizge yeterlice yardım etile mi? Ya da kene de beklentileriniz bundan ibaret değil? Evet, biz bekliyoruz yardım. Biz bilmeyiz kaysı taraftan o gelecek bizge, да, biz с разных сторон работаем и надеемся, что и Украина, так как наши мужья являются гражданами Украины, да, и они всегда на каждом заседании подчеркивали это, и что Украина будет до последнего бороться, пока все не освободятся, все не будут на свободе. Но мы не знаем, с какой стороны придет нам помощь, поэтому используем разные пути для освобождения наших родных. Sağ olunuz Elvina Hanım, bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için bizler de imkanınız olsa laf etmege bizlerden de çok büyük selamlar aytınız Sesima buslerimizge. Elvina Kantemirova, Sesima Bus Eldar Kantemirov'nun ömür arkadaşı bizle canlı bağdaydı. Aydırağa siz mındasınız, biz ne iştesiniz ve sonki sualim böyle olacak, yani
Sizin tarafınızdan, advokatlar tarafından şimdi koyuyoruz ki çeşitli türlü hükümler çıkarıla, böyle kanunsuzca dehşetli hükümler çıkarıla. Yani bu meselelerde Ukrayna devletinden, akorçalayıcılar devletinden nasıl bir yardım gerekli, yani nasıl bir beklentiler olması gerek ya da zaten gerekliliği her şey yapıla? На самом деле имеется, конечно, огромная помощь Украины в поддержке наших подзащитных. Сегодня в судебном процессе присутствовал представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. И они очень часто посещают судебные процессы, и мы, и, соответственно, наши подзащитные, в первую очередь, благодарны им за это. Они их и морально поддерживают, и оказывают им финансовую помощь. То есть, если есть какие-то вопросы, связанные в некоторых случаях даже с администрацией следственного изолятора, Генеральное консульство подключается, и они всегда держат, так скажем, руку на пульсе в этой ситуации. И когда бывают проблемы, мы, соответственно, сообщаем Генеральное консульство, потому что наши подзащитные являются гражданами Украины, и их интересы выше всего для нас. Я думаю, что на этом не закончится поддержка наших подзащитных. Я думаю, что Украина сделает все необходимое для того, чтобы, я так скажу, не в рамках юридической плоскости, а в рамках еще и политической плоскости будут сделаны шаги для того, чтобы наши подзащитные были на свободе. Потому что мы все понимаем прекрасно, что здесь большая часть решения проблемы зависит от политической воли и от политических переговоров, нежели не от юридической части. Юридическая часть — это, наверное, 20%, а может даже меньше вот всего этого дела. В основном это политическое решение должно быть. И если будет такое решение, я думаю, что наши подзащитные окажутся на свободе. Отбывать наказание, такие большие сроки и в течение такого времени, ну, для некоторых, я уже говорил, это конец жизни. Да. Они не смогут по истечении этого срока увидеть своих родных и близких. Мы сегодня видели на процессе и жен, и детей, и матерей. Некоторые из них, возможно, последний раз видят. Если оставлять это все как есть и не бороться за жизнь наших подзащитных, то, скорее всего, это последний раз они их видели вот так вот вживую. 18 лет лишения свободы для человека, которому уже за 60 лет, ну, это последнее, то, что он увидит, это будут стенки тюрем, колоний и все. Поэтому я надеюсь на то, что будут сделаны решительные шаги для того, чтобы этих людей освободить и чтобы они были на свободе. Amin. Bizim de umutlarımız bundan ibaret. Çok sağ olun Aydar'a bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniniz için. Advokat Aydar Azamatov bizle canlı bağda edi. Saygılı dostlar, men hatırlattam yayınlarımızga. Şimdi koşulgan semiydeşlerimiz bardır. İlla ki bugün Rusiyanın Rostov-na-Donu şehrinde yerleşken Cenubi Arbiy mahkemesinin kadısı siyasi mabuslarımızga kanunsuzca kabatsız olgan, suçsuz olgan semiydeşlerimizge dehşetli hükümler çıkarıldı 12 yıldan 18 yıldan 12 yılga kadar ve Aydar Azamatовның айтқанына göre bazı siyasi mabuslarımız için bu karar sadece bir hüküm değil, bu bir idam demek ola, çünkü onlar indi 60 yaşından geçken ve 18 yıl hapis cezası hakikaten de ömürlerinin
Соңки күнлеріне әлбетте ки ала біле, ама эксериетнен анда кечірежеклері аңламына келе. Умут етеміз ки бойле олмаз, умут етеміз ки белгіленген бұл мұддеттен әввел сейсима бұсеріміз чықартылыр яда сербез брақылар яда деңіштірілер, насыл усулларнен олса да сербестлікке, азатлыққа наил олырлар. İşte biz yayınlarımızga devam etemiz. Dostlar, sadece 2 dakikadan sonra şimdi Zaman informasyon programması sizlerine selamlayacaktır. Sonki haberlerinin hususan bu mesele etrafında muhbirlerimiz malumatlar hazırladı, levhalar hazırladı. Beraberlikte seyir eteyik. Sonra biz bu studiyaga qaytıp sonki en meraklı haberlerini, aktual haberlerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. Hatırlı olunuz, görüşkence. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің ғырымым. Від 12 до 18 років позбавлення волі. Такі терміни Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону призначив 4 кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Ельдару Кантімірову призначили 12 років, Руслану Нагаєву – 13, Ленуру Халілову та Руслану Месутову – по 18 років колонії суворого режиму. Вирок політв'язні зустріли з посмішкою. За словами захисників, російський суд навіть не взяв до уваги їх доводи про невинуватість кримських татар. К сожалению, большому, суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. Бранців затримали в Алушті влітку 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Згодом їх вивезли з території Криму до Ростовського СІЗО. Розгляд справи тривав впродовж 14 місяців. На кожне засідання приїздили рідні політв'язнів. За їх словами, обвинувачення не представило жодного істотного доказу про вини їх близьких. Кажуть, звинувачення побудоване на фантазіях слідчого, на брехливих показах так званих таємних свідків та висновках експертів, залучених ФСБ.
не было никаких фактов применения насилия, либо призыва к применению насилия. Были исключительно книги, чтение книг, разговоры об исламе, разговоры о текущем положении дел в нашем народе, о политической ситуации. То есть мы считаем, что вот данное дело, как и остальные другие подобные дела, исключительно преследование по религиозному и национальному признаку. Щоб підтримати бранців з Криму до Ростова-на-Дону приїхали близько 150 кримських татар. Серед них родичі, знайомі підсудних та просто небайдужі люди. Вбрані в білі накидки з написами «Стоп репресіям», «Кримські татари не терористи», «Іслам проти тероризму» очікували біля будівлі суду. Наш народ угнетается и истребляется путем репрессий судилищами, которые происходят над нашими народами. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные. И мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами. И мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Он никогда такими вещами не занимался, как терроризм и тому подобное. Сажают людей несправедливо за их мнение, что они говорят, что ислам спасет мир. Теперь задается вопрос, кто является террористом. Если дети остаются без отцов, если жены их не остаются сами смотреть семью, постоянно плакать, ждать десятилетиями своих мужей. Я очень горжусь своим народом, что он не бросает в трудную минуту свой джимат, да, своих, как говорится, крымских татар. На оголошення вироку змогли потрапити лише 4 родичів та 2 кореспондентів. Діти політв'язнів змогли привітатися з батьками, коли їх підвозили у автозаках. Через скупчення людей до будівлі підігнали бійців Росгвардії. За словами присутніх, усі засуджені були керівниками та членами мусульманських релігійних організацій Алушти та навколишніх сіл. Вони проводили релігійні обряди та свята. Именно проведение праздников, проведение обрядов поклонения стало именно причиной возбуждения против этих людей уголовного производства. Что очередной раз подтверждает то, что сегодня борются не с терроризмом, что борются не с преступлениями фактическими, которых нету в Крыму, а именно с исламом, с ценностями, с историей, с культурой нашего народа. И это было сказано сотрудниками Федеральной службы безопасности. Это то, о чем мы говорим уже давно, что борьба идет против нашего народа и его ценностей. Засудженому Ельдару Кантімірову 41 рік, іншим під 60. Після винесення вироку родичі засуджених розгорнули плакати з фотографіями рідних та написами «Саджати за релігію – це репресії». 3 з засуджених не змогли висловитися з останнім словом, оскільки хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Свою думку про звинувачення зміг висловити лише Руслан Нагаєв, який від початку засідання не відмовлявся говорити російською. Присутні звернулися до Всевишнього з молитвою про якнайшвидше звільнення. Tez vaqt içinde o zulümden kurtulup, sağlık, selametlikten, bala çakasından, ana babasından, cemaatinden görüşmesine nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Адвокати упродовж 10 днів оскаржуватимуть цей вирок. Кажуть, хоч і не мають надії на зміну вироку Верховним судом Росії, але цю процедуру треба пройти для подання скарги до міжнародних судів. Канада підтвердила участь у Кримській платформі. Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко. У вересні там мають відбутися дочасні парламентські вибори. І через це присутність високопоставлених канадських політиків на саміті була під питанням. Канаді під час виборчої кампанії заборонена участь політиків, які балотуються у міжнародних заходах. Але з'явилося офіційне підтвердження, що від Канади буде високе представництво. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну, недекоративну підтримку нашої боротьби.
Відкриття саміту Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Про участь в ньому вже заявили 42 країни. Вони зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Минулого тижня МЗС України запустило офіційний сайт платформи. Там можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкції і безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Згодом з'являться версії іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи. Окупанти відкривали вогонь біля 3 населених пунктів Східного фронту. В лавах українського війська без втрат, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Уперше за довгий час окупанти не відкривали вогонь з артилерії. Натомість гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по позиціях оборонців Катеринівки, Золотого 4 та Світлодарська. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 16 серпня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Херсонщині контррозвідники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. Той чинив підривну діяльність на догоду російського ГРУ і, як повідомили в СБУ, на співпрацю погодився з ідеологічних міркувань. За завданням московських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування стратегічного об'єкту критичної інфраструктури Херсонщини, ідентифікував представників спеціальних служб України та передавав дані про тих, хто потенційно може бути завербований окупантами. Всю інформацію агент передавав до російських спецслужб прихованими каналами зв'язку. Їх вилучили під час обшуку в оселі затриманого. Також знайшли листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та взято під арешт. У Барселону прагнуть поїхати все більше зарубіжних мандрівників. Туристична індустрія потроху відновлюється. Гостей міста, як і раніше, приваблює знаменитий храм Святого Сімейства, побудований іспанським архітектором Антоніо Гауді. Через антиковідні заходи церква деякий час не працювала і відкрилася в кінці травня. Кількість відвідувачів поки обмежена. У популярному парку Гуель ситуація така ж. Це дуже гарне місто. Ми добре проводимо час. Правда, не можна гуляти вночі, оскільки введена комендантська година, але проблема невелика. Комендантська година діє з 1 години ночі до 6 ранку. Бари і ресторани закриваються о 12:45, але вдень туристам є чим зайнятися. Більшість парків і музеїв відкриті. Тут відчуваєш себе вільніше, ніж у Франції. Що ще сказати? До того ж світить сонце, тому дуже приємно приїхати в Іспанію і побувати в Барселоні. У готичному кварталі із середньовічними будинками поряд стоять давньоримські споруди. Сюди приїжджає багато іспанців. Кількість іноземних туристів залежить від різних обмежень, правил авіаперельотів, а також від правил кожної країни. Але туризм відновлюється. І одночасно ми переосмислюємо майбутню модель цієї галузі в Барселоні. У Барселоні поки відкрилися тільки 60% готелів, і вони заповнені лише наполовину. Клієнтів у кафе теж не так багато, як було до пандемії. У 2019 році місто відвідали 12 мільйонів туристів, у 2020-му тільки 3 мільйони 300 тисяч, а з січня по липень цього року місто прийняло вже 5,5 мільйонів гостей. Президент Афганістану Ашраф Гані через гучномовець дає останні настанови представникам сил безпеки. Після цього він утік з країни. Контроль над столицею Кабулом у неділю захопило угрупування «Талібан», що вважається терористичним у багатьох країнах. Бойовики вже влаштувалися у президентському палаці і оголосили, що війна в країні завершилася. Перемогу святкують серед розкошів палацу.
Таліби кажуть, що перехідного уряду не буде, оскільки вони планують повністю захопити владу і оголосити Афганістан Ісламським Еміратом. Вдень у неділю на вулицях Кабула боїв не було. Вже 2 дні міста в заторах. Безліч автівок прямують на виїзд з країни. Багато крамниць зачинені. При цьому, як повідомив місцевий телеканал, були чутні численні вибухи і постріли в районі аеропорту. Там в надії покинути країну зібралися сотні людей. Вони наздоганяють американський військовий літак, а деякі відчайдухи чіпляються за нього. Декому вдалося втекти. Це столиця Індії – Делі. Сюди прилетіла група афганців. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють. Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все. Талібан правив Афганістаном з 1996 по 2001 рік. Новий активний наступ бойовики почали у квітні після того, як США та їх союзники оголосили про виведення військ з країни. 15 серпня вони повернули собі владу. Прем'єр-міністр Канади оголосив, що засуджує насильство в Афганістані. Його країна почала евакуювати афганців, які допомагали канадській військовій місії ще 4 серпня. Загалом до Канади хочуть перевезти понад 20 тисяч афганців, включаючи лідерів жіночих організацій, правозахисників та репортерів. Почали евакуацію також посольства США, Німеччини та Великої Британії. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 людей евакуйовано з Кабула українським літаком. Серед них 8 українців та громадяни інших країн, повідомив президент Володимир Зеленський. Тим часом британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що ніхто не повинен визнавати талібів урядом Афганістану на довгостроковій основі. Він додав, що найближчим часом в країні швидше за все з'явиться нова адміністрація. Не просто спостерігати, а зануритися в гущу подій. Новий додаток доповненої реальності пропонує здійснити подорож в минуле на 60 років, в добу будівництва Берлінського муру. Користувачі на власні очі побачать події найнапруженіших днів холодної війни, коли над світом нависла ядерна загроза. 13 травня 1961 року жителі Берліна прокинулися в розділеному місті. Між східною і західною частинами почали будувати стіну. Додаток покаже знаковий епізод жовтня 61-го. Його назвали танковим протистоянням біля КПП «Чарлі». Із західного боку підійшли танки США з бульдозерними відвалами, щоб зруйнувати стіну. Зі сходу до кордону прибула радянська військова техніка. Можна використовувати смартфон або планшет, щоб сканувати підлогу в цьому залі, а потім додаток створює 3D-модель вулиць, де знаходився КПП «Чарлі». Танкове протистояння закінчилося після перемовин, але Берлінський мур все ж звели. Він розділяв жителів одного міста 28 років. Це вплинуло на Берлін і на весь німецький народ. Художник Т'єрі Нуар оселився біля стіни у західній частині Берліна у 82-му. Каже, що жити поруч з похмурою бетонною огорожею було важко. Проживши 2 роки прямо під стіною, я зрозумів, що поступово божеволію. Там нічого не відбувалося, були тільки прикордонники, які змінювали один одного. У 84-му він почав розмальовувати стіну. У підсумку за 5 років його творчість розтягнулася на 5 кілометрів. Берлінський мур зруйнували у 89-му. Залишили лише невеликі частини, як нагадування про минуле. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. А следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Я рада представить гостя нашей студии. Валентин Гладкех, експерт аналітичної групи «Левіафан» та порталу «Слово і діло», політолог. Пане Валентин, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с самых горячих новостей из Афганистана. Там пресс-секретарь политического офиса Талибана Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане закончилась и призвал международное сообщество к мирным переговорам. Давайте послушаем его цитату. Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим. Ми просимо усі країни та організації сісти з нами для вирішення будь-яких питань. Президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну перед наступлением талибов на Кабул, признал их победу. Он считает, что теперь Талибан несет всю ответственность за страну. Таліби виграли судження меча і зброї, і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків. Їм належить новий історичний тест. Або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато ахшари в страху через ненадійне майбутнє. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на своей странице Twitter сообщил о том, что из Кабула украинским самолетом эвакуированы почти 80 человек. Вот что он написал. Через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося у світі. Ну а вот сейчас прошла такая новость, что уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей выразили желание эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Цитирую, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане предоставить максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане. И тем временем экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал нынешнего лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена уйти в отставку в связи с провалом операции в Афганистане. Давайте послушаем его цитату. Те, що Байден накоїв з Афганістаном, це щось легендарне. Це увійде в історію як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії. Байдену слід піти у відставку після ганьби, допущеної ним в Афганістані. Пане Валентино, но все же ничего, если бы не Дональд Трамп, насколько я знаю, принимал и подписывал решение о выводе войск американских с Афганистана, нет? Так. Ну, в цьому якраз і кумедність реакції пана Трампа. Ну, але насправді ця реакція Трампа, вона ж не є унікальною. У нас дуже багато є лідерів в різних країнах, які перекладають відповідальність за наслідки своїх рішень на своїх наступників. Ну, можемо навіть з української історії навести такий приклад. Мінські домовленості. Ну, якщо Петро Олексійович Порошенко, коли підписував Мінські домовленості, усвідомлював, що їхня реалізація може потягнути за собою негативні наслідки для України, нащо було підписувати? А зараз відповідальність за їхню імплементацію потенційно лягає на кого? На нинішню владу. Формула Штайнмаєра, ну, з того ж самого, власне кажучи, розділу. Але тут ще треба зважати все-таки, що є ще різні оцінки. І дуже спокусливо, звичайно, так от, знаєте, розкидатися словами і жбурляти, ну, в один в одного обвинувачення і
перекидати відповідальність. Тому що насправді те, що сталося в Афганістані, це відповідальність ані Трампа, ані цього Байдена, а в першу чергу це тих людей, афганців, пуштунів, киргизів, узбеків, таджиків. Хто, тобто це також насправді багатоетнічна держава, багато хто про це забуває, які впродовж багатьох років, отримуючи всіляку допомогу і сприяння з боку американського уряду, так і не спромоглися знайти підтримку широку свого власного народу і розбудувати якусь стабільну, самодостатню державу, державні інституції. Я не дуже люблю ці, бо їх настільки вже споплюжили. Про руководство Ашрафа Гані. В тому числі, там же ж був перед тим ще один, не менше, видатний діяч, брата якого, наскільки я знаю, вбили взагалі, там було політичне вбивство, якого також, якому точніше закидали величезні обсяги корупції. І коли один з лідерів виїжджав, і в нього намагалося 5 мільйонів євро, у нього було в валізці, то ви мене вибачте, це дещо пояснює, що сталося в Афганістані. Тому я розумію, що нащо це говорить Трамп. Це те, що говорить Трамп, не має жодного стосунку до Афганістану. Так. Це винятково внутрішньоамериканський порядок денний і взаємини між Трампом і Байденом. Тобто це до Афганістану жодного стосунку немає. Пане Валентине, я предлагаю підключити к нашому ефіру Ілью Кусу, експерта з питань міжнародної політики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да. Добрый вечер. Да. Что произошло в Афганистане? Еще 5 недель назад в стране удерживало правительство Ашрафа Гани, которое непосредственно поддерживали американцы. Что произошло? Очевидно, прогнившая система коллапсировала, то есть, если очень коротко. Но все же, на ваш взгляд, то, что сегодня происходит в Афганистане, в Кабуле, это результат вывода войск американских из Афганистана, или же все-таки эти процессы, которые сегодня происходят стремительным образом, они в принципе были неизбежны? Нет, безусловно, это произошло в результате вывода войск, потому что, в общем-то, вся стабильность вот этого кабульского правительства зависела от присутствия Соединенных Штатов и, самое главное, от их воздушной поддержки. И, опять же, то есть американцы выполняли очень важные функции в нескольких ключевых областях. Это сбор и обработка разведывательных данных, это беспилотные летательные аппараты, которые позволяли совершать точечные авиаудары для сдерживания талибов, и воздушная поддержка, то есть их бомбардировщики, благодаря которым афганская армия сохраняла не только численное, но и технологическое превосходство над талибами. Как только американцев не стало, и они прекратили поддерживать афганскую армию, весь этот карточный домик рухнул. Вот многие политические аналитики уже проводят аналогии с Вьетнамом. Не напоминает ли вам эта ситуация Вьетнам, когда в Сайгоне правительство антикоммунистическое удерживало власти благодаря поддержке американцев, а после вывода американцев с Вьетнама все правительство стремительным образом распалось? Да, ситуация очень похожая, и параллели можно проводить, потому что действительно, как и в Афганистане, так и в Сайгоне, местное южно-вьетнамское правительство было очень насквозь коррумпированным и не поддерживалось значительной частью местного населения. Так и в Афганистане администрация Ашрафа Гани, мягко выражаясь, была непопулярной среди афганцев, ее не воспринимали как свою. Сам Ашраф Гани был токсичной политической фигурой, часто вступал в конфликты с партнерами по коалиции, с парламентом, с членами правительства, с другими странами. И вообще, многие даже писали о том, и местные афганские журналисты, о том, что он был не очень договороспособным, и во многом его отказ, принципиальный отказ уходить в отставку, его вот это цепляние за власть тоже сыграло свою роль в том плане, что афганское правительство в прошлом году не успело, когда у них был шанс договориться на самом деле с талибами, когда у них был шанс договориться о распределении власти. И, получается, они ее вообще полностью потеряли. Так, а как вы думаете, почему со стороны народа не было оказано никакого сопротивления? А зачем?
Ну, то есть тут же должна быть мотивация. У людей вообще не было мотивации воевать с Талибаном. Вы понимаете, Ну вот как было, помните, в период Ахмад Шахмасуда, который организовал антиталибовское движение, который не поддерживал Советский Союз и не поддерживал движение Талибана. Но тем временем вот такая вот организация была, как Северный альянс. Да, ну потому что талибы не сумели сломить сопротивление этнических меньшинств, то есть северных регионов, где они проживают, поскольку, в общем-то, Северный альянс во многом состоял не из пуштунов, а все-таки из узбеков и таджиков, и к ним дальше примкнули и хазарейцы. В этот раз талибы умнее, то есть они сразу начали захват с северных провинций, таким образом упредив любую попытку появления очагов сопротивления на севере. Поэтому, ну и плюс ситуация ухудшилась. То есть вот эти легендарные фигуры, которые в 90-х, 2000-х сыграли вот такую роль, как харизматичных командиров, Абдель-Рашид Дустум, Атта Мухаммед Нур, Исмаил Хан, они в этот раз оказались блеклой тенью своей былой славы. Да? То есть тот же Дустум, оказалось, что у него нет поддержки сколько была, потому что они ее растратили за эти 20 лет, поскольку ассоциировались с властями, тоже считались коррумпированными, там, ну и соответственно, ну, оказалось, что у них поддержки совершенно нет такой, какой была в 90-х годах. То есть я думаю, что Талибан, вот понимаете, в чем выиграл Талибан, вот реально победил всех, это в пропагандистской и идеологической борьбе. То есть они настолько хорошо выстроили свой образ, что смогли убедить значительную часть афганцев, что они, ну, как минимум, не хуже нынешней кабульской администрации, ну, уже прошлой, получается, а как максимум даже лучше и справедливее. То есть потому что их пропаганда — это смесь такого левых социалистических идей про социальную справедливость. Да, они же постоянно говорят про то, что хотят построить справедливое государство, без коррупции, без несправедливости, без бедности. И смесь таких традиционных религиозных ценностей, которые всегда были близки афганцам, и талибы же подчеркивают, что они являются мусульманами, воинами джихада, которые ведут оправданную войну против иностранных оккупантов. И это афганцам все очень понятно. Тогда как кабульская администрация, получается, в этой логике являлась коллаборантами, которые работали с иностранными оккупантами и таким образом предавали, ну, получается, и афганцев, и ислам, и так далее. То есть вы понимаете, в чем дело? То есть мотивации у большинства людей, ну, вообще не было сражаться с Талибаном. Плюс Талибан как живут те, которые бегут? Вот это видео, которое мы видим, которые штурмуют аэропорты, запрыгивают в самолет, это кто? Ну, это та часть, ну, меньшая часть афганцев, в основном из Кабула и там пары крупных городов, которые работали подрядчиками на страны НАТО, на Соединенные Штаты, ну, потому что, понятно, надо же было кого-то нанимать из местных жителей, и которые опасаются, что Талибан будет им мстить, преследовать их, членов их семей и репрессировать. То есть, поэтому, конечно, они бегут, ну, естественно, опасаясь того, что их будут там арестовывать за, ну, по сути, сотрудничество с иностранными оккупантами, как их считают талибы. Вот, поэтому вот то, что мы видим, это вот эти люди, которые... Плюс, я же так понимаю, им пообещали, что их заберут в эти страны, то есть что им все-таки предоставят убежище после вывода войск. Пане Илья, и во что это сейчас все может вылиться? Потому что вот мы читаем новости, слушаем различных политических аналитиков, экспертов, говорят о том, что есть некая угроза сейчас Таджикистану. И сегодня было заявление от ОДКБ, которое сказало, что в случае чего они будут защищать Таджикистан. Могут ли талибы пойти дальше? Нет. Я считаю, что непосредственной угрозы от конкретно Талибана соседним странам нет. Талибан — национально-религиозное движение афганское, им нет дела до других стран. У них никогда амбиции не выходили за пределы Афганистана. Другой вопрос, что... То есть, давайте, талибский Афганистан не будет нападать на соседние государства. Другой вопрос, что пример Талибана, он может вдохновить другие группировки, исламские, экстремистские, там, подполья, которое существовало, ну или существует там, в Таджикистане, в Узбекистане, на территории России и других стран, на то, чтобы вот, ну, тоже попробовать. Да, получается, у талибов получилось, и это такой пример для подражания для других
группировок. Вот этого, мне кажется, и опасаются региональные страны. А сам Талибан, мне кажется, не будет, ну, они же не сумасшедшие, чтобы сейчас со всеми ссориться, опять загонать себя в изоляцию, да еще и провоцировать межгосударственные конфликты. Кроме того, как я уже сказал, они не имеют никаких претензий к соседним странам, ни территориальных, ни каких-либо. У них нет амбиций, в отличие от исламского государства, например, создавать всемирный халифат. Ну, сейчас можно сказать, что вот вакуум безопасности могут заполнить талибы и фундаменталисты из Аль-Каиды и других организаций. Во что это может вылиться? И не может ли Афганистан стать таким островом, такой территорией опасности и создать, собственно, проблемы на границах с Ираном, Россией и Китаем? Ну, как я сказал, то есть непосредственной угрозы, мне кажется, Талибан нести этим странам не будет. Но действительно есть вот этот момент, связанный с связью, тесной связью Талибана с Аль-Каидой. Они ее не разорвали и от нее не отказались. Это, по большому счету, американцы все прекрасно об этом знали, но у них просто не было, но они не знали, как это сделать, а как заставить талибов отказаться от Аль-Каиды. То есть талибы на словах пообещали, что, мол, конечно, мы не позволим Аль-Каиде присутствовать на территории Афганистана, но кто же это проверит? То есть как можно проверить и оценить, разорвала ли одна группировка связи с другой? Поэтому что, в чем можно быть уверенным, мне кажется, на сегодняшний день, это то, что талибы точно не дадут исламскому государству пустить корни в Афганистан, потому что у них с ними очень серьезный идеологический конфликт. В свое время, когда исламское государство пришло в Афганистан и пыталось там создать отделение, талибы их очень быстро подавили. Вот им они точно не будут рады, поскольку они конкуренты. А вот Аль-Каида, да, действительно есть такой риск, что они найдут прибежище в Афганистане. Конечно, они будут вести себя потише, чтобы, опять же, не провоцировать другие страны и не показывать, что они нарушают договоренности с американцами. Тем более, что в рядах талибов, мы что же должны помнить, есть и радикальное крыло, сеть Хаккани, которые открыто поддерживают связи с Аль-Каидой и, в общем-то, никогда от них не отказывались. Поэтому это будет очень серьезной проблемой для, в первую очередь, западных стран в будущем. Потому что все же прекрасно знают сегодня, что Талибан и Аль-Каида до сих пор неразрывные. То есть как они будут на это отвечать, вот это вопрос к ним. Но это, опять же, понимаете, эта проблема была заложена изначально. Дякую вам дуже, пане Ілля. Чухсагунус Ілля Куса был с нами на прямой связи, эксперт с питань международной политики. Пане Валентино, еще полгода назад разведка Соединенных Штатов Америки предупреждала, что в случае вывода войск Соединенных Штатов Америки из Афганистана правительство Ашрафа Гани падет. На что все же рассчитывали США? Или это было сделано намеренно для дестабилизации ситуации на границах с Ираном, Россией, Китаем і так далі? Я не думаю, що це буде дестабілізація ситуації на цих кордонах, попри ці всі абсолютно неадекватні оцінки деяких українських ура-патріотів. Тому що навпаки, якраз замість дисфункціональної влади афганської, яка трималася винятково на зовнішній підтримці з боку Сполучених Штатів Америки, прийшла якась сила. Так, вона, мабуть, нам, європейцям, тобто світська держава, ліберальні цінності, є незрозумілою. Але головне, що вона є зрозумілою і прийнятною для місцевого населення. І вакууму влади там якраз не буде. І я думаю, що Талібан також зробив ще роботу над помилками зі свого попереднього пришестя. І треба розуміти, що насправді це не є військова перемога, як дехто інтерпретує. Тобто винести Талібан не є проблемою в військовому плані. Проблемою є, що робити далі, як контролювати і що буде натомість. І навіть остання ця статистика, то Талібан всього-навсього там 75 тисяч, здається, налічував вояків. В той час, як афганська армія 300 тисяч. 300 тисяч. І озброєння значно краще було, і багато чого іншого. Но они же сложили оружие. Так тому та і є прикол, що вони не воювали, тобто вони не бачили доцільності, за що їм воювати, що вони мали захищати. Чиновників, які 5 мільйонів євро хотів в валізці вивезти за кордон.
Ну, чиї діти живуть в Парижі. Ну, тобто, за що і мали вони воювати? Я розумію, що це дуже цинічно і неприємно зараз багатьом. Да, но деньги-то не все слухати. влезли ще, понимаете? Ну, так отож би і воно, але ці гроші там скрадувалися не один рік. Тобто, я думаю, що значна частина вивозилася. Якщо хтось думає, що пересічні афганці, які живуть в цих там, я не знаю, аулах, в містах, містечках, всього цього не помічали, щодня не стикалися з дисфункціональною державою, ну, то ми глибоко помиляємося. Ну, тому, да, в даному випадку, я думаю, що цей режим не буде настільки репресивним, ну, в порівнянні зі своїм попереднім пришестям. Я думаю, що вони націлені на те, щоб затриматися. Вони, я думаю, усвідомлюють, що якщо їм не вдасться вирішити ті соціальні проблеми, які сьогодні стоять перед афганським суспільством, коли кажу про соціальні проблеми, я маю на увазі не лише економічні, але й етнічні проблеми. Бо, як ви ще вже говорили, да, той же самий Північний Альянс, який, ну, трохи іншими етносами населені, ну, так вони неминуче зіткнуться з тими самими складнощами. І репресіями вони не втримують владу. Ну, знову ж таки, те саме радикальне крило, яке є в їхніх власних лавах. Тобто, якщо тільки хтось побачить, що Талібан почав пакуватися, ну, що лідери Талібана почали стрімко багатіти, да? Що дуже багато французьких манікенниць почали приїжджати в Кабул, або вони почали дуже часто їздити кудись розважатися. Ну, так це викличе, звичайно, таку саму, ну, реакцію, і вони можуть розраховувати на таке саме майбутнє, як і їхні попередники. Що стосується їхніх взаємин з державами, ну, Да, кстати, вот как будет складываться международное признание талибов думаю, що безпроблемно. и легитимизация этой власти? Думаю, що безпроблемно. Ну, просто по факту. Ну, тому що вони ж, знову ж таки, ну, пішли на оцей перехідний уряд нібито, да? Тобто це також шлях до легітимізації і легалізації їхнього, ну, урядування. Ну, я не думаю, що тут буде проблеми якісь з цим. І Да и Кабул они не штурмовали. Ні, не штурмували. Так, ну, слухайте, ну це все мені до болю нагадує То есть это показывает то, что для них было важно создать вот эту легитимность власти, поэтому они... Так, ну, вони зробили дуже багато висновків і винесли уроки з попереднього свого досвіду. І я впевнений, що вони геть не палають бажанням зараз, ну як вони, коли говорять вони, то ми щось таке робимо загальне. Там є різні люди з різними баченнями, з різною освітою. Не треба думати, що це все так дуже одностайно. І я думаю, що вони також можуть зануритися у складну внутрішню, якщо хочете, партійну дискусію. І головне, щоб їм вдалося цю внутрішню партійну дискусію вести без використання політичного насилля. Якщо тільки це не вдасться зробити, країна зануриться знову ж таки в громадянську війну, ну, яка розвалить, ну, цю умовну коаліцію, да, яку ми називаємо Талібан, да, я думаю, що щось таке цілісне, з усіма, так би мовити, наслідками. Але якщо вони дійсно продемонструють, ну, позірний якийсь успіх, то це дійсно стане прикладом для наслідування для дуже багатьох інших держав Центральної та Середньої Азії, особливо на пострадянському просторі, де також сидять, ну, корумповані, абсолютно знахабнілі місцеві еліти, які дуже мало переймаються долею власного народу і дуже багато переймаються долею своєї власної. Тобто, сам насправді тупий феодалізм в гіршому його вияві. І на сьогоднішній день будь-який таджик або будь-який узбек або туркмен має собі поставити запитання. Ну, чи життя моє в цих умовах для мене є привабливим? Ну, чи я хочу далі так жити? Ну, які в мене є права, які в мене є свободи? Ми говоримо, Талібан обмежує їх права і свободи. А зараз у них дуже багато прав і свобод. Ну, просте цинічне питання. Тобто ми говоримо про те, я розумію, які в мене є права і свободи, і я розумію, від чого мені б довелося відмовитися, опинившись під таким режимом. Ну, але якщо ти живеш і так в умовах, коли у тебе нема ніяких особистих прав, якщо у тебе немає економічних якихось гарантій, нічого нема. Ну, то для тебе Талібан, ну, знову ж таки, подобається це, комусь ще не подобається, є цілком прийнятною альтернативою. Тому я в цьому аспекті, ну, скажімо так, стримано оптимістично дивлюся на подальший розвиток Афганістану під урядуванням, ну, талібів. Ну, це, знову ж таки, за умови, що їм вистачить здорового глузду усвідомити, в якому середовищі вони живуть, тому що завдати військової поразки Талібану у разі необхідності може будь-яка держава, яка там знаходиться в регіоні. Особливо, якщо ми говоримо про, ну, великих гравців. Просто питання, нащо їм це?
Ну, тому що будь-яка, навіть погана влада, завжди краще, ніж відсутність влади. А вот до этого зачем это нужно было Соединенным Штатам Америки, если убрать патетичные и пафосные слова о том, что распространяем демократию в мир и так далее? Вот в чем был стратегический интерес США? Ні, так стратегічний інтерес США був дуже простий, тому що режим талібів, першого пришестя свого, мовно кажучи, він відверто позиціонував себе як терористичний, який підтримував ту організацію, яка кинула виклик Сполученим Штатам Америки. Тобто, за великим рахунком, вони просто опинилися в поганій кампанії. Тобто, грубо кажучи, стали на бік тих, хто сприймався Сполученими Штатами як вороги. Тобто, я не думаю, що вони реально завойовували Афганістан, і їм реально дуже цікаво було там в Афганістані щось робити. Там є Індія, є Пакистан також зі своїми інтересами. Давайте не забути, що Талібан, в принципі, є певною мірою творінням Сполучених Штатів в Америці. Про це також дуже багато говорили, створювали як інструмент стримування противаги проти радянського як інтернаціональної допомоги, як вона тоді називалася. Але і ще один нюанс. Тобто я колись був в Штатах, я вже цю історію розказував. Вона для мене зараз є просто це є ілюстрацією тієї історії. І мав якось зустріч в одному з аналітичних центрів, і там якраз йшла мова про ту матеріально-технічну військову допомогу, які додають Сполучені Штати Америки різним політичним режимам на земній кулі. І я пам'ятаю, як я тоді спитав, а що робити з тими режимами, які попри отриману допомогу демонструють свою неефективність? І відповідь була дуже простою і цинічною. Припинити допомагати. Тобто, якщо режим не спроможний самостійно вирішувати ті проблеми, які він має вирішувати, то нащо просто збагачувати у цих всіх людей? Американці ж теж, вони не дебільні, не треба ж думати, що вони всього цього не бачили. У них повно даних було. Хто, скільки, звідки, як, куди вивів. Тобто їм просто популярно пояснили. Один раз, мабуть, сказали, 2 рази сказали, 3 рази сказали. Я не виключаю, що навіть частина американського істеблішменту з того годувалася. Тобто я думаю, що там, поки ці транші до Афганістану доходили, або коли вони там розподілялися на місцях, я не виключаю, що і американські представники з того також непогано гріли руки. Але питання в тому, нащо це американським платникам податків? Коли вони бачать, що гроші йдуть, а проблема не вирішується. Тому, знаєте, що кумедно? Виявляється, що це Гані був автором однієї книжки, яка називається «Як відремонтувати failed state». В теорії, як він писав, і на практиці, як це було зроблено. Це, в принципі, хай наші всі ці грантоїди, які розказують, як треба щось зробити, почитають, а потім будуть розказувати, що, кому і як треба реформувати. А что нам от этого, скажите, вот мы какой урок можем извлечь Украине, как нужно смотреть и реагировать на все эти процессы, которые происходят, а не только в Афганистане, в геополитическом плане? Ні, так як радив ще Конфуцій колись, і я, здається, вже також згадував. Колись Конфуція спитала, що є 3 кита, на яких тримається будь-яка держава. Зброя, їжа і довіра народу. Якщо від чогось треба відмовитися, від чого краще відмовитися? Конфуцій сказав, краще відмовитися від зброї. Тому що якщо не буде зброї, але буде їжа як економічний, тобто фундамент, і довіра народу, то завжди можна буде відбудуватися. А потім йому запитують, а якщо доведеться відмовитися ще від їжі чи від довіри народу? Від чого відмовитися? Краще відмовитися від їжі. Тому що доки держава зберігає довіру власного народу, доти така держава може існувати і відроджуватися попри будь-які складнощі. Як тільки держава втрачає довіру власного народу, така держава сприймається власним народом як негативне явище, якого хочуть позбутися. Пане Валентине, я предлагаю підключитися к нашому ефіру пана Ігоря Самоволоса, директора Центру близькосхідних досліджень АМИС, історика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, то, что происходит сегодня в Афганистане, вывод войск Соединенных Штатов Америки, это поражение США или многоходовка? Це реалізація угоди, яка була укладена між Трампом та рухом Талібан про завершення американської окупації. Тобто, з цієї точки зору можна розглядати... Так, картинка нагадує поразку. А якщо говорити про це інше, то це реалізація, власне, цієї угоди. А перебування американців в Афганістані вже давно є проблемою для
більшої частини американського політичного класу, і в цьому солідарні як демократи, так і республіканці. Тобто в цьому сенсі вихід американців навіть в таких умовах не може розглядатися як просто поразка. То есть можно ли сказать, что вот те процессы, которые сегодня происходят в Афганистане, они в принципе были неизбежными? Да, в значній мірі так. І це стало зрозуміло вже в кінці нульових років, коли Талібан оговтався від цих перших поразок, і коли в країні почалася черговий раунд громадянської війни, партизанської війни, власне, Талібану. І тоді ясно було, що треба знаходити опцію, яка б дозволила вийти на взаємодію з Талібаном, тобто угоду з Талібаном, і з іншого вийти з країни. И как будет дальше развиваться ситуация, во что это может вылиться, потому что вот многие политические аналитики говорят о том, что это может дестабилизировать ситуацию на границах с Ираном, с Китаем, с Россией, и более того, что Талибан якобы может пойти дальше, пойти на Таджикистан и так далее. Вот каков ваш прогноз? Я не думаю, що таліби готові йти далі Афганістану. Це взагалі рух експансіоністський, тобто у них немає якихось глобальних намірів. І їх політичні лідери від початку і до кінця говорили лише про Афганістан. И Украине какие нужно извлечь уроки с этой ситуации? Как мы должны реагировать? Как мы... Ага, сорвался у нас, к сожалению, телефонний звонок з паном Ігорем Семиволосом. Він зараз з нами. Ми спробуємо ще раз його зв'язати. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень АМС, історик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, все же Україні, як нам смотреть на це все? Як нам реагувати? Та спокійно реагувати. Ми не є в даному аспекті суб'єктом, який впливає. Тобто максимум, що ми можемо зробити, це те, про що написав сьогодні президент Зеленський. Це евакуювати тих громадян України, які воліють евакуюватися. І членів їхніх родин. Якщо це, наприклад, там були міжетнічні шлюби, і там частина, наприклад, це громадяни України, а там дружина, діти, чи навпаки чоловік і діти, це не є громадянами України. І на сьогоднішній день ця вже операція, я так розумію, почалася. Головне, щоб вона не завершилася так, як свого часу завершилася операція евакуації українських туристів з Непалу. Пам'ятаєте, коли довелося ще евакуювати евакуаторів. Тобто пан Шкіряк блискавично тоді цю операцію провів. От сподіваюся, що таких ганебних картинок ми не побачимо і буде все організовано спокійно. А щось вплинути, є таліби, це є така політика, правова реальність, з якою доведеться змиритися не тільки Україні, а й дуже багатьом режимам. Більше того, сьогодні просто мій друг Євген Білоножка ще написав, а чого так збудилося з приводу талібів? На сьогоднішній день на земній кулі є купа режимів, які нічим не краще за Талібан. Тільки різниця в тому, що в них є нафта, і тому ми заплющуємо очі на те, що можна в посольстві, наприклад, викрасти журналіста, його закатувати і десь поховати. Сказати, що це ми вельми обурені цією історією, звичайно, і все окей. Чи ми забули, як в Чечні видавали дівчаток в 15 років заміж, пам'ятаєте, цю історію? Чи багато інших історій, які буквально під боком Російська Федерація. Там дуже демократичні практики мають місце в окремих їхніх регіонах. Я іноді, коли читаю новини, у мене запитання виникає, а це точно Російська Федерація? Чи не на всій території Російської Федерації діють закони Російської Федерації? Є якісь окремі території, де діють інші закони, якісь не писані. Да що далеко ходити? В Криму, щоб далеко не ходити. Тобто можна далеко не ходити. Сьогодні, кстати, винесли приговори кримським татарам. Просто про Крим я не кажу як про Росію, бо це анексована територія України. Хоча, безумовно, відповідальність за ситуацію і клімат, умовно кажучи, політико-правовий, безумовно, несе нинішній російський політичний. Пане Валентине, мы так плавно перешли к нашей реальности. Вы знаете, что 22 августа Киев должна посетить канцлер Германии Ангела Меркель. И на днях стало известно, что до этого, 20 августа, она поедет с рабочим визитом в Москву и там встретится с президентом России Путиным.
Вызывает ли это у вас сомнения? Абсолютно жодних у мене немає питань, заперечень, побоювань. Чому? Тому що перед тим, тому що це спроба вирвати з континууму окремий дискретний момент. Тому що насправді цьому візиту передувала зустріч Зеленського з Меркель в Берліні. Потім була зустріч Байдена з Путіним. Потім була зустріч Меркель з Байденом. Ну, потім після цього буде зустріч Меркель з Путіним, Меркель з Зеленським, Зеленського з Байденом. Ну, тобто, це, розумієте, коли ми це все розкладемо на якісь хронологічні лінійці, то це буде виглядати трохи інакше. Я вам скажу так, що Путін зустрічався з Меркель ще коли Зеленський виступав в 95-му кварталі. Ну, тобто, я не бачу нічого тому дивного, що Путін зустрічається з кимось перед тим чи після того. Важливо те, що вона і після того, як зустрінеться з Путіним, вони там обговорюють купу проблем, які стосуються їхніх двосторонніх стосунків і ширшого геополітичного контексту. Поїде все одно в Київ. Це означає, що їй все одно доведеться домовлятися про щось ще в Києві з Зеленським, з українською владою. Це означає, без участі і без згоди української влади, української держави реалізувати домовленості з Путіним не можна. Так само, як, мабуть, не можна реалізувати домовленості між Байденом і Путіним, між Байденом і Меркель. Тобто, і так, подобається це комусь, не подобається, але якраз це і є свідченням того, що Україна має свою суб'єктність. Ну, тобто, нас не ставлять перед фактом, навіть якщо нас переконують, нас залякують, примушують, там, я не знаю, стимулюють якось, але все одно це означає, що ми є суб'єктом, чия позиція таки має якусь вагу. Інша справа, наскільки вона має цю вагу? Ну, так це, вибачте мене, 28 років історії України ми йшли до такого стану, в якому на сьогоднішній день перебуваємо. Подобається це нам чи не подобається? Вот говорят, что Меркель будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера на встрече с Зеленским после встречи с Путиным. Ну і про що формула Штайнмайера? Я, чесно кажучи, вже втомився пояснити. Формула Штайнмайера була привезена в Україну Петром Олексійовичем Порошенком. І тоді вона подавалася українському суспільству як велика дипломатична перемога видатного лідера всіх часів і народів. Потім чомусь інтерпретація змінилася. Якщо дивитися тверезо, от поза цим ідеологічним контекстом пропагандистським, ця формула стосується винятково модальності або темпоральності набуття чинності закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Там не йдеться нічого про контроль за кордоном, про порядок проведення виборів. Так тобто, в этом-то і проблема, то, що там це все прописано в мінських домовленостях. Ні, формула стосується лише того, що коли будуть проведені вибори, після того, як ОБСЄ їх верифікує, то дійсно тоді набуде чинності цей закон про особливий порядок місцевого самоврядування. Так, поэтому оно и открывает огромное поле для маневров и интерпретации различных сторон. Ні, так питання, насправді, каменем спотикання є не формула Штайнмайера. Каменем спотикання є модальність проведення виборів в ОРДЛО. От і все. І цілком очевидно, що після виборів дійсно це буде все реалізовано. Але після виборів нас зараз цікавить не те, що буде після виборів, нас має цікавити те, що буде до виборів. Ну і в якому вигляді ці вибори будуть проводитися. І я впевнений, що доки не буде реалізована перша стадія, це хоча б деескалація конфлікту. Тобто, коли там просто припиняться бойові дії. Потім другий етап має бути деескалація конфлікту, демілітаризація конфлікту, коли там не буде збройних людей. Тоді виникає запитання, а хто там буде, хто буде гарантувати порядок, наприклад. Також це ніде не прописано, ні в мінських домовленостях, ніде. Далі, коли мова йде про те, що українській стороні буде передано контроль за кордоном, то там ніде не написано, ким буде передано контроль за кордоном українській стороні. Ну, можливо, до того контроль за кордоном буде передано миротворцям, наприклад. Або якісь інші місії. Яка місія це буде? Поліцейська місія, воєнізована місія. Про це також в мінських домовленнях не йде. Це якраз і відкриває нам простір для того, щоб говорити. Мова йде лише про те, що коли будуть вибори, коли там сформуються легальні і легітимні органи місцевого самоврядування, українська сторона готова з ними реалізовувати ті положення, які зафіксовані в вищезаданому законі. Доки там не відбудеться виборів, доки там не будуть сформовані ці легальні легітимні органи місцевого самоврядування, все інше не має значення. І питання просто, як там провести вибори. І на сьогоднішній день, як я вже вам сказав, ніхто в світі відповіді на це запитання не має. Тому можна вписати цю формулу куди завгодно, і можна навіть на Офіс президента надрукувати. Можна навіть мені в паспорт печатку поставити з цією формулою. Це нічого, нікого не буде зобов'язувати.
Дякую. Ну, нічого страшного, я, чесно кажучи, в цьому не бачу, але з огляду на той політичний контекст пропагандистський, я думаю, що цього не буде зроблено і ця формула не буде зафіксована. Перше, я не розумів, в яке законодавство вона має бути вписана, що окремий закон нам треба схвалити. Ну і що це буде за закон? Ну, де це прописано, щоб норми міжнародного права або міждержавних стосунків записувалися в національне законодавство. Це, чесно кажучи, ну, дуже кумедний такий підхід. Так. Хоча, якщо робити символічні такі кроки, то я вже неодноразово говорив, що я навіть не проти, щоб проголосувала Верховна Рада України тут постанову з авторства Бойка про те, що про комплекс заходів спрямований на реалізацію мінських домовленостей. Тобто, ну окей, ми проголосували постанову, ми дійсно готові здійснювати цілу низку заходів, спрямованих на реалізацію мінських домовленостей. Ну але поки там йде війна, поки там нема режиму тиші, бодай, поки там зона ця не є демілітаризованою, ну все це буде лише свідченням нашої готовності рухатися шляхом мирного політико-правового врегулювання. На що ми говорили з самого початку, і це прекрасно. Дякую вам дуже, пане Валентиновичу, Оксану, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Валентин Гладких, та експерт аналітичної групи Левіафан та порталу «Слово і діло», політичний аналітик, був гостем нашей студии, а я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Не переключайтесь, Коршкенджи. Dayan Qırımım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Qar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine os tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız.
Від 12 до 18 років позбавлення волі. Такі терміни Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону призначив 4 кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Ельдару Кантімірову призначили 12 років, Руслану Нагаєву – 13, Ленуру Халілову та Руслану Месутову – по 18 років колонії суворого режиму. Вирок політв'язні зустріли з посмішкою. За словами захисників, російський суд навіть не взяв до уваги їх доводи про невинуватість кримських татар. К сожалению, большому, суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. Бранців затримали в Алушті влітку 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Згодом їх вивезли з території Криму до Ростовського СІЗО. Розгляд справи тривав впродовж 14 місяців. На кожне засідання приїздили рідні політв'язнів. За їх словами, обвинувачення не представило жодного істотного доказу про вини їх близьких. Кажуть, звинувачення побудоване на фантазіях слідчого, на брехливих показах так званих таємних свідків та висновках експертів, залучених ФСБ. Не было никаких фактов применения насилия, либо призыва к применению насилия. Были исключительно книги, чтение книг, разговоры об исламе, разговоры о текущем положении дел в нашем народе, о политической ситуации. То есть мы считаем, что вот данное дело, как и остальные другие подобные дела, исключительно преследование по религиозному и национальному признаку. Щоб підтримати бранців, з Криму до Ростова-на-Дону приїхали близько 150 кримських татар. Серед них родичі, знайомі підсудних та просто небайдужі люди. Вбрані в білі накидки з написами «Стоп репресіям», «Кримські татари не терористи», «Іслам проти тероризму» очікували біля будівлі суду. Наш народ угнетается и истребляется путем репрессий, судилищами, которые происходят над нашими народами. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные, и мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами, и мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Он никогда такими вещами не занимался, как терроризм и тому подобное. Сажают людей несправедливо за их мнение, что они говорят, что ислам спасет мир. Теперь задается вопрос, кто является террористом. Если дети остаются без отцов, если жены их не остаются сами смотреть семью, постоянно плакать, ждать десятилетиями своих мужей. Я очень горжусь своим народом, что он не бросает в трудную минуту свой джимат, да, своих, как говорится, крымских татар. На оголошення вироку змогли потрапити лише 4 родичів та 2 кореспондентів. Діти політв'язнів змогли привітатися з батьками, коли їх підвозили у автозаках. Через скупчення людей до будівлі підігнали бійців Росгвардії. За словами присутніх, усі засуджені були керівниками та членами мусульманських релігійних організацій Алушти та навколишніх сіл. Вони проводили релігійні обряди та свята. Именно проведение праздников, проведение обрядов поклонения стало именно причиной возбуждения против этих людей уголовного производства. Что очередной раз подтверждает то, что сегодня борются не с терроризмом, что борются не с преступлениями фактическими, которых нету в Крыму, а именно с исламом, с ценностями, с историей, с культурой нашего народа. И это было сказано сотрудниками Федеральной службы безопасности. Это то, о чем мы говорим уже давно, что борьба идет против нашего народа и его ценностей. Засудженому Ельдару Кантімірову 41 рік, іншим під 60. Після винесення вироку родичі засуджених розгорнули
розгорнули плакати з фотографіями рідних та написами «Саджати за релігію – це репресії». Троє з засуджених не змогли висловитися з останнім словом, оскільки хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Свою думку про звинувачення зміг висловити лише Руслан Нагаєв, який від початку засідання не відмовлявся говорити російською. Присутні звернулися до Всевишнього з молитвою про якнайшвидше звільнення. Tez vaqt içinde o zulümden kurtulup, sağlık selametlikten, bala çağasından, ana babasından, cemaatinden görüşmeye nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Адвокати упродовж 10 днів оскаржуватимуть цей вирок. Кажуть, хоч і не мають надії на зміну вироку Верховним судом Росії, але цю процедуру треба пройти для подання скарги до міжнародних судів. Де вулиця, а де річка, зрозуміти складно. Після вже другої за кілька останніх днів зливи під воду знову пішла окупована Керч. Італійську Венецію нагадують вулиці середмістя. Найкмітливіші пересіли з автівок на інший транспорт. Цей чоловік прямує вулицею Козлова, ймовірно, на закупи до центрального ринку. Там, щоправда, усе зачинено. Базар, що межує з річкою Мільяк-Чесмє, вже третє цього літа зазнає збитків. Крамниці зачинені, а їх власники у розпачі. Води вище коліна. Везде причому. Затоплений оптовий ринок, а також вулицю Самойленка, частину вулиці Кірова та район АТС. Вода піднімається на перехресті Самойленка і Карла Маркса. Затопленими виявилися ті райони міста, де знаходяться ключові транспортні розв'язки. На узбіччях чатують окупаційні поліціянти, а людей, які марно чекають громадський транспорт, нібито підбирають вантажівки Росгвардії. Хоча щастить далеко не всім. Приватний сектор в районі першої лікарні та четвертої школи підтоплено вже вкотре. Кілька припаркованих автівок сховались у воді ледь не по вікна. Вот Жени Дудник, улица, только очухались, вторая. Вот все залито наглухо. Вот это Чернышевского вся. Частные дома подтоплены. Не ліпше становище і в багатоповерхівках. Під'їзди багатьох будинків перетворилися на водоспади, а місцеві жителі обурюються бездіяльності окупаційної влади. Дышать в подъезде невозможно, в квартире дышать невозможно. Комары, мухи, вонь стоит несусветная. Более того, на поверхности у нас плавают трупы мертвых животных, кошки, крысы. Никого это не интересует. Вся эта зараза, всем этим дышим. Мы оплачиваем услуги. С услуг этих мы практически ничего не получаем. Зачем нам бесполезная администрация? Сидит на наших шеях. Без світла залишилось більше 2000 абонентів. Через підтоплення трансформаторних підстанцій знеструмлено торговельний порт, центральний ринок та консервний завод. Лікарні працюють від генераторів. Цією вулицею ще 2 місяці тому плавав Сергій Аксьонов. Цього разу окупаційний голова Криму без човна, але в гумових чоботах долає водні перешкоди, щоб заслухати доповідь окупаційного голови Керчі Святослава Брусакова. Пообіцяли хутко побороти наслідки стихії, а Аксьонов розпорядився відправити на допомогу керчанам екскаватор, кілька самоскидів та іншу техніку. Канада підтвердила участь у Кримській платформі. Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко. У вересні там мають відбутися дочасні парламентські вибори. І через це присутність високопоставлених канадських політиків на саміті була під питанням. Канаді під час виборчої кампанії заборонена участь політиків, які балотуються у міжнародних заходах. Але з'явилося офіційне підтвердження, що від Канади буде високе представництво. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну, недекоративну підтримку нашої боротьби.
Відкриття саміту Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Про участь в ньому вже заявили 42 країни. Вони зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Минулого тижня МЗС України запустило офіційний сайт платформи. Там можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкції і безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Згодом з'являться версії іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи. Окупанти відкривали вогонь біля 3 населених пунктів Східного фронту. В лавах українського війська без втрат, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Уперше за довгий час окупанти не відкривали вогонь з артилерії. Натомість гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по позиціях оборонців Катеринівки, Золотого 4 та Світлодарська. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 16 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Херсонщині контррозвідники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. Той чинив підривну діяльність на догоду російського ГРУ і, як повідомили в СБУ, на співпрацю погодився з ідеологічних міркувань. За завданням московських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування стратегічного об'єкту критичної інфраструктури Херсонщини, ідентифікував представників спеціальних служб України та передавав дані про тих, хто потенційно може бути завербований окупантами. Всю інформацію агент передавав до російських спецслужб прихованими каналами зв'язку. Їх вилучили під час обшуку в оселі затриманого. Також знайшли листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та взято під арешт. Президент Афганістану Ашраф Гані через гучномовець дає останні настанови представникам сил безпеки. Після цього він утік з країни. Контроль над столицею Кабулом у неділю захопило угрупування «Талібан», що вважається терористичним у багатьох країнах. Бойовики вже влаштувалися у президентському палаці і оголосили, що війна в країні завершилася. Перемогу святкують серед розкошів палацу. Таліби кажуть, що перехідного уряду не буде, оскільки вони планують повністю захопити владу і оголосити Афганістан Ісламським Еміратом. Вдень у неділю на вулицях Кабула боїв не було. Вже 2 дні міста в заторах. Безліч автівок прямують на виїзд з країни. Багато крамниць зачинені. При цьому, як повідомив місцевий телеканал, були чутні численні вибухи і постріли в районі аеропорту. Там в надії покинути країну зібралися сотні людей. Вони наздоганяють американський військовий літак, а деякі відчайдухи чіпляються за нього. Дехто зривався з літака вже в польоті. Щонайменше 5 людей загинули ще на литовищі Кабула. Один зі свідків сказав, що бачив, як тіла 5 людей несли до транспортного засобу. Інший свідок сказав, що не зрозуміло, чи жертви були вбиті вогнепальною зброєю, чи у тисняві. Декому вдалося втекти. Це столиця Індії Делі. Сюди прилетіла група афганців. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють. Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все.
Талібан правив Афганістаном з 1996 по 2001 рік. Новий активний наступ бойовики почали у квітні після того, як США та їх союзники оголосили про виведення військ з країни. 15 серпня вони повернули собі владу. Прем'єр-міністр Канади оголосив, що засуджує насильство в Афганістані. Його країна почала евакуювати афганців, які допомагали канадській військовій місії ще 4 серпня. Загалом до Канади хочуть перевезти понад 20 тисяч афганців, включаючи лідерів жіночих організацій, правозахисників та репортерів. Почали евакуацію також посольства США, Німеччини та Великої Британії. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 людей евакуйовано з Кабула українським літаком. Серед них 8 українців та громадяни інших країн, повідомив президент Володимир Зеленський. Тим часом британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що ніхто не повинен визнавати талібів урядом Афганістану на довгостроковій основі. Він додав, що найближчим часом в країні швидше за все з'явиться нова адміністрація. У Барселону прагнуть поїхати все більше зарубіжних мандрівників. Туристична індустрія потроху відновлюється. Гостей міста, як і раніше, приваблює знаменитий храм Святого Сімейства, побудований іспанським архітектором Антоніо Гауді. Через антиковідні заходи церква деякий час не працювала і відкрилася в кінці травня. Кількість відвідувачів поки обмежена. У популярному парку Гуель ситуація така ж. Це дуже гарне місто. Ми добре проводимо час. Правда, не можна гуляти вночі, оскільки введена комендантська година, але проблема невелика. Комендантська година діє з 1 години ночі до 6 ранку. Бари і ресторани закриваються о 12:45, але вдень туристам є чим зайнятися. Більшість парків і музеїв відкриті. Тут відчуваєш себе вільніше, ніж у Франції. Що ще сказати? До того ж світить сонце, тому дуже приємно приїхати в Іспанію і побувати в Барселоні. У готичному кварталі із середньовічними будинками поряд стоять давньоримські споруди. Сюди приїжджає багато іспанців. Кількість іноземних туристів залежить від різних обмежень, правил авіаперельотів, а також від правил кожної країни. Але туризм відновлюється, і одночасно ми переосмислюємо майбутню модель цієї галузі в Барселоні. У Барселоні поки відкрилися тільки 60% готелів, і вони заповнені лише наполовину. Клієнтів у кафе теж не так багато, як було до пандемії. У 2019 році місто відвідали 12 мільйонів туристів, у 2020-му тільки 3 мільйони 300 тисяч, а з січня по липень цього року місто прийняло вже 5,5 мільйонів гостей. Не просто спостерігати, а зануритися в гущу подій. Новий додаток доповненої реальності пропонує здійснити подорож в минуле на 60 років, в добу будівництва Берлінського муру. Користувачі на власні очі побачать події найнапруженіших днів холодної війни, коли над світом нависла ядерна загроза. 13 травня 1961 року жителі Берліна прокинулися в розділеному місті. Між східною і західною частинами почали будувати стіну. Додаток покаже знаковий епізод жовтня 61-го. Його назвали танковим протистоянням біля КПП «Чарлі». Із західного боку підійшли танки США з бульдозерними відвалами, щоб зруйнувати стіну. Зі сходу до кордону прибула радянська військова техніка. Можна використовувати смартфон або планшет, щоб сканувати підлогу в цьому залі, а потім додаток створює 3D-модель вулиць, де знаходився КПП «Чарлі». Танкове протистояння закінчилося після перемовин, але Берлінський мур все ж звели. Він розділяв жителів одного міста 28 років. Це вплинуло на Берлін і на весь німецький народ. Художник Т'єрі Нуар оселився біля стіни в західній частині Берліна у 82-му. Каже, що жити поруч з похмурою бетонною огорожею було важко. Проживши 2 роки прямо під стіною, я зрозумів, що поступово божеволію. Там нічого не відбувалося. Були тільки прикордонники, які змінювали один одного.
У 84-му він почав розмальовувати стіну. У підсумку за 5 років його творчість розтягнулася на 5 кілометрів. Берлінський мур зруйнували у 89-му. Залишили лише невеликі частини, як нагадування про минуле. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılar TR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студията сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеки бөлігімізні ваде еткеніміз кебі біз Қырым тұтар тілінде алып бара жақмыз ве сонки актуаль хаберлеріні эм Қырым этрафында, эм Украина içerisinde ве халқара хаберлеріні музакире етмеге планлаштырдық. Мен хатырлатам, біз жанлы яйынымызда чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 067 63 46 130 Вайбер вастасыйлы студиямызға бедава шекілде телефон жмеге имканыңыз бар. Еда скайп адресімізді құлана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз біздерге телефон açınız. Сізін сеслеріңіз бізім үшін чоқ мұйым. ATR телеканалына маневи дестекні біздім YouTube сайфемізге абоне оларах ифade етмеге имканыңыз бар. Мәддеже еттеніз ATR телеканалына дестекні патреонымызға абоне олып ифade ете білесіңіз. Біздім янымызда олған біздеріні дестек еткен еркеслерге тешекірлерімізді білдіреміз. Сақ олыңыз. Сағы достар, мен сонки бұл яйынымызны, бүгінгі яйынымызны актуаль хаберлер сырасындан әлбеттіке ишғал етілген Қырымдаки хадиселерден башламаға істер едім. Малым олғаны ке бүгін Русияның Ростов-на-Дону шерінде Женюби Арби махкемесінде 4 саяси мабысымызге үкім чықарылды. Дешетлі үкімлеріні ешғаджидер қанунсыз же, адалетсіз же біздің ватандашларымызға марuz бұрақтылар бойлы үкімге ве адвокатларын айтқанына көре әлбеттеке олар тезден шикет давалары açacaktır, ama bunun ilgili hiçbir umutlarını da beslememekteler. Бүгін шығарылған бұл үкімлер себебінден Украина Юқары Шурасының инсан ақлары темсежісі Людмила Денисова бойлы айтты. Келіні сон статусына бердіңлейік. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Лінур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років. Також відповідно до судової ухвали всі вони впродовж перших 2 років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року. Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж 2 років. Bizler canlı bağda Qırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov var. Rifat Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Selamünaleyküm. Rifat Ağa, bugün ne yazık ki böyle nevbeteki kaygılı ve kederli haberlerini Kırım'dan aldık. Siz de көргендірсiniz. Bizim semeddeşlerimizge, 4 semeddeşimizge karşı kene dehşetli böyle hükümler çıkarıldı. Advokat Aydır Ağa Azamatовның айтқанына göre bazıları için bu hatta idam olabilir. Çünkü onlar 60 yaşından da 60 yaşını geçtiler ve 18 yıl hapis cezası onlar için idam olabilir. Siz bunun ile bağlı ne aytar ediniz? Gerçekten de o Rostov'da Rusya askeri mahkemesi tarafından böyle haksız ceza algan arkadaşlarımız genç değiller. 56-57 yaşında, tek Eldar Kantemirov 41 yaşında, 54 yaşında Lenur Halilov. Ama mesele tek bu onların yaşlarında değil. Aslı mahkeme ve
kabul etken mahkeme tarafından kararlar hepsi haksız ve bu kararları çıkaran kişiler kendileri cinayet yaparlar ve şimdi bunu hepsini Ukrayna prokuratura tarafından elbette davalar açılacak ve bu kararlarını mahkeme tarafından kabul etken kişiler hepsi bu mahkeme davasının işte mahkeme işini bu davanın prokuratura tarafından açılgan davaga gidirilecekler. İnşallah bir vakit onların da zamanı gelir ve cezalarını alırlar. Yani bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası demek bizim semiyetdeşlerimizge hüküm çıkargan, tintuvlarda iştirak etken, bu sözde tetkiqatını alıp bargan sözde hukuk korçalayıcı organlarını takip ete, onların isimlerini ve ilahiri bile öğrene değil mi? Öyle, her bir bizim haksız orada mahkemeye düşken ya da içeriye bırakılgan, hapiste bırakılgan arkadaşlarımızın böyle etrafında burada davalar açıla ve o cinayetini yapan bütün kişiler işte kozoguna alına ve onlara karşı araştırmalar yapıla. Ama ne vakit sırası gelecek işte burada bu mesele var. Elbette ki biz anlayımız ki bugün Ukrayna'nın Kırım'da olup geçken ve direkt böyle Kırım'a tesiri ne yazık ki içerisinden yoktur, olup olamazdı zaten Kırım işgal içerisinde bulunganı sebebinden. Ama herhalde sizin fikrinizce Ukrayna devletinin bu yönelişte insan hakları saklanılması, siyasi mahpusların meselesi koterilmesi, belki gelecekte azat edilmesi yönelişinde yapabileceği en mühim hareket nedir? Şimdi elbette bu soydaşlarımız haksız böyle cezalangan soydaşlarımız ve tek bugündeki 4 kişi değil de diğerleri de sayısı 100'e yakınlaştı tek Kırım Tatarlar. Bunların isimleri her vakit uluslararası teşkilatların toplantılarında çeşitli türlü konuşulurdu. Misal için biliyorsunuz bugün bu Amerika Koşma Devlet Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Blinken bu Dışişleri Bakanı böyle söylemeye mümkün. Şimdi bir açıklama yaptı. Çünkü bu siyasi mahpusların birisi tarafından yazılan mektubunu aldı da ve ona açık cevap verdi. Dedi ki tek siz değil, sizden beraber Kırım'da bütün bu haksız hapiste bırakılan kişiler azat oluşu gerek ve Amerika Koşma Devleti buna çalışacak diye böyle bir devlet adından fikirlerini bildirdi. Ukrayna devleti şimdi ne kadar davransa da bu insanlarımızı azat edilmesi tek Moskova'ya, Putin'e bağlı. Putin ise bu sonki vakitte şimdi mahsus Ukrayna-Rusya arasını daha çok zorlaştırmak için Ukrayna ve Batı ülkelerinin arasında böyle bir şantaj yapıp kendi Rusya'nın menfaatlarını yerine getirmeye çalışıyor ve şimdi Putin tarafından Kırım'da yaşayan ve hapiste bırakılan kişileri azat edilmesine Moskova hiç davranmayacak. Bunu açıktan söylemeye gerek. Ya Rifat Ağa şunu soracağım. Siyasi mahpuslar meselesi etrafında malum olğanı ki benim yayınımda Rustem Beyumirov birkaç kereler bu siyasi mahpuslarının statusu ile bağlı kanun leyhasının hazırlanğanı aytıp geçti. Degenine göre bu Kırım platforması kanun leyhaları çerçevesine kire eken. Siz bu kanun leyhasının tanış olmağa imkanınız oldu mu ve belki de siz bu kanun leyhasının işlep çıkarılmasına dahilsiniz, bağlısınız. Bu kanun leyhası. Bu konuyla bağlı bir-iki varyantlar var. Kanun leyhaların bir-iki varyantları var ve onların içinde Mustafa Ağamızın da çalışkan bir leyha var. Ve arkadaşlarımız benimle çalışıyorlar. Şimdi biz bu Kırım Tatar Milli Meclis tarafından böyle bütün inceliklerine bu konuda böyle girişmeyiz. Çünkü arkadaşlarımız bu milletvekillerimiz alıp bara ve inşallah gelecek bu sentyabrden sonra başlayan parlamentin çalışmalarında bu kanun kabul edilir.
Umut Ama edem. ona bakma, şimdi Ukrayna'da diğer kanunlar da çalışıyor ve bazı kanunlara göre çeşitli türlü böyle organlar kuruldu ve onların birisi bu siyasi mahpusların meseleleri ve onların korantaların durumunu bakması için burada bir komisyon kuruldu ve bu komisyonda bizim İlmi Umerov dostumuz Yakırpınar Milli Meclis azası çalışıyor ve orada korantalar işte bu hapiste olan kişilerimizin korantalarını ya da advokatların çalışmalarını bir türlü karşılamak için hükümet taraftan bazı meseleler gerekli kadar değil, açıktan söylemeye gerek. Bir söyle düşünmesin ki insan hapiste düştü de şimdi ona Ukrayna taraftan dolu yardımlar geliyor. Öyle şey yok. Ama bazı yerlerde devlet yardımcı olmaya tırışıyor ve biz bunu beceriyoruz burada. Anda da seçili bir şekilde berili bu destek benim bilgenime göre, anda komisya çalışan benim bilgenime göre. Kişilerge hepsine berili. Hepsine berili. Ama gene de diyeyim ki bu berili diyen işte tek bazı masraflarına yetişiyor. Advokatların hakları var. Çünkü bizim insanlarımızın mahsus olar Rusya'ya göçürürler ve tabi Rostov'da ya Stavropol'da ya diğer yerlerde mahkemeleri çok varmaya gerek, sık varmaya gerek. Bazılarını bu ceza kararlarını kabul etken son ya da çıkargan son da bu Başkurtastan ya da Sibirya tarafa gönderirler. İnsanlar çok zorga düşerler. O sebepten elbette bu hapiste olan kişilerimizin korantaların yanında olan cemaat biraz becerdiği kadar yardımcı olsaydı bundan da çok fayda, çok yardımcı olabilirler ve bu korantalar belki yardım görebilirler. Şimdi Rifat Ağa malum olğanı gibi demek Kırım platforması yakınlaşa ve Kırım platforması yakınlaşkanın yanında çeşitli türlü haberler meydana kele. Bugün alıngan haberlerge göre Kanada devleti hangi şekilde Kırım platformasında temsil edileceği belli oldu. Kanada'da Ukrayna elçisi aytkanına göre George Fury Kanada Senatının spikeri temsil edecek eken öz ülkesini Kırım platformasında. En başta şunu sormağa isteyeyim sizden, yani temsilcilikinin hangi şekilde takdim edileceği Kırım platformasının semireliğini tesir edecek mi ya da fark etmez hangi devletten kim geleceği olsun, Nazir Spiker ya da Cumhurbaşkanı zaten o belirli bir pozisyonun endi kelip çıxa ve endi tasdiqlangan şeylerini zaten aytacak ya da bağlı kenedi. Birinciden elbette önemli nasıl ülkeler, nasıl devletler katılacaklar, koşulacaklar ve birinciden bu Kırım platformasına iştirak etmeye razı olan isteklerini göstergen devletler çok önemli. Diyeceğim burada bu devletler çeşitli türlü risklerden ya da Rusya'nın şantajından korkmadılar ve onlar kendilerinin bu siyasetini yerine getirirler ve birinciden kendileri anladıklarının işte o pozisyonlarını çizerler. Ama siz söylediğiniz gibi elbette bu resmi delegasyonun başlığı da biraz böyle korumlu ola. Çünkü misal için bazı ülkelerden cumhurbaşkanlar gelirler. Evet, cumhurbaşkan geldiği vakit şimdi ben bilmem nasıl devletlerden gelirler ama biraz açıklamayayım da bir iki gün bekleyeyim. 9 devletten cumhurbaşkanlar olacak. Elbette bu çok önemli. Bazı devletlerden başbakanlar olacak. Bugün eğer ben yanılmazsam daha bir ülke Şveçya. Onlar da haber ettiler ve onların resmi delegasyonu başbakan başlığına olacak. Fazla ya da ziyade devletler dışişleri bakanlarıyla gelecekler. Ama yine de söylemeye isteyeyim ki bize birinciden önemlilik yani ne kadar devlet bu Kırım platformasına koşulacak. Anladığıma göre şimdi 40'tan ziyade oldu ve daha bir iki gün vaktimiz var. Son bir noktanı pazar günü koyuyoruz.
Бүгін менің студиямда сіздің меслектешіңіз, яғни Украина Юқары Шурасының 8-ші чағырывында сізнен берабер парламентода болған çalışқан Виктория Пташникның айтқанына көре, фракциядан тыш миллет векілі, іште 2014 сенесі Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясында Украинаға дестек еткен Қырым işgalini қабыл етмеген ойлар рейлер белінге берілгені вақыт 100 devletten çok devlet oy bergen destek etken Ukraina'nı ve işte 100 devletinin geleceği beklentilerinde buluna eken. Yani sizin fikriniz bu öyle olabilir mi ya da kenede 42, 43, 45 belki de yakınlaşkanın daha çok olur bu yanda güzel temsilcilik. Ben böyle fikir taraftarı değilim. Dersin ki 2014. sene 29. Mart edim şimdi çok hatırlamayayım. Bu Birleşmiş Milletler milletlerde oyga koyulduğu vakit 100 devlet Ukrayna devletinin toprak bütünlüğünü kabul etti. Bakınız burada toprak bütünlüğünü kabul etti. 100 devlet. O ayrı bir meseleydi. Şimdi misal için Kanada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ya da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda ya da bilmeyeyim Avrupa Konseyi'nde yok. Başka yerlerde bunu çok koymazsın çünkü haksız bu. Ama Kanada Birleşmiş Milletler'de oyga ya da reyge, seske koyulsaydı ben eminim %'den az olmaz dedi. Şimdi ise tek biraz farklı bir tedbir. Şimdi ise Kırım platforması kurula ve birlikte bu devletler nasıl iş alıp barabilirler de ve bu çalışmaların neticesinde Kırım'ın Rusya'nın işgalinden azat edilmesi. Bu çok başka bir farklı bir şey. Ve burada şimdi böyle ölçeğe koymaya, bana toprak bütünlüğüne 100 devlet sesini verdi de Kırım platformasına 40 devlet koşuldu da ve burada arada çok büyük zayıflık var demesi aslı doğru değil. Bunun beraberlikte alıngan haberler sırasında ve laf edilgenine göre şimdi ekspert bağı, Kırım platformasının ekspert bağı tızıldı. Siz biliyorsunuz geçken hafta endi olarının demek birinci toplaşıvı ötkerildi dep aytmağa mümkün. Menin bilgenime göre ekspert böyle bağının endi reisi de seçildi ama ismi da aytılmay gizli şekilde saklanıla. Mına olarının yapkan faaliyetlerinden umutlar besliyorsunuz mu? Nasıl görüyorsunuz? Aslında birinci bu toplaşıvları güzel geçti mi? Siz memnunsunuz mu ekspert gruppalarının faaliyetlerinden? Hangi ekspert gruppalarının kirgenleri olar bağımsız böyle mustakil mi? Şimdi bakınız, Kırım platforması kurula ve şimdi nasıl anlatayım dersin ki her taraftan her bir yönelişte kuruluş çalışmalar gidiyor. Ve Kırım platformasının gelecek faaliyetinde ekspertlerin çalışmaları çok önemli bir yerde korunuyor. Ve şimdi bu Kırım platformasının kuruluşunda işte yakın olan ya da vakit ayırmaya becergen bu kısa zamanda işte çok ekspertler sağ olsunlar gelip koşuldular. Ama Kırım platforması devamlı çalışmalarını başlayan sonra ben eminim ki her bir ülkelerde daha dünyada çok bilgili, korumlu ekspertler koşulacaklar. Ve şimdi ben çok böyle bir kereden kendim dışında böyle söylemek istemem ama Kırım platformasının böyle bir meydan gibi onu kullandığımız, Kırım platformasını meydan gibi kullandığımız vakit orada çeşitli tedbirler olabilir ve bu tedbirlerde dünyada diğer çok ekspertlerin çalışmaları da orada hem prezentasyon olabilir, hem gösterilebilir, hem onların etrafında gerekli adımlar alıp barınır. Şimdi ben o sebepten tek onu söyleyeyim. Daha çok ekspertler böyle çalışma başladığında daha koşulacaklar. Mesela biz Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin içinde arkadaşlarımızla kendi ülkelerinde Kırım'ı çok yaxşı bilgen, Kırım Tatar milletinin meselelerini ve hem böyle genel problemalarını
anlayan kişilerini cedvelge alıp onları Kırım platformasının yanında Kırım platformasının çalışmalarına davet etmeye böyle bir hazırlıklar alıp varız ve arkadaşlarımız Polonya'daki bütün ve Türkiye'deki arkadaşlarımız böyle cedvel kurmaya başladılar. Şimdi bilirsiniz bazı böyle biz sizden de ATR'deki çalışkan jurnalistlerine konuştuğumuz vakit çok suallerimize böyle gerçek cevaplarını bilmiyoruz. Çünkü gerçekten de bazı sualler cevapsız kalıyor ve tek kendimizden değil de ya da Ukrayna'nın tek fırsatlarından kullandığı değil, dünyadaki çok böyle tecrübe olan, bilgi olan kişilerini buraya toplayıp çalıştırıp ve onlar göstergen yolları işte devletlerine esaslanıp onların bütün bu güçlerinin bu ekspertler tarafından göstergen adımları yapması ve inşallah bu ekspertler tarafından düşünüp çıkargan adımların bazıları Kırım'ı Rus işgalcilerden azat edilmesine yardımcı olabilir deyip onu umut ediyor. Böyle işte sualler sırasında daha bir sual var. Onu da soracaktım buna geçenlerim benim stüdyamda jurnalist Larisa Voloshin'a vardı. O da bu Kırım platformasının ekspert grupasına kire ve degenine göre Kırım platformasının esas yapabilecek ve yapması gerek olan Kırım'ın hangi şekilde kaytarılacağı ve Kırım Tatarlarının bu mesele etrafında akları tıklanılacağı, akıbetini belgelenif meselesi ko'tarileceği ve bu yönelişinde endi bir neticelerge kelmek gerek olganını Ukrayna yapması gerek dep ayttım benim yayınımda. Men de şunu soracaktım, aslında Kırım platforması çerçevesinde Kırım Tatar meselesi, aklarımızın tıklanılması ve akıbetimizni belgilef meselesinde, yani bu meseleler hangi yerde turalar? Şimdi bu başlıklar konuşundan başka ya da bu zirve diye işte summit, bu devletlerin cumhurbaşkanları ya da başbakanları ya da dışişleri bakanları toplantısı olacak platformanın başında ve orada Mustafa Ağamız söze çıkanlarından birisi olacak. Eminim ki Mustafa Ağamız kendi çıkışında çok çıkışıga orada vakit ayrılmayı. Mustafa Ağa'ya 5 dakika ayırdılar. Diğerlerine 3'er dakika. Elbet Ukrayna Cumhurbaşkanı biraz ziyade konuşacak. Ama eminim Mustafa Ağa'mız bu 5 dakika konuşmasında mutlak Kırım Tatar milletinin kendi toprağında muhtariyetini kurmasına hakkı olganını Mustafa Ağam orada mutlak açıklayacaktır. Bu birincisi. Ondan sonra bilirsiniz 2-3 ay evvelsi Avrupa Konseyi'nin toplantısında Ukrayna Avrupa Konseyi arasında çalışmalar, işbirlikle bağlı böyle bir rezolüsyon kabul edilmişti ve o rezolüsyonda 62. paragraf Kırım'ın geleceğini Avrupa Konseyi tarafından gösterilmişti. Kırım'ın geleceği Avrupa Konseyi'nin fikrine ve oradaki milletvekillerin fikrine Kırım'da Kırım Tatar Milli Muhtariyet kuruluşuna Avrupa Parlamento kol tuttu. İşte benimce Avrupa Parlamentosu tarafından burada platformada iştirak eden milletvekiller bu meseleyi kotarabilirler. Demin de gelip. Ama sonra 3 panel olacak. Ve bu panellerinden birisi işte bu Kırım'ın geleceği. Kırım Tatar milletinin geleceği. Ve burada elbette bizler mutlak bu meselelerini açıklayacak. Şimdi elbette bu Kırım platforma zirvesinden sonra kabul edecek bu deklarasyonda böyle açık yazılı belki de burada belki de benimce işte böyle incelikler oraya gidirilmeyecek. Çünkü Kırım Deklarasyonu şimdi bu manası bütün koşulgan devletler bu deklarasyonu imzalasın. Ve işte bütün bu resmi delegasyonların imzalarını toplamak için
garanti olarak işte biraz bu deklarasyonun yazısını biraz toparladılar. Ben olsam başka türlü biraz yazar edim ama ne olsa da burada ülkeler çalıştılar. Ama Kırım platformasının bu toplantıdan sonra devamlı çalışmalarında Kırım'ın statüsü ve Kırım Tatar milletinin tamırlı millet olarak geleceği benimce Kırım platformasında ayrı ve önemli konulardan birisi oluşu gerek. Şimdi... Ve öyle de olacak. Umut etemiz inşallah öyle de olur. Ardı gür olsun bu faaliyetlerinin. Şimdi bu halkara meselelerine biraz geçmeye isteyim. Daha halkara meselelerini müzakere etmeye isteyim. Zira Ukrayna'nın halkara teşkilatlarda, halkara arenada dış siyasette olan vaziyeti bizge, bizim akıbetimizge, Kırım'a, işgal etilgen topraklarımızga çok bağlı. Bilesiniz 22 Avgust günü Ukrayna'nı Almanya'nın kansleri Angela Merkel ziyaret edecek ve bu günleri belli olğanına göre ondan evvel ise Moskova'ya gidecek eken 20 Avgust'ta sonra Kiev'e gelecek. Buna sizin fikrinizce bu bir şubelerini doğurmay mı Merkel'nin başta Moskova'ya sonra Kiev'e gelmesi bu ziyaret sizin fikrinizce neyle bağlı olabilir? Zira Zelenski'nin Merkel'nin konuşuvu çok da uzakta değil, bir ay evvelsi olar konuşken laf etken edilir. Şimdi bilirsiniz aslında diplomasi bu iki şekilde çalışır. Çünkü birinciden böyle açık konuşurlar, çeşitli türlü ondan sonra açıklamalar. İkincisi işte odalarda konuşurlar, bazı şeyleri konuşurlar, dışarı konuştuklarını bildirmeyirler. Çünkü böyle de gerek olur diplomaside ve böyle kapalı konuşmalar olduğu vakit bizim her vakit şubelerimiz olur. Çünkü bizim için de çok önemli ne konuştular, ne karara geldiler. Ve mesele tek Kırım'dan bağlı mı bağlı olmadığı tek değil. Elbette Kırım'dan bağlandıkları vakit aslında biz her vakit ne konuştular ve nasıl kararga geldiler bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama bazı yerlerde başka konularını da konuştular. Misal için şimdi aslında dünyada her gün öyle bir böyle karışık olaylar geçiyor ve her bir etraf karıştı böyle. Görüyorsunuz Afganistan'da ne var? Ya da Rusya'nın bazı dışarı politikasının bazı davrandıkları ve şimdi ama ne olsa da Ukrayna Cumhurbaşkanı bu kırmızı çizgiler kendisi için ne yerde olduğunu yaxşı bilir. Ve eğer Allah göstermesin bu Merkel'in gelgeninde bazı Ukrayna tarafından hiç becerilmeyecek ya da hiç kabul edilmeyecek böyle bir teklifler olsa benimce bunu Ukrayna Cumhurbaşkanı kendisi açıklayabilir. Ben buradan işte dersin ki gelecek şimdi Merkel de ve Ukrayna'ya daha çok böyle Ukrayna'nı düşürmek için ya da bilmeyeyim Allah göstermesin bazıları değiller ki Kırım'ı Rusya'ya bağışlamak için bir türlü böyle bir baskılar yapacak. Ben böyle düşünmüyorum. Ama arada işte bu Rusya, Batı ülkeler, Ukrayna işte nasıl çalışacak ve gelecekte Donbas taraflarına Ukrayna'nın kontrolü nasıl gelecek, kaytacak, Kırım'ın geleceği burada illa bir şeyler konuşacaklar. Bu konuşmalar böyle bir fikir paylaşmak gibi böyle bir şekilde yapıyorlar. Ama aynı zamanda gaz meselesi var. Ukrayna'nın bilirsiniz borusu, gaz boruları. Şimdi Rusya'dan bu borulardan Avrupa ülkelerine gaz gittiğinde Ukrayna faydalanır. Bu gaz transfer yapılanına borulardan kullanılanına Rusya böyle korunmuş şekilde para masraflarını kapatar. Kira için para verir Ukrayna'ya. Şimdi Rusya bundan kaçmaya istiyor. Benimce Merkel bu Ukrayna'nın borularına
Rusya kira etkenine devam etmesine böyle bir adımlar yapacak ve Ukrayna'nı bu taraftan biraz işte biraz Ukrayna'nın korkularını biraz azlaştıracak gibi bana öyle görünüyor ama bakarız. Ya bakarız çünkü Budapeşt eki olmasın da yani bu sözde kompensatsiyalar, garantiyalar ve ilahri. Rifat ağa, Afganistan dep Afgan meselesini ayttınız da aslında anda Kırım Tatarlar var mı? Çünkü şimdi vaziyet çok dehşetli. Anda insanlar kaçalar Ukrayna'dan böyle işte sığınak çağıralar çeşitli türlü ülkelerge keteler. Bu mesele etrafında ne düşünüyorsunuz? Benim hiçbir vakit haberim olmamıştı. Afganistan'da Kırım Tatarlar ya bir kişi olsa da böyle olganını bilmeyeyim. Bir iki kişi belki de vardır ama kendileri baksınlar bu çaresini. Çünkü orada 30 seneden beri savaş gitti. Ve Afganistan böyle olayının yaşamak için oraya mahsus göçüp gitmeye öyle bir ülkedeki ve oraya bilmeyeyim nasıl aklını toplayan kişi kendi isteğinden Afganistan'a gidecek. Biz de Suriye'deki olgan semedeşlerimizi de çoksunu da kurtarmaya becermedik. Daha onları kurtarmaya çalışmalarımızı devam edeceğiz. Allah versin de onları kurtarayım. Mana çünkü men ne için bu mesele etrafında laf ettim de çünkü Amerika Birleşken Devletleri malum olğanı gibi Afganistan'dan özünün demek ordularını çekti ki Afganistan'da onlar 20 yıldan beri bulunaydılar ve eğer ki böyle çekilseler Afganistan burada NATO'dan dış onların ittifakdaşı olay yani Ukrayna bu mesele etrafında sizce buna nasıl bakmalı burada bir dersler çıkarmalı mı özüne? No, aslında bir acınıklı bir durum gerçekten de baksak çünkü orada yaşayan oradaki millet birbirinden şimdi çekişecek. Birbirinden belki de savaşlar da açabilirler. Elbette orada da çok milletlik, farklı milletlilik var orada. Puştunlar, diğerleri, Özbekler, Türkmenler ya da Farsi dilini kullanan diğerleri. Nasıl olsa da devlet 30 sene devamında ya da 20 sene devamında böyle söyleyeyim Amerikanlar girgen son kendi vazifesini becermedi ve Amerikanlar orada çok yatırımlar yaptılar. Gerçekten de çok yatırımlar yaptılar. Ama ne kendileri ne oradakileri bu yatırımları insanca kullanmadılar ve bütün insanları korçalacak böyle bir ülke kurmaya becermediler. Ve şimdi Amerikanlar çekildiler. Çünkü onlar da çok orada hem masraf yaptılar hem insanlarını kaybettiler, askerlerini. Ve çekildiğinden oradaki hükümet hemen yıkıldı. Düştü. İyi. Bir kereden. Ve talipler şimdi bütün iktidardalar. Her bir yerini aldılar. Onların siyaseti nasıl olacak? Şimdi daha çok böyle anlaşılmayan şekilde ama anlaşıldı ki zorluklar olacak. Çünkü böyle bir işgal etkiye ülkelerde çeşit türlü sebeplerden toplum da bölüne. Çeşit türlü böyle bir insanların arasında çatlamalar ola. Ve işgalciler giden son bu evveldeki baskında olan kişiler galebe kazandık deyip endi onlarını bir vakit onlara baskın yapan kendilerinin semedeşlerini onlara bir türlü zorluklar çıkarmaya başlayırlar. İşte ben bunu biraz söylediğim sebebi Kırım'da da öyle olacak gibi koruna da ve Allah versin de bizler birinciden Kırım Tatarlar aklımızı erteden böyle toplayıp da ve bir taraftan davrandığımız vakit birbirlerimizge insan olarak ağırlıklar çıkarmayız. Şimdi bana orada Rus işgalcileri
ve onlara açıktan hizmet etken bazı bizim semeddeşlerimiz var. Ben şimdi oradaki hocalar ya da bilmeyeyim mektepte çalışkan ya da hastahanede çalışkan ya da bilmeyeyim olmayacak o da bu жилищный коммунальный хозяйство degen insanları almayın. Ben şimdi siyasi çalışkan kişileri diyeyim. Bana bakınız bugün 4 semeddeşimize 61 sene ceza verdiler de 61 sene bunlar kapalı yerde ötkerecekler Rusların düşüncelerine. 4 kişimiz bir günde böyle bir çok zor ceza aldılar. Ya bunların korantaları var, balaları var, yakınları, akrabaları, dostları ve şimdi yarın bir gün bu böyle bir haksız ceza verilgenine eğer Allah göstermesin bir Kırım Tatarının orada bir böyle hissesi olmuşsa anlaşıldı ki bu Kırım Tatarı böyle bir insanlarımıza karşılık yapan Kırım Tatarı sorumlu olacak. Şimdi oradaki Ruslar var ve onlar açıktan açık bazıları bizim milletimizge çok karşılık yapar. Gerçekten de açıktan yapar. Onlar da sorumlu olacaklar. Ya da Rusya'da şimdi en azı 500 bin Kırım'da yaşamaya isteyen Rus vatandaşları geldiler. Neden? Neden geldi bizim topraklarımıza yerleşeler? Yarın öbür gün Kırım'da Rus bu işgalcilerin iktidarı aynı Afganistan gibi kıldığı vakit bu insanlar da sorumlu olacaklar. İşte ben bunu söylediğimi Ukrayna'da bilirsiniz şimdi bazı kanun leyhaları hazırlandı. Ve gelecekte yakın zamanlarda onları kabul etmeye biz de yardımcı olacak. Perehidne, Pravosudye ve diğerleri. Ve orada işte bu işgal rejimde yaşayan kişilerge bizler bazı bir taraftan hem kolaylık hem bir taraftan böyle bir çizgiler gibi böyle bir göstermeye isteyik de insanlar böyle bilirsiniz hiçbir vakit değişmez deyip ve bilmeyin başka bir sebepten diğer insanların haklarını basmasınlar. İnsanlar ne yapsalar yapsınlar ama diğer insanlara kendilerini düşman gibi Ruslara hizmet etmek için diğer insanlara düşman gibi davranmasınlar. Çünkü bir vakit Rusya'nın rejimi aynı bu Afganistan rejimi gibi düşecek. Ben buna eminim. Düşecek. Ve buna endi hazırlık yapmak gerek ve o günü aldırmak lazım deysiz. Ya Allah'a şükür bizim kişilerimizde ben gerçekten de söyleyeyim bu Kırım Tatar toplumunda böyle açıktan açıkta varıp da bu Rus işgalcilerine hizmet edip de bilirsiniz ana bu evde bilmeyeyim terörist yaşay ya bu evde bilmeyeyim düşman kayını yaşay öyle kişiler bizde varlar ama yüzlerinden de girler. Bir 50 kişini biz kendimiz endi biliyoruz ve bu kişiler de bilirler biz onlarını bildiğimiz. Bu kişiler erteden yakından zıvacaklar ya da çok sorumlu olacaklar. Çünkü birisi birisine hak vermedi. Bir Tatar ikinci Tatar'a karşı kim olsa olsun Kırım'da kim olup Kırım'ı işgal etsin, bassın ama hiçbir vakit bir Tatar ikinci Tatar'a düşman olmayışıdır. Çok sağ olun Rifat ağa. Büyükten teşekkürler yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap vergeniz için. Kırım Tatar Milli Meclis reisi ve Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti bizle canlı bağdaydı Rifat Çubarov. Sayılı dostlar, men ne yazık ki yayınımını mecburum bitirmege çünkü bir dakikadan sonra Zaman informasyon programması sizlerini selamlayacaktır. Sonki en aktual haberlerini şimdi seyretiniz bu haberlerimiz sizin için hazırladı. Meni siyallah hizmet etseyen sizlerini yarın selamlayacağım. ATR telekanalı ile olunuz. Görüşkence dostlar.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Он 2-18 жылға қадыр апыс мұддетлері. Русияның Жөнебе Арби махкемесі Алуштада тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні көчінен запт етмейін тұлыбында қабатланған 4 қырым татарына бөлі үкімлер шығарды. Эльдар Кантемиров 12 жылға, Руслан Нагаев 13 жылға, Ленур Халилов и Руслан Месутовны 18 жылға махкеметтілер. Мабуслер үкімні Муғай Майып тебесімілі қаршылады. Имайжилер қайдеткенне көре Рус махкемесі оларынан мабуслер қабатсыз олған аққанда делелеріні көз оғыны біле алмаған. К сожалению, большому суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. 4 қырым татары 2019 сенесі июннің 10-ында Алуштада полис тарамалары кечірілген сон тұтылған еді. Біраздан оларны Ростов вилайеті СИЗОларына алып кеттілер. Русияның Жөнебе Арби махкемесінде отырушылар 14 ай девам етті. Әрбір топлашуға мабуслерінен сой соплары келіп кетті. Олар қайдеткенне көре мабуслерінен қабатларына тазықлаған ешбір делил тақдим етілмеді. Қабатлав тек таққатшының хаяллары, ялан айтқан гізлі шаатларынан танықлары ве yanlış экспертиза хулясалары эсасында құрылған. Не было никаких фактов применения насилия, либо призыва к применению насилия. Были исключительно чтение книг, разговоры об исламе, разговоры о текущем положении дел в нашем народе, о политической ситуации. То есть мы считаем, что вот данное дело, как и остальные другие подобные дела, исключительно преследование по религиозному и национальному признаку. Мабуслерге қол тұтмақ үшін Қырымдан Ростов-на-Дону шеріне 150-ге яқын инсан келді. Олар арасында мабуслерінің ақырабасы, яқынлары ве ләқайт олмаған инсанлар. Репрессияларыны тоқтатыңыз. Қырым татарлар террорист дегел. Ислам дini терроризмге қаршы языларынан ортулияда инсанлар махкеме огынде тізілді. Наш народ угнетается и истребляется путем репрессий судилищами, которые происходят над нашими народами. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные,
И мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами. И мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Он никогда такими вещами не занимался, как терроризм и тому подобное. Сажают людей несправедливо за их мнение, что они говорят, что ислам спасет мир. Теперь задается вопрос, кто является террористом. Если дети остаются без отцов, если жены их не остаются сами смотреть семью, постоянно плакать, ждать десятилетиями своих мужей. Я очень горжусь своим народом, что он не бросает в трудную минуту свой джимат, да, своих, как говорится, крымских татар. Укум сеслендірілген вақыт салонға ақыраба азалар арасындан тек 4 деңлейджі ве екі корреспондент кечірілген. Махкеме салонына кіріп оламаған мабуслерінің балалары ве ақырабасы оларны тек полис арабалары мабуслерінің махкеме азбарына алып кіргені вақыт селямлап oldu. Çok insan toplashqani uchun mahkeme o'g'ini birden Rosgvardiya xodimlari keltirildi. Mahkemaga kelganlar qayd etganiga ko'ra, mabuslarning ekseriyati Alushta shahri va yanında olgan ko'ylarda yerli din jamiyat a'zolari va yo'lboshchilari olib, bir cho'q diniy tadbirlar va bayramlar kechiradi. Именно проведение праздников, проведение обрядов поклонения стало именно причиной возбуждения против этих людей уголовного производства. Что очередной раз подтверждает то, что сегодня борются не с терроризмом, что борются не с преступлениями фактическими, которых нету в Крыму, а именно с исламом, с ценностями, с историей, с культурой нашего народа. И это было сказано сотрудниками Федеральной службы безопасности. Это то, о чем мы говорим уже давно, что борьба идет против нашего народа и его ценностей. Mahkeme etilgan Eldar Kantemirov 41 yaşında, diğer mabuslar ise endi 50-60 yaş arasında. Hukum seslendirilgan so'ng mahkeme o'g'inda to'plashgan mabuslarning aqrabasi din uchun mahkum etmek, repressiya yazısının ve mabuslarning resimlarining plakatlarini ochdi. 4 mabusdan 3'ini ishg'olchilar mahkemasi so'nggi so'zni aytmaga izin bermedi, chunki ular Qrim tatar tilida chiqish yapmaga istedi. Tek Ruslan Nagayev qabatlaf bo'yicha o'z pozitsiyasini aytib oldi, chunki mahkeme boshlaganidan beri rus tilinde konuşmaktan vazgeçmedi. Toplashqanlar mabuslar yaqin zamanda azat etilmesi için Allah'a dualar ettiler. Tez vaqt içinde o zulümden kurtulup, sağlık, selametlikten, bala çakasından, ana babasından, cemaatinden görüşmeye nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Advokatlar 10 kun içinde kararını şikayet edecek. Rusiyanın yukarı mahkemesi kararını kesin-kes değiştireceğine inanmaylar ama bu basamakны halkara mahkemelerge şikayet yollamak için geçmek gerek deyler. Şevket Amatulayev, Zaman, ATR. Soqaqni o'zinden ayırmağa zordur. Birkaç kun içinde ikinci kuchli yağmur yağgan so'ng Kerichni suv bastı. Kerich merkezinin sokaqlari İtaliyadagi Venetsiyani hatırlata. Bazı insanlar arabalardan tushib boshqa naqliyatga mini. Bu erkek alış-verish yapmak için galiba merkezi bozorga Kozlov soqog'i bo'yicha ketdi. Doğrusunu aytqanda anda er şey qapalıdır. Melek Çeşme o'zini yaqin olgan bazar yazda 3-cü sefer zarar ko'rdi. Dükanlar qapalı, ularning sahipleri umutsiz aldı. Воды выше колена. Везде причем. Kotere bazar, Samolenka soqog'i, Kirov soqog'ining parchasi ve ATS rayonuna suv bastı. Suv Samolenka ve Karl Marx soqoqlari çatışmasında ko'tarildi. Muhim naqliyat yo'llari bulungan shahar rayonlari da suvga daldı. Yo'l kenarında ishg'ol politsiyasi qaravullay naqliyat beklegan insonlarni Sanki-Rus gvardiyasining yuk mashinalari kiba olib ketdi, ama erkes o'g'irli değil. Birinci xastaxona ve 4-cü mektep yanında şahsi evlerine kenede suv basqan. Yol kenarında qaldırılgan birkaç araba pencerege kadar suvga daldı. Вот Женедудник, улица, только очухались, вторая. Вот все залито наглухо. Вот это Чернышевского вся. Частные дома подтоплены.
Çok katlı binalar sakinleri defena aldı. Birçok evlerinin kırışları uçan sularga çevrildi. Yerli sakinler işgalci hakimiyetten yardım görmegeni için açıklana. Дышать в подъезде невозможно, в квартире дышать невозможно. Комары, мухи, вонь стоит несусветная. Более того, на поверхности у нас плавают трупы мертвых животных, кошки, крысы. Никого это не интересует. Вся эта зараза, всем этим дышим. Мы оплачиваем услуги. С услуг этих мы практически ничего не получаем. Зачем? Нам бесполезна администрация. Сидит на наших шеях. 2000'den ziyade insan elektrikasız kaldı. Transformatör станцияларына су басқаны себебінден тижарет лиманы, меркези базар ve консерва заводында электрика kesilgen. Хастаханелер генератор бастасымен çalışa. Экаевел бұл соқақ бойынша Сергей Аксенов қайықнен ялдап кечкен еді. Бұл сефер işgal етілген Қырымнан башы Керич мэрі Святослав Брусаковның марузасынан діңлемек үшін қайықсыз, ама ризна чизмаларда сулманияларны кечіп келе. Олар табиат афетнан ақыбетлеріні тез еңмеге сөз берелер. Аксенов Керич сакенлеріні ярдым етмек үшін экскаватор, бірқач самосвал ве башқа техниканы yollamаға вали етті. Афганистан президенті Ашраф Гани телекеслік күчлерінің темсілжілеріне сез яңғыратқычысы бастасынен сонки насиятлар беріп мемлекетіні терк етті. О Өзбекистанға кеткені тахмин етіле. Базар күні бір sıra devletlerde террористик olarak танылған Талибан тешкілеті Афганистан пайтақты Кабул шеріні де өз незаретіне алғанны білдірді. Талибан арбилері президент сарайында ерлешіп, мемлекетте женг екінленгенні білдіріп, ғалебелеріні боллықта қайдеттілер. Талиплер айтқанна көре кечуф үкіметі құрылмай жақ чүнки Талибан Афганистан акимиетіні бұтынлей өз еліне ала бе Афганистанны ислам емірлігі оларақ илян етмеге планлаштыра. Базар күні Кабул соқақларында ұрышлар yok еді. Екі күн девамандар шер соқақлары тықанықларда бір чоқ инсанлар арабаларнен мемлекетіні терк ете. Бірчоқ түкенлар қапалы. Ерлі телеканалының малыматына көре базар күні ақшам Хавалиман янында бірчоқ патлав ве атышлар іштілді. Анда Афганистандан қачмаға умут еткен жүзлерже инсан топланды. Олар Америка арби учағына етіші, базылары учаққа япша. Бірқач инсан абаға көтерілген учақтан түшкені белі oldu. Ең аз 5 инсан Кабул авалиманында вефат еткені беллідір. Шатлардан бірі 5 инсанның жесеті алып кетілгенні көрген. Башқа шатын айтқанына көре бұл инсанлар силянен атып өлдірілген яда қалабалық нәтижесінде елак олғаны аңлайышлы дегел. Базылары қача білді. Бұл Индистан пайтақты олған Дели шері. Мұнда афганлар группасы келді. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють. Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все. Талибан Афганистанда 1996 seneden 2001 senesine kadar hükümdarlık etti. Taliban askerleri aprel ayında Amerika Birleşken Devletleri ve onlarının ittifakdaşları öz ordularının Afganistandan çıkarılmasa hakkında ilan etken son faalleşti. Avgust'un 15'inde ular Kennedy hükümdarlığına kaytarıp aldı. Kanada baş naziri Afganistanda zorbalıqны taqbih etkenini bildirdi. Kanada Avgust'un 4'ünde Kanada Harbi missiyasına yardım etken afganlarını tahliyeti başladı. Ummen alganda Kanadaga 20 binge yakın afganlar, olar arasında kadın kızlar teşkilatlarının liderleri, akkorçalayıcılar ve reportörler tahliye edilecek. Amerika Birleşken Devletleri, Almanya ve Büyük Britanya elçilikleri de afganlarını tahliyeti başladı. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 insan Kabul'dan Ukrayna uçağının tahliye etilgen. Bu insanlar arasında 8 Ukrayna ve başka devletlerinin gражданлары deb haber etti Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy. Aynı vaqtda Britaniya naziri Boris Johnson
ичкимсе Талибанны Афганистан үкіметі оларақ танымаға мечбур олмағанны білдіріп, ең якын заманда Афганистанда яңа мемуриет пейда олажағыны тахмин ете. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал ЭТР, в эфире Prime Мацарский, программа, которую веду я, Юрий Мацарский, и пытаюсь рассказать вам о всем самом важном, интересном из того, что произошло за последние дни в мире. Сегодня обязательно и много буду говорить про Афганистан, но нарушать традицию устоявшуюся не буду и начну с дайджеста, с таких коротких, интересных зарисовок со всего света. А с самого начала отправляемся в Мексику. Почему в Мексику? Потому что там совсем недавно, 14 августа, отмечалось день крушения Ацтекской империи. Да, 500 лет как не существует империи ацтеков, 500 лет как испанцы завоевали Мексику. И вот к этому событию приурочено было огромное количество самых разных мероприятий. Например, в Мехико, в столице мексиканской, строили даже копию дворца последних императоров ацтеков. Но самое интересное, на мой взгляд, произошло вовсе не в Мексике, а в самом маленьком штате, не в Мехико, а в самом маленьком мексиканском штате под названием Тласкала. Там решили, используя вот такой вот повод, как крушение индейской, одной из важнейших в Колумбовой Америке империи, использовать для того, чтобы привлечь внимание к тому, что штат Тласкала остается по-прежнему одним из двух всего лишь в Мексике штатов, в котором нет действенного закона, защищающего животных от жестокого обращения. И вот, используя 500-летие фактически появления, первого шага к появлению современной Мексики как современного государства, активисты, зоозащитники, правозащитники устроили в штате Тласкала вот такой вот марш, устроили вот такое специальное мероприятие, приуроченное как раз к этому странному во многом юбилею, потому что действительно это кровавое было очень событие, почти полностью было истреблено коренное население нынешней Мексики, но тем не менее вот использовали его для того, чтобы привлечь внимание к тому вопросу, который они считают важным, к вопросу защиты прав животных, к вопросу принятия закона, которое защитило бы и собак, и кошек, и других домашних животных от насилия, защитило бы их права. Ливане сейчас куда актуальнее защита прав людей, а не животных. Я уже много в последнее время рассказывал об этой стране, об этой во многом несчастной стране, которая сейчас переживает очень тяжелые времена и экономические, и политические. Случилось вот что. Там в Ливане взорвалась цистерна, которая принадлежала контрабандистам, и при взрыве погибло как минимум 28 человек, и 79 человек были ранены. Считается, по слухам, произошло это потому, что вот военные, которые вы видите сейчас на экране, отобрали у контрабандистов эту цистерну и начали бесплатно раздавать людям топливо, которое в ней находилось. И вот по слухам контрабандистам это не понравилось, они открыли огонь по военным, и одна или несколько из пуль попали в цистерну, та взорвалась, и вот уже в этом взрыве и в огне последовавшем погибли, повторюсь, от 28, а то и может быть больше людей, и еще около сотни получили ранения. После того, как эти слухи получили распространение, люди начали штурмовать дом того человека, которому, по слухам, принадлежала цистерна. Люди начали пытаться захватить этих самых контрабандистов и расправиться с ними. Неизвестно, удалось им захватить контрабандистов или не удалось, но вот дом и автомобили, и другая собственность контрабандистов действительно пострадали, их сожгли или разорили, или разграбили как месть за те действия, которые они совершают по отношению к жителям Ливана, по отношению к ливанским гражданам.
не все в порядке, и огромное число погибших людей еще и на Гаити. Я не так давно рассказывал о том, что там происходило. Там было удавшееся покушение на президента Гаити. Он был убит у себя в резиденции. Страна, по большому счету, сейчас во многом обезглавлена. Там есть только исполняющие обязанности президента. И вдобавок ко всем этим потрясениям и сотрясениям на Гаити обрушилось еще и чудовищное землетрясение. 7,2 балла. Такая была мощность этого самого землетрясения. Погибших вот сейчас, на данный момент, около 1300 человек. По разным данным, от 1290 до 1400. Вот если так вот округлить, около 1300 человек погибших, хотя, конечно, округление здесь кощунственно. Известно, что пострадавших не менее 7 тысяч, так или иначе. То есть кто-то получил тяжелые ранения и находится, скажем, в больнице, в реанимации, а кто-то получил просто легкие царапины или синяки. Но пока это все очень предварительные цифры, потому что разбор завалов может продолжаться не один день и, возможно, не одну неделю. И понятно, да, что с каждым новым днем, с каждым новым разобранным завалом количество погибших и пострадавших, к сожалению, будет увеличиваться. Видите, какие чудовищные действительно разрушения. И, возможно, те дома, которые или строения, которые еще устояли, но они уже получили очень серьезные какие-то повреждения, они так или иначе будут, скорее всего, разваливаться и дальше. И возможно, что вот этот список погибших и пострадавших, к сожалению, будет расти. Не только на Гаити обрушилась стихия, еще и в Турции. Я уже как-то рассказывал о чудовищных лесных пожарах, которые бушуют в основном на юге Турции. Так вот, пока юг Турции продолжает гореть, на севере Турции, в городах и в областях, в основном расположенных вблизи Черноморского побережья, чудовищные сейчас начались наводнения. Причем эти наводнения, вот вы видите, это съемка с дронов, съемка с вот этих вот летающих машин, позволяющих хорошо рассмотреть, что происходит. Вы видите, что эти сразу наводнения, добавились оползни, огромные разрушения и леса, и посадки сельскохозяйственных каких-то растений. Но в первую очередь жилье. Страдает та инфраструктура, которая использовалась турецкими жителями для передвижения по дорогам, для передачи электроэнергии и так далее. Дома и вся эта людская инфраструктура разрушены или сильно испорчены. Стихией уже известно, что есть погибшие. Около 50, согласно тем данным, которые были актуальны на вчерашний вечер и на сегодняшнее утро, погибло. Уже, кстати, я так понимаю, эти данные были опровергнуты, и вот около 50 превратились в около 60. Но опять же, как и в случае с Гаити, эти цифры предварительные и, скорее всего, к сожалению, к большому, будут расти по мере того, как спасатели, по мере того, как специалисты будут бороться с последствиями стихии, будут, к сожалению, находить все новых и новых жертв этого совершенно невозможного какого-то наводнения. Повторюсь, да, на юге бушуют пожары, на севере Турции вот обрушилось наводнение. Покрошило вон автомобили, как будто игрушечные. Дома размыло так, как будто они из конструкторов построены. Ну, вот спасают людей буквально с вертолетов, с помощью вертолетов, потому что не подъехать, не подплыть к некоторым районам, по которым вот стихия ударила особо сильно, невозможно. Только с воздуха спасать людей, только каким-то образом пытаться их подцепить, поднять и отправить туда, где более безопасно сейчас находится. При всем при этом в Турции же сейчас еще и очень существенный всплеск коронавируса. Страна очень сильно пострадала от ковида. Там больше 6 миллионов зарегистрированных случаев заболеваний и больше 53 тысяч погибших от коронавируса. Германия даже на днях включила Турцию как в перечень стран наиболее опасных для путешествия туда. Там находится Израиль, там находятся Соединенные Штаты и вот Турция. И все те граждане Германии или те граждане Турции, которые приезжают в Германию, или немцы, возвращающиеся оттуда домой, они вынуждены оставаться на карантине, ну, по той простой причине, что да, действительно, коронавирус сейчас опять, вот если посмотреть на официальную кривую заболеваемости, то последние несколько дней в Турции она уверенно ползет вверх. А
вот в Соединенных Штатах вроде бы как, несмотря на то, что немцы считают, что эта страна сейчас опять идет к пику заболеваемости, но вот в Соединенных Штатах вроде бы как удалось обуздать эту самую заболеваемость, удалось, скажем так, сбить эту кривую до минимума, и дошло даже до того, что Канада открыла границу с Соединенными Штатами Америки для вот всех желающих. Теперь все американцы, у которых есть право на пребывание в Канаде, то есть, по большому счету, те американцы, у которых есть паспорт, у которых есть удостоверение личности, могут свободно отправиться в Канаду. И это, на самом деле, большущее достижение. Почему? Потому что с марта 2020 года, это больше года прошло, канадская граница была закрыта для американцев, и только те люди, у которых были какие-то, необходимость срочно попасть в Канаду, могли туда попасть. Там был перечень, там очень короткий. Родственники, которые заболели, родственники, которые погибли, срочная необходимость по каким-то бизнес-делам, которые вот прям вот горят в Канаду. Все остальные вынуждены были ждать, пока граница откроется. Кстати, пока вот ждали, пока уже стало известно, что все, канадцы открывают границу, и можно туда ехать с туристическими целями, там что-то купить, просто погулять по канадским городам. И вот к тому моменту, когда стало известно, что граница вот-вот откроется, и к моменту, когда она открылась, вот в этот короткий промежуток в несколько дней, толпы американцев скопились у канадской границы. Кто-то там жил в автомобилях, некоторые ставили палатки в ожидании того, чтобы первыми или одними из первых оказаться в Канаде, и вот так вот перебрались через границу. Еще одна граница в дайджесте, по-моему, это последняя наша история для сегодняшнего дайджеста. Это, нет, не последняя, это граница между Индией и Пакистаном. Дело в том, что вот совсем недавно, несколько дней назад, обе страны, Индия и Пакистан, отмечали 74-ю годовщину независимости. А 74 года назад британцы ушли из британской Индии. Через какое-то время была разделена Индия, Большая Британская Индия, на два государства. На Пакистан преимущественно исламский и Индию преимущественно индуистскую. Вот один единственный погранпереход действует официально между двумя государствами, потому что они находятся в состоянии вялотекущего такого конфликта. И на этом погранпереходе вот так вот пограничники пакистанские, отмечая свой День независимости, передали конфеты и какие-то другие сладости своим индийским коллегам, сделали это все перед камерами, продемонстрировали свои такие дружественные какие-то чувства по отношению к коллегам. Вы видите, это же целый спектакль. Они одеты так, пограничники, не потому, что им так захотелось, а потому, что на церемонию смены караула, которая вот происходит каждый вечер как раз на этом самом единственном действующем погранпереходе между Индией и Пакистаном. Каждый вечер собираются толпы людей. Вот вы видите, эти ворота закрываются, и потом сменяется караул. Индийские и пакистанские пограничники, стараясь перещеголять друг друга и в красоте формы, и в изящности тех движений, с которыми они подходят к воротам или уходят от ворот. Вот устраивают, каждый вечер устраивается спектакль. Я так понимаю, что вот такое вот шествие с флагами, это, скорее всего, не ежевечерняя история. Это история, приуроченная к празднику, к Дню независимости. Но вот такие походы в этих самых шикарных каких-то головных уборах с невероятными плюмажами, с закидыванием как можно выше ног и колен, они происходят ежевечерне. Ну, вот бывают, конечно, еще такие обидные неприятности. Вот женщина с индийским флагом оступилась и упала. Что ж, такое происходит на границе Индии и Пакистана, а в Африке вспышка, как будто одного ковида мало, вспышка уже, казалось бы, забытой болезни под названием Эбола. Дошло до того, что в стране под названием Кот-д'Ивуар впервые за 25 лет обнаружен носитель этого самого заболевания Эбола. Когда-то до ковидную эпоху, в начале 2010-х, наверное, годов,
Эбола считалась одной из самых страшных опасностей, которые могут преследовать человечество. В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель даже через запятую с ИГИЛ перечисляла Эболу как одну из самых больших опасностей, которые сейчас угрожают человечеству. Но тогда удалось ее обуздать, тогда не такой уж страшной она оказалась. Более того, достаточно быстро была придумана вакцина для Эболы. И вот сейчас Гвинея, соседняя с Кот-д'Ивуаром, в которой есть запас таких вакцин, передает Кот-д'Ивуару вакцины, и начинается вакцинация тех людей, которые либо оказались в зоне риска, либо общались с той девушкой, у которой обнаружено, повторюсь, еще раз, впервые за 25 лет обнаружен вирус Эболы в организме. Что ж, это был дайджест. Теперь от дайджеста переходим к большим темам. Начинаем, как я уже обещал, с Афганистана. Все, можно сказать, что предыдущего государства, которое называлось Исламская Республика Афганистан, уже не существует. Уже талибы заняли весь или почти весь Афганистан. Самое главное, они заняли все столицы провинции Афганистана, и они заняли Кабул, столицу вообще всего Афганистана. Уже заняли Кабул, из Кабула убежали все, кто только мог, включая уже понятно, что бывшего президента Ашрафа Гани. По официальным данным, он улетел вместе со своим ближайшим окружением в Оман, причем не стал дожидаться, когда к нему придут талибы, сказал, что уезжает раньше, призывает не оказывать сопротивления, хочет, чтобы все произошло максимально мирно. То есть, по большому счету, он сбежал, не дождавшись, когда к нему придут талибы. Что мы видим сейчас? Мы видим, что фактически огромная и очень хорошо вооруженная армия Афганистана, а в ней было больше 300 тысяч человек. Больше 300 тысяч человек находилось в афганской армии к моменту крушения Афганистана, как того государства, которое было еще до вчерашнего дня. Больше 300 тысяч человек в какой-то момент сдались нескольким группам талибов, в которых по разным данным было от 60 до 80 тысяч человек. В любом случае их было в разы меньше, чем регулярные армии. И вооружены они были прям на порядок или на несколько порядков хуже, чем афганская армия, афганские спецслужбы. У них, например, не было ни беспилотников, ни авиации, ни бронемашин, когда они только начинали они примерно в мае захвата Афганистана. Ничего этого у них не было. Они фактически были вооружены каким-то стрелковым оружием, часто прям кустарного производства, поставленным откуда-то из Пакистана, но очень хорошо они были морально мотивированы, очень хорошо они были подготовлены к той задаче, которую ставили перед собой — захватить Афганистан. А вот как раз армия и спецслужбы были очень сильно деморализованы. Почему они были сильно деморализованы? Во-первых, потому что большая часть солдат, большая часть младшего офицерского звена, они не понимали, что такое Талибан. Они родились уже после того, как появились на свет, уже после того, как американцы с помощью бесконечных своих бомбардировок и наземной операции выгнали талибов из городов и загнали куда-то в горы. Я напомню, 20 лет назад, в 2001 году, американцы пришли в Афганистан и изгнали талибов куда-то в горы. И те люди, которые служат в афганской армии, либо рядовыми, либо совсем младшим офицерским составом, то есть те, которые действительно, что называется, в поле воюют, они либо родились сразу после того, как талибов изгнали из городов, либо они не запомнили вообще, что такое жить под властью талибов, потому что они были совсем маленькими. Для них это какие-то бабушкины сказки, все те истории про талибов, про то, как они устраивали там сожжение музыкальных инструментов или разбивали спутниковые тарелки, чтобы люди не смотрели телевидение. Они не понимают, как это происходило. Они своими глазами этого не видели, а рассказы кажутся им такими же, как какие-то сказки, которые им родители в детстве рассказывали. Зато они видят, что нынешняя власть в Афганистане во многом ужасно коррумпированная. Они видят ту нищету, в которой живет большинство населения Афганистана, в какую она попадает, эта нищета, в какой она контраст попадает с огромными дворцами и
прекрасными бронированными автомобилями, на которых ездила вот уже свергнута верхушка Афганистана. И в итоге вот эта вот моральная такая дилемма, а зачем нам туда идти, зачем нам поддерживать этих коррупционеров, этих совершенно каких-то оторванных от народа людей, ну ради чего нам идти воевать с людьми, про которых мы ничего плохого сказать не можем, мы про них ничего толком не знаем, знаем только то, что вот их эти коррумпированные персонажи очень боятся. В итоге это сыграло на руку талибам, это сыграло на руку их наступлению, и действительно очень часто при наступлении талибов регулярные части либо сбегали куда-нибудь в соседние государства, в первую очередь в Узбекистан или в Таджикистан, либо переходили на их сторону, ну или просто вот расходились по домам, бросали оружие, бросали целые склады оружия. Вот теперь у Талибана есть не только стрелковые какие-то, не только там автоматы, винтовки. У них уже есть вертолеты, у них уже есть беспилотники, у них уже есть какое-то ракетное вооружение, они уже по-настоящему могут сейчас управлять Афганистаном. Конечно, это такой очень существенный провал американской внешней политики, потому что и Дональд Трамп, который, собственно говоря, начинал вывод войск из Афганистана, и он еще в феврале 2020 года окончательно решил, что все этот вывод будет устроен и завершен. Он хотел вообще в мае этого года полностью вывести американцев. Почему Дональд Трамп считал, что у него все получится? Дональд Трамп договаривался с талибами, его представители ездили в Доху, в столицу Катара, договариваться с талибами и договорились вот о чем. Талибы вроде бы как пообещали Трампу и его администрации, что Афганистан под их властью или те территории, которые находятся под их властью, никогда не будут использованы для подготовки терактов в отношении США или их европейских союзников. В итоге Трамп решил, ладно, пусть они живут там как хотят, если они пообещали нас не трогать, если они пообещали наших европейских союзников не трогать, чего мы будем лезть туда? Значит, обойдемся как-то без Афганистана, значит, будем оттуда выводить войска. Совсем недавно, еще в июне этого года, уже новый президент, нынешний президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, как раз в том числе по поводу вывода войск из Афганистана, говорил, никакой опасности нет, ребята, мы знаем, что 300-тысячная армия, подготовленные, обученные нами спецслужбы удержат талибов, никакого падения афганского правительства не будет, все будет в порядке, все будет так, как мы себе представляем. Будут какие-то небольшие стычки, но власть, Ашраф Гани и вообще то правительство, которое мы признаем законом, удержат, ничего не произойдет, не переживайте, все будет хорошо. Теперь получается, что совершенно точно ошибся Джо Байден, когда говорил о том, что не смогут талибы занять весь Афганистан, что Кабул и центральное правительство останутся на месте. Вот он точно в этом ошибся. И, скорее всего, ошибся еще и очень здорово просчитался Дональд Трамп, когда поверил талибам и их обещаниям о том, что не будет использован Афганистан для подготовки терактов в отношении американцев и их союзников. Почему я говорю, что ошибся Дональд Трамп? Потому что уже есть опубликован доклад ООН, согласно которому, по крайней мере, в 16 провинциях Афганистана преспокойно себя чувствуют сейчас бойцы Аль-Каиды. Аль-Каида, спокойно находясь в Афганистане, планируют какие-то свои акции, например, в Индии, например, в Кашмире, который у Индии оспаривает Пакистан. И никто не может помешать в этой самой Аль-Каиде планировать еще и акции против американцев или против их союзников где-то за пределами индийского субконтинента, за пределами Центральной Азии. Ну, а достаточно вспомнить то, что в соседнем Центральной Азии регионе, на Ближнем Востоке есть огромное количество американских баз и в Катаре, и в Кувейте. Кстати, вот самолеты, которые пытались каким-то образом, американские самолеты, задержать наступление талибов, которые бомбили их, они как раз взлетали с катарских авиабаз американских. И, соответственно, ну вот кто может гарантировать того, что какие-то из тех представителей Аль-Каиды, которые сейчас преспокойно себя чувствуют и хорошо живут на территории Афганистана, не устроят что-то в отношении
тех же самых баз американских в Катаре или каких-нибудь американских союзников, там же находящихся в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Таких гарантий нет, поэтому сейчас мир вступает в очередной раз в такую эпоху бесконечной турбулентности. Все. Афганистан вновь вернулся, как это было с 1996 по 2001 год, под власть талибов. Эту власть какое-то время не будет признавать, наверное, почти ни одно из правительств. В конце концов, кстати, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия признали власть талибов в Афганистане, тогда еще в 90-е. Плюс ко всему неофициально были контакты с целым рядом других государств, в первую очередь центральноазиатских. Сейчас, скорее всего, будет что-то подобное. Сейчас все будут фыркать и отворачиваться и говорить о том, что мы не хотим с ними дружить, они террористы, они свергли незаконно избранную власть, но так или иначе потихонечку начнут наводить мосты. Мы это видим уже, например, по примеру, прошу прощения за тавтологию, того, как Россия наводит мосты с Талибаном. Россия и Китай — единственные страны, которые не просто не эвакуировали свои посольства из Кабула перед тем, как Кабул оказался занят талибами, а еще оставили их открытыми. Россия уже так потихонечку забывает о том, что официально на территории этой страны Талибан признан террористической организацией, уже заявляет о том, что будем сотрудничать, будем как-то наводить мосты и так далее. Почему? Потому что Россия очень боится того, что Талибан вновь наладит сотрудничество с северокавказским подпольем. А тогда, в конце 90-х, в начале 2000-х, Талибан открыто поддерживал северокавказское, в первую очередь, чеченское подполье. И деньги поставлял, и вооружение поставлял, и использовали бойцы этого подполья тренировочные базы подготовки на территории Афганистана. То есть, по большому счету, Афганистан был таким важным, едва ли не главным, возможно, самым главным подспорьем для вот той партизанской борьбы, которая велась на территории Северного Кавказа и частично еще других российских регионов. И россияне сейчас очень боятся, страшно боятся, что Афганистан вновь станет играть вот эту вот важную роль в подпитке и идеологической, и материальной, и оружейной российского подполья на Северном Кавказе, возможно, еще и в Поволжье. Поэтому они сейчас будут всячески задабривать талибов, всячески демонстрировать свою готовность с ними сотрудничать, с ними дружить, защищать их где-то там на международной арене, на дипломатических каких-то фронтах, надеясь, что в обмен талибы не начнут поддерживать, вновь не начнут оказывать поддержку тому самому подполью, которого Россия страшно боится, с которым не знает, что делать, который не умеет побеждать, который вот умеет вот буквально только загонять куда-то еще дальше. Ну вот сейчас будет пытаться помириться с когда-то главными спонсорами и когда-то главными партнерами своего же собственного подполья. Посмотрим, что из этого выйдет. Это действительно интересный момент. Что ж, из Афганистана переносимся в еще одну беспокойную точку на глобусе, переносимся в Ливию. Североафриканская страна, которая с 2011 года, после крушения режима Каддафи, находится в каком-то постоянном беспокойстве, в каком-то постоянном таком режиме то бесконечных войн, то каких-то восстаний, то попыток установления мира. Но в любом случае ничего из этого не выходит, никакой мир не устанавливается, страну продолжает трясти, причем страну еще продолжает трясти во многом, потому что на ее территории действует огромное количество наемников, выполняющих какие-то сиюминутные задачи, в том числе в интересах, например, России. Россия делает ставку, как выяснилось недавно, на сына Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, которого зовут Сейф аль-Ислам Каддафи. Очень интересный человек с невероятно такой извилистой биографией. Так вот, выяснилось, что ни для кого не секрет, что в Ливии уже несколько лет активно воюют представители российского ЧВК «Вагнера». Это фактически наемники, считается частная военная компания «Вагнера», но дело в том, что в самом российском законодательстве нет ничего, касающегося частных военных компаний. Более того, есть статья, карающая за наемничество, то есть за участие в военизированных
этих формированиях, в боевых действиях за деньги. По большому счету, все вот эти вот персонажи из ЧВК Вагнера с точки зрения российского государства уголовники. И вот Россия отправляет этих уголовников воевать за свои интересы и продвигать на высокую, на самую высшую должность в Ливии человека, который, собственно говоря, очень и очень, скажем так, двусмысленно, этого самого Сейф аль-Ислама Каддафи. Я сейчас чуть поподробнее расскажу и о Сейф аль-Исламе, и о том, что делают для его продвижения вагнеровцы. Давайте только короткий сюжет посмотрим о наемниках и об истории вообще этого явления. Наемничество – одно из древнейших занятий человечества. В самых ранних, дошедших до нас памятниках литературы частенько упоминаются люди, принимающие участие в битвах не из патриотизма, желания защищать свой дом или наказать обидчиков, а ради денежного вознаграждения. Так именно наемники являются главными героями самого известного произведения древнегреческого писателя Ксенофонта «Анабасис». В этой книге изложена история злоключений греческих воинов, нанятых персидским царевичем Киром-младшим, который мечтал захватить трон, но погиб в бою. Преемники греков, римляне, предпочитали не сами идти в наемники, а платить представителям других народов за участие в войнах на их стороне. Так, покорив Центральную и Северную Европу, римляне взяли за правило платить вождям одних германских племен за то, чтобы те защищали римские поселения от набегов других германцев. Наемники вскоре решили, что им мало одного лишь денежного довольствия и начали требовать равных прав с римлянами. Империя ответила резнёй зарвавшихся германцев. Отношения с ними были испорчены навсегда. И в 410 году нашей эры отряды вестготов, среди которых наверняка были и потомки римских наемников, захватили и разорили Рим, уничтожив древнюю империю. От собственных наемников пострадал и заклятый враг Рима Карфаген. Тамошние правители всегда предпочитали воевать чужими руками и не скупились на зарплаты нанятым за границей солдатам и офицерам. Но после поражения от римлян в Первой Пунической войне Карфаген оказался разорен. Наемники остались без зарплаты и взбунтовались. Бунт перерос в настоящую войну, которая едва не закончилась крушением Карфагена. Византийская империя, власть которой распространялась на территории, прежде управляемые Римом и Карфагеном, тоже знала толк в наемниках. Византийским императорам служили норманы, англичане и даже жители Киевской Руси. Все вместе они назывались варяжской дружиной, и следы их пребывания до сих пор заметны в Стамбуле, городе, который под названием Константинополь много веков был столицей Византии. Так в мечети Айя София до сих пор можно найти выцарапанные на стенах скандинавские руны, относящиеся к XI-XII векам. К слову, наемников хватало и в армии османского султана Мехмета II, который уничтожил Византийскую империю и в 1453 году захватил Константинополь. Даже огромную пушку «Базилика», разрушившую одну из стен города, для султана сделали наемники под руководством венгерского инженера Урбана. Кстати, сначала Урбан предлагал свои услуги защитникам Константинополя, но у них не нашлось достаточно денег, и инженер ушел к их врагам. В Средневековье по дорогам Европы скитались в поисках богатого нанимателя целые армии профессиональных военных. Одна из самых известных из них, Белая рота, прославилась особенной беспринципностью. Ее предводители порой заявлялись к осажденным городам и устраивали аукционы между осажденными и осаждающими, и выступали на стороне тех, кто готов был заплатить больше. В составе Белой роты воевали итальянцы, венгры, шотландцы и французы, но больше всего там было англичан. Именно эти англичане обогатили множество языков словом «фрилансер», которым сейчас называют внештатных работников. Буквально означающее «вольный копейщик», оно изначально использовалось для описания наемников, готовых предоставить свое копье и умение им пользоваться в распоряжение любого, готового заплатить за это деньги. Никколо Макиавелли в главном своем труде «Государь» предупреждал об опасности использования наемников. Он писал, что этим ненадежным, недисциплинированным и не боящимся Бога людям ничто не может помешать в самый ответственный момент
перейти на сторону готового заплатить больше врага или попросту сбежать с поля боя. Но одна категория наемников опровергает слова великого мыслителя. Швейцарские наемники, первыми среди европейцев, овладевшие мастерством использования алебард, прославились как верные долгу и бесстрашные солдаты. Европейские правители нанимали швейцарцев как минимум с XIV века, а в 1506 году швейцарская гвардия стала официальной охраной Папы Римского. И эта привилегия сохраняется за швейцарцами и по сей день. Папская гвардия не принимает, как в прежние века, участие в битвах и осадах, а лишь повсюду сопровождает понтифика. Так что сейчас ее бойцов и наемниками сложно назвать. Но институт наемничества никуда не делся. Самые разные солдаты удачи принимали участие в войнах, гремевших в последние десятилетия в Азии, Африке, разваливающейся Югославии и в других горячих точках. В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Эта конвенция вступила в силу через 20 лет после ее принятия, а соблюдать ее подписание обязались меньше 3 десятков государств. Такие страны, как США, Россия и Великобритания от ратификации конвенции отказались. А среди тех стран, что взяли на себя обязательство следовать ограничениям ООН, есть те, которые эти обязательства регулярно нарушают. К таким можно отнести, например, Сирию и Ливию. Так вот, наемники, той же самой ЧВК «Вагнер» уже много лет присутствует в Ливии, и сейчас становится более-менее понятно, что эти люди там делают и как они, ради кого они там, собственно говоря, воюют. Дело в том, что совсем недавно, буквально несколько дней назад, журналистам BBC местные жители, ливийцы, передали планшет, который был найден, судя по всему, на одном из мест базирования этих самых российских наемников, которые уже Ливию покинули, скорее всего, или, по крайней мере, передислоцированы в какое-то другое место. Но один из этих бойцов забыл планшет, и вместе с планшетом, я так понимаю, что либо в одной сумке с ним, либо где-то в обложке от этого планшета были еще и документы с запросом на предоставления техники и вооружений на русском языке. Так вот, этот планшет сейчас находится в распоряжении журналистов BBC. Я поговорил с одним из этих журналистов, с Ильей Барабановым, который занимался изучением содержимого этого самого планшета, который очень много интересного рассказал. Ну вот что, например, интересно. В этом самом планшете есть целые карты минных полей, есть целые планы, схемы размещения этих самых минных полей. Причем, получается, если верить картам из этого планшета, то эти минные поля были установлены в первую очередь в жилых кварталах. То есть, по большому счету, эти самые наемники совершали одно из самых страшных военных преступлений. Они, по большому счету, вели войну, или, по крайней мере, вели войну против гражданского населения, или, по крайней мере, ставили в существенную опасность жизни и здоровья гражданских жителей Ливии, которые не принимали участие и не принимают участие в вооруженном конфликте. Что еще интересно? Там есть целые схемы использования мин, есть целые схемы использования самых разных боеприпасов, и плюс ко всему есть еще и обозначение, опять же, карты и схемы части ливийской территории, на которых указано место расположения тех или иных бойцов ЧВК «Вагнера» по их позывным. Дело в том, что для того, чтобы максимально не выдавать себя, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, значит, эти люди пользовались и пользуются до сих пор сложной системой кодов. На самом деле сложной я немножко приукрасил. Они придумывают друг другу клички, как рассказал Илья Барабанов, тот журналист, который занимается исследованием и ЧВК «Вагнера», и того самого планшета, который оказался в распоряжении BBC. Их порядка 10 тысяч человек сейчас «Вагнер». Ну, то есть не сейчас. Вот с момента появления ЧВК «Вагнера» примерно в 2014 году по сегодняшний день, по 16 августа 2021 года, через эту структуру, через структуры «Вагнера» прошли около 10 тысяч человек. У каждого из них были какие-то свои
клички, какие-то свои позывные, которые использовались в том числе для обозначения нахождения этих людей на карте Ливии. Любопытно, что еще и для обозначения стран, в которых воевали наемники, тоже используется код, который достаточно, в общем-то, легко вскрывается. Ну вот, например, для операций в Ливии использовалось обозначение Липецк, и в тех запросах, которые отправлялись куда-то к российскому командованию, просили, значит, вагнеровцы предоставить им оружие, какие-то транспортные средства, рации для продвижения в направлении Липецка. То есть вот так вот это звучало. Другие страны, другие государства, на территории которых тоже воевали ЧВКшники, имели свои обозначения, но тоже, в общем-то, достаточно это все было легко раскрывать. Так вот, BBC и, в первую очередь, арабская служба BBC опубликовали достаточно большой, посвященный этой находке, этому планшету фильм, в котором рассказали как раз о том, где могли находиться в то или иное время российские наемники, чем они могли заниматься, какие конкретные боевые задачи были перед ними поставлены. И вскоре после того, как все это было опубликовано, вскоре после того, как весь мир увидел, и все те, кто хотел увидеть и узнать, что происходило в Ливии в последнее время, увидели и узнали. Генеральная прокуратура Ливии, той ее части, которая, вернее, Генеральная прокуратура подконтрольна тому правительству, которое основной частью мира признается законным, объявила о том, что теперь объявляет в розыск Сейфа аль-Ислама, одного из сыновей покойного уже Муаммара Каддафи, подозревая его в связях с российскими наемниками из Вагнера. Сейф аль-Ислам. Нужно рассказать несколько слов об этом человеке. Он был одним из сыновей Каддафи. У него было очень хорошее образование. Он учился в Великобритании. Он достаточно отличался такими либеральными взглядами, хорошими манерами. И именно с ним в западной политике связывали надежды на некую такую либерализацию Ливии, на некий отход от тиранического правления, которым отметился его папа. Но эти надежды не оправдались. Дело в том, что в 2011 году, еще тогда, когда старший Каддафи был у власти, но уже начались революционные действия, боевые действия и восстания в стране, именно Сейф аль-Каддафи отметился приказами, отметился распоряжениями о максимально жестоком подавлении всех вот этих вот протестов. Сам он утверждал, что он ничего такого никогда не делал, но те свидетельства, которые были предоставлены обвинением, вот этих свидетельств было достаточно для того, чтобы его заочно, еще до победы революции, революционный трибунал приговорил к смертной казни. Что самое интересное, Сейф аль-Ислам попался в руки повстанцам, но не был казнен по каким-то причинам. Его никто не стал убивать. Он 6 лет провел в заключении. После этого он был выпущен и какое-то время прятался, судя по всему, либо где-то в Ливии, либо где-то в какой-то из соседних африканских стран в подполье. Но из этого подполья он все время подавал через своих каких-то пресс-секретарей, через своих юристов, через каких-то своих связных, постоянно подавал разные противоречивые сигналы. То кто-то из этих юристов говорил: вы знаете, Сейф аль-Ислам собирается стать президентом Ливии, будет выставлять свою кандидатуру на высший пост в стране. Потом какой-то другой человек, связанный с Сейфом аль-Исламом, рассказывал о том, что нет, ничего такого нет, он не хочет, он устал, он хочет пожить для себя, давайте не будем обращать внимания, это какие-то, значит, провокаторы делают заявление от его лица. Ну вот совсем недавно, вот буквально несколько недель назад, в интервью американскому журналисту, которому удалось увидеться, что называется, глаз на глаз с Сейфом аль-Исламом, тот подтвердил, что он собирается идти на выборы, что он будет выдвигать свою кандидатуру, и что отправленная от его лица еще в 2019 году заявка на регистрацию на выборах действительно от него, и он хочет избираться и быть президентом Ливии, как когда-то был его отец. Правда, у отца не было никакого поста. Он официально вообще был, в принципе, как у него он был там дорогой брат или что-то такое, революционный брат. То есть формально он не занимал никаких высших постов в государстве. А вот сейчас его сын хочет уже даже формально получить этот самый высший пост в Ливии.
Вот, собственно, сложились следующие компоненты. Сначала всплыла история про вагнеровцев, которые, вот, судя по всему, очень активно участвовали в боях на территории Ливии. Теперь всплыла история с Сейфом Аль-Исламом Каддафи, который хочет стать президентом. Прокуроры сложили 2+2. Обнаружилась еще история о том, что в 2019 году был арестован один из российских политтехнологов, который приезжал в Ливию, и тогда стало известно, что он должен был участвовать в раскрутке, в продвижении этого самого Каддафи-младшего. Тогда выборы должны пройти были еще в 2019 году. Их несколько раз переносили из-за боевых действий, из-за нестабильности, из-за ковида. В итоге они должны пройти в декабре этого года, то есть через несколько месяцев. И прокуроры решили, что все это не просто так, совпадения не случайны, и что на самом деле этого самого Сейфа Аль-Ислама продвигают россияне с одной единственной целью – посадить на высший пост в Ливии свою марионетку, с его помощью спокойно распоряжаться как природными ресурсами в Ливии, а в Ливии одна из самых чистых, самая чистая нефть, один из самых чистых сортов нефти добывается именно в Ливии, который очень востребован на международном рынке. В Ливии огромные запасы сейчас есть пресной воды, которая тоже страшно в условиях засушливой Африки, в условиях изменения климата будет страшно востребована и страшно дорогая. Кроме того, Ливия, это по большому счету очень важный с геополитической точки зрения такой объект, потому что рядом Египет, рядом Средиземное море, вообще вход в Африку именно через Ливию осуществляется. Можно контролировать все миграционные потоки, которые идут из Центральной и Южной Африки, из Северной тоже в Европу. В основном это все происходит через Ливию, от побережья Ливии отправляются все эти караваны мигрантов. И вот россияне решили, судя по всему, по крайней мере так считают в ливийской прокуратуре, решили посадить своего человека, Сейфа Аль-Ислама Каддафи, на высший пост в Ливии для того, чтобы контролировать все то, что только можно контролировать. Но вот прокуроры несколько подпортили ему эту игру. Он так и остается сейчас Каддафи-младший в подполье. Понятно, что после заявлений прокуроров он не будет носа оттуда казать, что он будет оставаться там и в подполье какое-то время. Но интересно, кстати, если не перенесут выборы, если все-таки они пройдут в 2019 году, как и планировалось, будет ли допущен до них Сейф Аль-Ислам Каддафи? И если будет, то какое место займет? Сколько процентов ливийцев готовы будут проголосовать за отца диктатора, который 40 лет держал Ливию в страхе и в ужасе, плюс ко всему, за сына, прошу прощения, диктатора, плюс ко всему этот сын еще сам, судя по всему, отметился, имел прямое отношение к совершенным отцом преступлениям. В любом случае, мимо нас это не пройдет. Ждем развития истории ливийской, следим за развитием судьбы Сейфа Аль-Ислама Каддафи, а сейчас переносимся в Европу, в Германию, в ФРГ. Почему мы переносимся в ФРГ? Потому что на прошлой неделе был один из самых знаковых дней юбилеев в современной истории вообще всего западного мира. В Германии, в Берлине отметили 60-летие строительства Берлинской стены, которая, фактически разделила, понятно, что она разделила только один город на две части, но плюс ко всему она еще и послужила символом разделения мира на свободную демократическую часть и советскую или просоветскую несвободную часть. У нас есть сюжет о Берлинской стене, давайте посмотрим его, а потом еще несколько слов расскажу о праздновании этого грустного юбилея. После поражения нацизма по итогам Второй мировой войны не только Германия, но и ее столица оказались разделены между союзниками по антигитлеровской коалиции. Берлин, окруженный советской зоной оккупации, оказался буквально расколот на две половины. В восточной правила администрация, назначенная из СССР, в западной – британцы, американцы и французы.
В первые послевоенные годы особых проблем это не создавало, но с течением времени трения между Советами и западными демократиями становились все очевиднее. Иосиф Сталин отказался от американо-британского плана восстановления Германии и даже пытался распространить власть Москвы на западную часть Берлина, ради чего в 1948 году устроил блокаду, не подчиненной ему половины немецкой столицы. Блокада эта к ожидаемому результату не привела. Союзники удержали доставшиеся им части города, не отдав Сталину ни одного метра земли. В мае 1949 года Советы вынуждены были снять блокаду, а уже в октябре того же года провозгласили создание на оккупированной ими части немецких земель Германской Демократической Республики. Западный Берлин оказался в самом центре нового враждебного ему государства. Поначалу граница между ГДР и остальной Германией была скорее номинальной. Немцы и даже некоторые представители оккупационных администраций могли свободно пересекать ее, не оформляя никаких дополнительных документов, кроме гражданских паспортов, и не получая никаких особых разрешений. Однако вскоре советские дипломаты стали сообщать в Москву, что отсутствие реальной границы дает немцам возможность сравнить капиталистическую и социалистическую части Германии. Причем подавляющее большинство жителей разделенного государства отмечали, что капиталистическая Германия развивается куда успешнее и предоставляет своим гражданам куда больше возможностей, чем социалистическая. В 1952 году свободное перемещение через границу было закрыто. ГДР отгородилась от соседей целой системой пограничных укреплений. При этом Западный Берлин оставался под управлением администрации, назначенной представителями демократических стран, и был настоящим островком капиталистического мира, со всех сторон окруженным социалистической Германской Демократической Республикой. Немцы из ГДР могли свободно попасть в Западный Берлин, а оттуда на самолете перебраться в Западную Германию или другие демократические государства. Коммунистические власти Восточной Германии и их советские кураторы жаловались в Кремль на постоянную утечку мозгов на Запад. Молодые амбициозные немцы тысячами уезжали из ГДР через Западный Берлин. Этот процесс пытались остановить за счет ужесточения правил перехода из одной части немецкой столицы в другую, но так как физических препятствий для желающих оказаться на Западе не существовало, то и ужесточение это мало кто заметил. В конце концов, в 1961 году строители из ГДР приступили к возведению стены между двумя частями Берлина. Инициировал это строительство советский лидер Никита Хрущев. В общении со своими подчиненными он указывал на то, что Запад не сможет помешать возведению барьера. К власти в США тогда только прошел Джон Кеннеди, которого Хрущев считал слабым и трусливым политиком. Несмотря на то, что советский лидер был в корне неправ, и Кеннеди никогда не был ни слабым, ни трусливым президентом, Штаты действительно не стали мешать возведению стены. Восточно-германская и советская пресса сообщали, что строительство стены необходимо для недопущения на территорию ГДР фашистских западных агентов. Социалистическая пресса даже придумала особый пропагандистский штамп для обозначения стены – антифашистский оборонительный вал. Стена, протянувшаяся почти на 150 километров, представляла собой целый комплекс сооружений, состоящих из нескольких бетонных барьеров, установленных вплотную друг к другу противотанковых ежей, напольных покрытий, утыканных гвоздями и проволочных изгородей, по которым постоянно шел ток. Ее постоянно патрулировали вооруженные пограничники с собаками. В день начала строительства стены прекратилось автомобильное и железнодорожное сообщение между двумя частями Берлина. Поезда берлинского метро перестали ходить из одной части города в другую. Ближайшие к стене дома были расселены. Уголовный кодекс ГДР угрожал 10 годами тюрьмы каждому, кто попытается нелегально пересечь стену. Тем не менее, побеги случались, и в западную часть Берлина смогли перебраться несколько тысяч человек.
Многие, однако, погибли, так и не перейдя границу. По разным данным, от пуль пограничников и от ударов током погибло от 140 до 1500 человек. В 1989 году под воздействием идущей в СССР перестройки в ГДР произошла мирная демократическая революция. После многотысячных митингов с требованиями немедленной демократизации и отмены всех видов цензуры просоветское правительство ушло в отставку. Советы, ослабленные собственными экономическими и социальными проблемами, не стали вмешиваться в немецкие события. Благодаря этому новое правительство Восточной Германии, формально это были члены просоветской социалистической единой партии, но формальности уже были отброшены, смогло объявить об отмене особого режима прохода на Запад. 9 ноября 1989 года пункты пропуска в Берлинской стене были открыты для всех. Тогда же, силами сперва простых немцев, а затем уже и государственных подрядчиков, начался демонтаж сооружения, ставшего настоящим символом железного занавеса, на десятилетия разделившего Европу. Так вот, в этом году, естественно, 60-летие не могли пропустить власти Германии. Там прошли памятные, конечно же, мероприятия рядом с тем местом, где сохраняются еще куски стены. Они ее сохранили, немцы. Часть, конечно, уже не выполняет той функции, не разделяет город надвое. Но вот они остановили, оставили, сохранили, как назидание, как напоминание о том, к чему приводят, собственно говоря, эксперименты с государственным устройством. Говорилось, было много сказано слов о том, что такое не должно повториться. Напоминалось о том, что, собственно говоря, вот это вот социалистическая ГДР мало чем отличалась по подходам к частным свободам, к свободам и правам граждан от нацистской Германии. И, в общем, все грандиозно обещали друг другу никогда ничего подобного не повторять. Кстати, замечу, если мы уже начали о стенах, я замечу, что именно сегодня, 16 августа 1945 года, впервые была произнесена фраза «железный занавес». Уинстон Черчилль, тогда еще премьер-министр Великобритании, выступая перед депутатами британскими, произнес эту фразу, рассказывая о том, что над Восточной Европой опускается железный занавес. То есть, что Восточная Европа по итогам победы над нацистской Германией и после того, как Советский Союз захватил значительную часть территории той самой Восточной Европы, теперь будет существовать в полном отрыве от свободного мира. Теперь эта территория, по большому счету, превращается в большую тюрьму. Стоит отметить, что это происходило еще до окончания Второй мировой войны. До конца Второй мировой войны еще оставалось пара недель, потому что уже, в мае были разбиты нацисты, они подписали капитуляцию, но война против Японии еще продолжалась, но Черчилль уже понимал, к чему идет дело. Вот такой вот был прозорливый политик. Я на этом прощаюсь. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.